Roll number 6. Yes, sir. Okay, start करा sir. Okay, sir. Thank you. Dear all participants, it is my distinct honors and privilege to introduce Dr. Sunil Raut Sahib, an esteemed academician and assistant professor specializing in translation studies at Vasant Mahavidyalaya, Kaj. Dr. Raut, sir, holds a PhD in English with a focus on translation studies from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. As an UG and PG teacher, he has imparted knowledge with dedication and excellence. His educational journey spans from SSC to PhD, showcasing a rich academic background. His extensive research contributions are evident in numerous international journals where he has explored topics ranging from poetry translation to the portrayal of village life in literatures. Notably, his work has been recognized to various peer-reviewed publications, ये सोनल सर का emphasizing गेस्ट मेरा गेस्ट वैरायटी फंक्शन गेस्ट फॉर emphasizing his commitment to the scholarly pursuits. In addition to his academic achievements, Dr. Sunil Raut sir has actively participated in conferences and seminars, presenting papers on diverse subjects such as translation studies, literatures, and globalizations. His engagement in these academic events reflects his enthusiasm for the intellectual exchange and the advancement of knowledge. As a teacher, Dr. Sunil Raut sir has exceeded UGC norms in his teaching load, demonstrating his dedications to shaping the minds of future generations. He incorporates innovative teaching methodologies, embracing technology and enriching courses with additional resources, ensuring a dynamic and engaging learning environment. Furthermore, Dr. Raut sir has guided research studies in their MPhil and PhD pursuits, showcasing his commitment to the fostering the next generation of scholars. His involvement in research projects underscore his dedications to advancing academic inquiry. In conclusion, Dr. Raut sir stands as a distinguished academic contributing significantly to the realms of teachings and research. His multifaceted contribution reflects not only scholarly excellence but also a deep commitment to the holistic development of education. With this, I would like to call Dr. Sunil Raut sir to continue his lectures. Thank you. Sunil Raut sir, may I audible to you, sir? Dr. Sunil Raut sir, hello. Sir, let him take his own time. No problem, but I am audible or not? That's it. Yes, you are clearly audible, sir. Yes. Thank you.
हॅलो, येस सर, आवाज येतोय. येस, राईट. येतो ना सर? येस येस, येतोय. येतो आवाज. मला ते टेक्निकल काही गोष्टी थोड्या हे होत नाहीत. सुरुवात करायची सर आपण? येस सर. गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. all the participants. Good morning. We are just 2 minutes late now. It is because of the technical problem that I could not solve on my own. So first of all, I'm congratulate all the participants because they have been attending this faculty development program, and I'm thankful to Honorable Director at UGC HRDC Sambhajinagar, Dr. Satish Patil sir, Dr. Rafe sir, and all the team members who are giving their valuable help to make this program successful. I'm also thankful to at least 38 participants are there, and the topic today we have chosen for discussion is translation, theory and practice. Okay, am I audible to everybody? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So, yeah, translation, we can say that it is emerging as one of the branches of literature. Initially, it was not considered much important, but as we live in this age that is rightly called as LPG, liberalization, privatization, and globalization, so its impact has spread everywhere, and that is why this field, translation, it is become very important. It is important in the sense because every person who is born in our country, he has to learn at least 3 languages. The first language is mother tongue. It is not needed to take much efforts to learn the mother tongue because this happens automatically. Being, for example, if we are born in Maharashtra, Marathi is natural our mother tongue, and that is why we listen that language right from our birth. So if an illiterate person who never goes to the school for a single day, he can also understand or he can also speak. He might find difficulties in writing the language, but he can easily speak the language, and nobody has taught him formally. Still, he understands, he speaks, or he communicates his thoughts with others. So the second language is we have our national language, that is Hindi, and the third language is that we are supposed to learn. Everybody or every person, he must learn this kind of the language, and that language is called as English language. Okay, are you following me? I am trying to speak as simple Yes, sir. as possible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you find any difficulty, be frank. Okay, be frank. You can repeat if you, because this is we can say this this discussion is based on linguistics, translation. So many new words are there. If you find difficulty at any level, or you can freely interrupt the speech and you can ask the meaning just to clarify that concept, and then we shall move forward. Okay, so translation, that we know what we know about the translation. That is one of the questions that was asked in SSC or HSC examination. 4 or 5 sentences are given, and we are supposed to translate those English sentences into Marathi, or Marathi sentences into English. That is what the last question of the question paper of HSC examination or SSC examination. Generally, SSC examination, the focus is given on the translation because we learn English language by translation method. We think in Marathi and then we express our views as per that one. Yes, Okay. yes. Yeah. So I'm trying my best to use very simple language that each and every listener, or we can say participant, can understand, because I know so many difficulties are there, and difficulty of understanding, difficulties of expression. Okay, be frank. So I am your friend. Okay. Yes. So the session
Okay, we divide it. The first part is it is meant for the translation and we can say the process, the actual process, how it occurs, the scientific process we can say, how we translate one sentence or one word or one phrase from Marathi into English or vice versa we can say. Okay, and in the second half, okay, we shall discuss with ourselves we can say, we shall discuss with one another or each other. Okay, we will take the practice of certain sentences and we will discuss the difficulties that occur particularly while translating from Marathi into English or English into Marathi. Okay, suppose all the participants they know both the at least we can say the two languages well, Marathi as well as English also. Okay, shall we proceed now? Yes, sir. Yes. So translation, what happens in translation while translating one particular word or we can say phrase or we can say the clause. Okay, at that time what happens, there is a clash between the two languages, and that clash we do not hear the sound of that one, but when we start translating, we undertake the process of the translation, at that time we realize ourselves that there is a clash between the two languages because the two languages are totally different from one another. Marathi is totally different from English. Okay, so on what basis we can say that Marathi is different from English? Because Marathi is spoken in one of the states of India called Maharashtra, and English is spoken, that is the native language of the people who live in Britain, or we can say UK, United Kingdom. Okay, that is also known as England also. England, Britain, and UK, United Kingdom. These are the three words for that particular island country. Okay, so the native people in Britain, they speak one particular language, and their language is called as English language. So English, it can be a noun or it can be adjective also. English picture, English movie, English fashion, okay, or English language, or English, it means the noun. So these two languages are different in the sense they are, the two countries are geographically they are different, okay, or we can say two states because language Marathi is state language that is spoken in Maharashtra. It is the state language of Maharashtra. So these two language, and we consider the constituents of this language, the systems of the language, because language is basically a system. Marathi is different from English. When we say this, at that time we can say that the words in Marathi, the alphabets in Marathi, we can say the letters and the sounds. The sounds are unique, we can say. For example, sound sa is there in English. It is also there in Marathi. It can be seen in Hindi and any language in the world. So we can say sounds, basically the sounds, they are unique. All the sounds, but how to write the sound, representation of the sound is very difficult. Or we can say that is particular to that particular language. So, for example, in Marathi we say ka. In English there is also ka, but in Marathi we can say ka has only one letter. Only one letter. It represents. For example, if you write cup, any person can write ka, kamalacha ka. Okay, but the problem finds with English. There is a problem in English, for example. We can say college, the spelling starts with C. Okay, or we say cup, the spelling starts with C. But if we say kite, we cannot say CIT. There is KITE. So K and okay, the letter K and the letter C, they represent the sound K. So this is the basic difference between these two languages. Okay, so objects are there everywhere in the world. For example, we say in Marathi jhad. It is present in England also. The British people, they
we can say in the beginning phase, they might have seen that particular object, Zhad, and they used certain sounds, they organized certain sounds to form the word. And they say T, R, and E. These are they used the three sounds to describe that particular object, and that object is tree. And they say it is called as tree. In Maharashtra, we have Z, A, and D. These are the three. The sounds are, as we know, the sounds are divided into vowels and consonants. In Zhad, there are two consonants, Z and D, and there is one vowel, that is A. And consonant plus vowel plus consonant, it becomes Zhad and Zhad. Okay, that is the object, and it is represented by certain sounds, and the sounds, okay, are oral. If we want to write the sounds, at that time we need alphabet. So when we were in the first division, in the first standard, we were taught A, A, E, or K, K, G, G. Okay, that is the beginning, the formal beginning of, we can say, learning the language. At that time also, we speak Marathi language fluently, but the problem was writing, how to write Marathi language. So we can say sounds are similar, objects are also everywhere, but how to refer that particular language, that particular object, how to use, we can say, consonants and verbs, and how to use the words and how to write them. These systems are totally different from one language to another language. In Marathi, we can say we have K. In English, we have K. Marathi, we have cup. We write K and P. The Britishers also write cup, but in a different way. C-U-P. So U, C, U, and P. C is alphabet, not the sound. Sound is K. So we should understand the difference between how sounds are used for writing by using the alphabets. Alphabets, or we can say letters, are different from sounds. Okay. So when we want to translate one single, we can say, sentence, at that time we have to think. The process of the thinking starts. So who can translate? The person who has at least sound knowledge of the two languages. Then he can become a translator. Suppose all of us, we are translator, and there is one Marathi sentence, for example, and we look at the sentence, and at that time the mental activities they started. The sentence is in, for example, in Marathi. The sentence is in Marathi. When we read that particular sentence, at that time we try to understand it. We try to decode it. Decoding means, so we try to understand the words and how the words are placed adjacently one after another. Whether it is a sentence, whether it is a question, whether it is an exclamation, or whether it is an order, whether it is simple sentence or compound sentence or complex sentence, we immediately see that particular word or the letter, and at the same time we start finding what equivalences, similar words in the language we have chosen for translation. Suppose we take one example, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, मराठीमध्ये घेऊ आपण, की हे विद्यापीठ संभाजीनगर येथे आहे, असं वाक्य आपण या ठिकाणी वाचतो मराठीमध्ये. आता आपल्याला कोणी सांगितलं की हे काय करा, तुम्ही इंग्रजीमध्ये बनवा, तर लागलीच काय होतं, पण आपल्या मनामध्ये मेंटल ऍक्टिव्हिटी सुरू होतं. आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरला इंग्लिशमध्ये काय म्हणायचं, इथून सुरुवात होते आपली, कारण ते कसं आहे पहा, विशेष नाम आहे. आपण जे व्याकरणामध्ये शिकलो होतो किंवा इंग्रजीमध्ये आणि मराठीमध्ये सेम आहे, वी हॅव टू टाइप्स ऑफ द नाउन्स. ओके, कॉमन नाउन्स आणि स्पेसिफिक नाउन्स. आपण पर्टिक्युलर नाउन्स म्हणूयात. समजा किंग आहे, किंग हे कॉमन नाउन झालं, आणि प्रॉपर नाउन किंग शिवाजी. आता जे प्रॉपर नाउन असतं त्याचं आपल्याला काय करता येत नाही पहा,
वी कॅनॉट ट्रान्सलेट इट इन टू अनदर लँग्वेज. वी हॅव टू कीप इट ॲज इट इज. ते तसंच ठेवावं लागतं आपल्याला. त्यामुळे आपलं काय म्हणलं गेलं या ठिकाणी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी हे अशाला असं ठेवून द्यावं लागेल, कारण त्याचं आपलं पुन्हा ट्रान्सलेशन करता येणार नाही. बऱ्याच वेळा काय होतं, ते ट्रान्सलिटरेशन असतं. युनिव्हर्सिटी ऍक्च्युअली UNIVERSIT याच्या आपण मराठीमध्ये मराठीमध्ये यू, नी, वर्स, मराठी अल्फाबेट्स वापरून तो शब्द लिहिलेला असतो. त्याला फक्त आपल्याला काय करावं लागेल, ते रिप्लेस करावं लागेल आणि इंग्लिशमध्ये आपल्याला ते स्पेलिंग मध्ये घ्यावं लागेल. आता आहे कुठं मग ते आहे, असणे, बिईंग, याला इंग्लिशमध्ये काय शब्द आहेत पहा, टू बीचे क्रियापद घ्यावं लागेल आपल्याला. टू बीचे क्रियापद म्हणजे बी म्हणजे बिईंग, बिईंग म्हणजे अस्तित्व, अस्तित्व म्हणजे असणे. टू बीचं आपण वर्तमान काय रूप या ठिकाणी घ्यावं लागेल. आपल्याला काय करावं लागेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी इज, कुठे आहे मग ते, संभाजीनगरमध्ये आहे. आता संभाजीनगरचं पुन्हा ट्रान्सलेशन करता येत नाही, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउनचं आपण ट्रान्सलेशन करू शकत नाही. ते एखाद्याचं नाव पवन आहे, आपण त्याला विंड म्हणू शकत नाहीत, म्हणता येत नाही आपल्याला तसं. ते पवनला पवन स्पेलिंग आपल्याला लिहावं लागतं. त्याला ट्रान्सलिटरेशन असं म्हणतात. काय म्हणतात त्याला, ट्रान्सलिटरेशन असं म्हणतात. आणि मग काय करावं लागेल आपल्याला, इज, इन, इन हाय प्रिपोजिशन या ठिकाणी आपल्याला घ्यावं लागेल, इन संभाजीनगर, आणि शेवटी आपण फुल स्टॉप द्यावं लागेल. आता ह्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्या सुरू होतात, while translator we can say at the mental level so many processes they started. आता काय प्रोसेस सुरू होते की सुरुवातीला क्लॅश होतो पहा दोन लँग्वेजचा, बिकॉज वन लँग्वेज इज मराठी अँड अदर लँग्वेज इन वी कॅन से इंग्लिश. द सिस्टम्स आर टोटली डिफरंट. आता मराठी इंग्लिश पेक्षा वेगळी आहे म्हणजे काय, ऍट द फोनॉलॉजिकल लेवल, फोन्स ज्याला म्हणतो आपण, अल्फाबेट जर पाहिले तर मराठीमध्ये आपण क ख ग घ म्हणतो. इंग्लिशची सुरुवात कुठून होते पहा, ABCD पासून होते पहा. ABCD. ए म्हणजे अ नाही पहा, ए म्हणजे एडक्याचं ए, बी, सी, डी, इथून काय होते पहा, ते अल्फाबेट सुरू होतात. मराठीचे अल्फाबेट्स कुठून सुरू होतात पहा, क ख ग घ पासून सुरू होतात. म्हणजे फोनॉलॉजिकल लेवल दोन भाषांची पूर्णपणे वेगळी आहे. मॉर्फॉलॉजिकल लेवल म्हणतो आपण, मॉर्फॉलॉजिकल म्हणजे शब्द म्हणतो आपण त्याला, शब्द. जसं आपण पाहिलं की मराठीमध्ये झाड आहे, इंग्लिशमध्ये ट्री आहे. मराठीमध्ये काय फॉर एक्झाम्पल बरेच शब्द आहेत पहा, टाक आहे, इंग्लिशमध्ये त्याला पेन म्हणतो आपण. मराठीमध्ये पुस्तक आहे, इंग्लिशमध्ये आपण त्याला बुक म्हणतो. ही जी मॉर्फॉलॉजी आहे, मॉर्फॉलॉजी काय म्हणतो आपण, द स्टडी ऑफ द वर्ड्स. वर्ड्स कसे बनले मग, वर्ड्स हे अक्षरापासून बनले पहा. अक्षर काय रिप्रेझेंट करतात, साऊंड रिप्रेझेंट करतात. साऊंड कसं लिहायचं यासाठी ते अक्षर आहे. सो साऊंड्स आर डिफरंट, लेटर्स आर डिफरंट, आणि अल्फाबेट आर डिफरंट. अल्फाबेट म्हणजे काय म्हणतो आपण की सगळे अक्षर आपण एका सिस्टमॅटिक पद्धतीने त्या कीपॅडवर जसं असतं तशी मांडले पहा, आणि त्याला आपण काय म्हणतो, मराठी अल्फाबेट इज डिफरंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट. म्हणजे फर्स्ट यू कॅन से ऍट द फोनॉलॉजिकल लँग्वेज, फोनॉलॉजिकल लेवल द टू लँग्वेजेस आर डिफरंट. ऍट द ग्राफॉलॉजिकल लेवल, ग्राफॉलॉजिकल म्हणजे ते फोन लिहायचा कसा, याला ग्राफ म्हणतो आपण, ग्राफॉलॉजी म्हणतो आपण. ग्राफॉलॉजी म्हणजे कसं की आपला कॉलेज लिहायचं आहे तर काय स्पेलिंग काय लिहावं लागेल, COLLEG लिहावं लागेल, EGE लिहावं लागेल. तेच काईट लिहायचं असेल तर आपल्याला KITE लिहावं लागेल. ही जी पद्धती आहे याला म्हणतो आपण ग्राफॉलॉजी. सो फोनॉलॉजी is the study of the phones. Phones are sounds, and the sounds they come together. आणि हे काम कोणी केलं मग, आपल्या पूर्वजांनी. हे काम कोणी केलं, पूर्वजांनी केलं. पुस्तक म्हणायचं हे आपल्या हातात नाही, आपण त्याच्यामध्ये कसल्या प्रकारचा बदल करू शकत नाही. आपण समजा नाक म्हणायचं आपल्याला, आपण नाही उद्यापासून काय करू, आपण नाकाला काय करू, नचा एक कान आपण बाजूला करूयात. वी डोंट हॅव दॅट काइंड ऑफ द राईट. वी हॅव टू फॉलो द सिस्टम विच इज ऑलरेडी. We have to follow the words. We don't have the right to change. You can say bring the minor change in a single word. धचा मा आपला करता येत नाही. थोडा जरी आपण बदल केला तर परिस्थिती काय होते, वेगळी होऊन जाते. किंवा नाकाला आपण डोळे म्हणायचं, डोळ्याला आपण नाक म्हणायचं आपण ठरवलं तर दॅट कॅन बी आवर मॅडनेस. बट इट विल नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय द पीपल इन द सोसायटी, बिकॉज वी हॅव टू फॉलो द वर्ड्स, द रेफरन्स, ओके, विच वेअर गिव्हन बाय आवर फोर फादर्स. त्यांनी जे म्हटलंय तेच आपल्याला म्हणायचंय. आपलं स्वतःला त्या ठिकाणी काही ऍड करता येत नाही किंवा काही आपण त्या ठिकाणी मायनस करता येत. एक शब्द कानाही आपण वाढवू शकत नाही आणि काना सुद्धा आपण एखादा मात्रा सुद्धा कमी करू शकत नाही. हे फिक्स आहे. सिस्टम कशी आहे, फिक्स आहे. आता ही फिक्सिटी कुठं पाहायला मिळते आपल्याला, साऊंड मध्ये पाहायला मिळते. झाड म्हटलं आपण, त्याला फक्त आपण काय केलं, उकार लावला की झाडू झालं. झाडला जर आपण थोडासा उकार दिला तर त्याचं रूपांतर कशात झालं, झाडू मध्ये झालं. म्हणजे ऑब्जेक्ट बदललं. आपल्याला तशा प्रकारचा बदल करता येत नाही. अंडरस्टँड. ते जसं इंग्लिशमध्ये आहे तेच मराठीमध्ये पण आहे, तशाच पद्धतीने जे मराठीमध्ये आहे तसंच इंग्लिशमध्ये पण आहे. म्हणजे फोनॉलॉजी इज डिफरंट,
देन वी हॅव ग्राफॉलॉजी इज डिफरंट, देन वी हॅव तिसरी जी पद्धती आहे त्याला काय म्हणतो आपण मग, त्याच्या वरची जी पातळी असते त्याला काय म्हणतो आपण, सिमॅन्टिक्स म्हणतो का. सिमॅन्टिक्स म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, स्टडी ऑफ वी कॅन सी द मिनिंग. शब्द असतात आणि त्या शब्दांना अर्थ पण असतात. आता मराठीमध्ये अर्थ हा शब्द सुद्धा दोन अर्थाने वापरतो आपण. अर्थाचा एक अर्थ काय होतो मग, अर्थ म्हणजे मिनिंग म्हणून वापरतात इंग्लिशमध्ये, आणि दुसरा अर्थ काय होतो त्याचा, अर्थ असेल तर अर्थ आहे आणि सगळं व्यर्थ आहे म्हणतो आपण. अर्थ म्हणजे पैसा, अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र इज नॉट द स्टडी ऑफ द मिनिंग, ओके, इट इज द स्टडी ऑफ वी कॅन से इकॉनॉमी. इकॉनॉमी म्हणू आपण त्याला. तर असे एका शब्दाचे 2-3 पण अर्थ असू शकतात. त्या कोणत्या कॉन्टेक्स्टमध्ये तो शब्द वापरला आहे हे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं असतं, पाहायचं असतं. म्हणजे सिमॅन्टिक लेवल सुद्धा आपल्याला पुढे अभ्यास करावी लागते. आणि त्याच्या पुढे असतं पहा सिंटॅक्टिक लेवल म्हणतो आपण त्याला. त्याच्या पुढे काय म्हणतो आपण, सिंटॅक्टिक लेवल म्हणतो. सिंटॅक्टिक म्हणजे काय असतं पहा, सेंटेन्सेस असतात. आता भाषा म्हणजे काय असते पहा, मांडणी असते. म्हणजे कसे शब्द मांडायचे, अक्षर कसे मांडायचे, हे सुद्धा एक पद्धत आहे. आता पुस्तक कसं लिहायचं, प लिहायचं, त्याला पहिला उकार द्यायचा, नंतर नाही का स लिहायचं, त्याला त जोडायचं, हे सगळं आपलं व्यवस्थितपणे मांडावं लागतं. ग्राफॉलॉजिकली आपल्याला ते करेक्ट मांडावं लागतं. त्यामध्ये आपण चेंज केला तर मिनिंग चेंज होते सगळीच. त्यामुळे ते सुद्धा नियम आपल्याला फॉलो करायला लागतो. वी हॅव टू फॉलो द रूल्स ऑफ फोनॉलॉजी while uttering the word. We have to follow the rules of graphology while writing the spelling of that particular word. Then we have to follow the rules of we can say semantics. Semantics मध्ये काय करायचं आपल्याला, स्टडी ऑफ वी कॅन सी द मिनिंग. त्या शब्दाचा नेमका अर्थ काय आहे ते आपल्याला पाहावं लागतं. आणि चौथी जी पायरी आहे त्याला काय म्हणतो आपण, की ह्या शब्दापासून काय होतं मग, म्हणजे ध्वनीपासून काय होतात, शब्द बनतात. शब्दापासून काय होतं, पुढे वाक्य तयार होतं. वाक्य तयार, वाक्यामध्ये शब्द असतात. एक शब्द असतो, 2 शब्द असतात, 15 शब्द असतात, 20 शब्द असतात. त्या पद्धतीने आपण त्याचा एक वेगळा अभ्यास आहे. त्याला काय म्हणतो आपण, सिंटॅक्टिक म्हणतो आपण. सिंटॅक्टिक, स्टडी ऑफ द सिंटॅक्स म्हणतो आपण त्याला. सिंटॅक्स म्हणजे काय असतं, की जसं आपण शिकलेलो आहोत, मराठीमध्ये पण आहे किंवा इंग्लिशमध्ये पण असतं, वी हॅव सिम्पल सेंटेन्स. त्यामध्ये एकच स्ट्रक्चर आहे, स्ट्रक्चर. लँग्वेज इज अ स्ट्रक्चर म्हणतो आपण त्याला. त्यामध्ये सब्जेक्ट आहे, त्यामध्ये वर्ब आहे, त्यामध्ये ऑब्जेक्ट आहे, त्यामध्ये कॉम्प्लिमेंट आहे, त्यामध्ये ऍडव्हर्बियल आहे. असं एक स्ट्रक्चर जर असेल तर आपण त्याला सिम्पल सेंटेन्स म्हणतो. 2 सिम्पल सेंटेन्स घेतले आणि त्यामध्ये आपण अँड हा शब्द लावला, ऑर शब्द लावला, बट शब्द लावला, ऍज वेल शब्द लावला, असे जर काही शब्द आपण त्या ठिकाणी वापरत असू तर त्याला काय म्हणतो आपण मग, कंपाऊंड सेंटेन्स म्हणतो. आणि मग तिसरा जो प्रकार असतो तो कॉम्प्लेक्स असतो. कॉम्प्लेक्स मध्ये काय असते, 2 क्लॉजेस असतात. वन इज द मेन क्लॉज अँड अदर इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. त्या प्रत्येकाची मांडणी कशी करायची, आपण म्हणतो की इंग्रजी ग्रॅमॅटिकली करेक्ट नाही, याचा अर्थ काय मग, की जी मांडणी त्याची काय झाली चुकलेली आहे. त्या ठिकाणी टेन्सचा विचार करावा लागतो आपल्याला, त्या ठिकाणी पंक्च्युएशन मार्क्सचा विचार करावा लागतो आपल्याला. दोन्ही भाषेचं ज्यावेळेस आपलं भाषांतर करायचं आहे ना, त्यावेळेस काय करावं लागतो आपल्याला, ह्या सगळ्या लेवल्स आपण या ठिकाणी अभ्यास करावा लागतो. म्हणजे फोनॉलॉजीचा अभ्यास करत असताना साऊंडचं ऑर्गनायझेशन कसं केलं आहे, ग्रॅमॅटिकल ज्यावेळेस आपण म्हणतो तर त्याचा अर्थ काय होतो या ठिकाणी, मॉर्फॉलॉजी आणि सिंटॅक्टिक अनालिसिस कसं केलं आहे ते पाहावं लागतं. आणि सिमॅन्टिक मध्ये आपण काय करावं लागतं, मिनिंगचा अभ्यास कसा आहे याची व्यवस्थितपणे आपण काय करावं लागते, मांडणी करावी लागते. आता ज्यावेळेस भाषांतराला नेमकं काय म्हणायचं, तर बऱ्याच वेळा संस्कृत भाषेमध्ये शब्द आहे पाहता, भाषांतर म्हणजे छाया. द वर्ड छाया, संस्कृत भाषेमध्ये भाषांतरला छाया म्हणतात. मराठीमध्ये भाषांतर म्हणतो, इंग्लिशमध्ये काय म्हणतो आपण, ट्रान्सलेशन म्हणतो. छाया कशी असते मग, छाया एखादी वस्तूची त्या वस्तूसारखी छाया पडलेली असते. एखादी चेअर आहे आणि त्यावरती आपण प्रकाश टाकला तर पडलेली छाया ही चेअर सारखीच आपल्याला दिसते. सो वी कॅन सी द ओरिजिनल अँड द ट्रान्सलेटेड. ओके, हे कसं असतं पहा, कमी जास्त ज्याला म्हणतो आपण त्या प्रमाणामध्ये सारखंच दिसतं आपल्याला ते, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो पहा, छाया म्हणतो संस्कृतमध्ये. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज ट्रान्सलेशन. आणि ज्यावेळेस आपला 2 भाषांचा अभ्यास त्या ठिकाणी करायचा असतो भाषांतरामध्ये, भाषांतरामध्ये 2 भाषा इन्व्हॉल्व्ह असतात. त्यातली जी एक भाषा असते जी आपली स्वतःची मातृभाषा आहे, मूळ भाषा आहे, त्या मूळ भाषेला आपण काय म्हणतो, सोर्स लँग्वेज. सोर्स लँग्वेज त्याला शॉर्टमध्ये काय म्हणतात, SL असं पण म्हणतात, सोर्स लँग्वेज. आता जे पुस्तक आपल्याला ट्रान्सलेट करायचं आहे किंवा जे जे मजकूर आपल्याला तो घ्यायचा आहे तर त्याला काय म्हणतात मग, SLT म्हणजे सोर्स लँग्वेज टेक्स्ट असं म्हणतात. सोर्स लँग्वेज टेक्स्ट म्हणजे SLT. मराठीमधलं एखादं पुस्तक आहे, मराठीमध्ये एखादं पुस्तक आहे तर त्याला काय म्हणूयात आपण, SLT म्हणूयात, सोर्स लँग्वेज टेक्स्ट. आता ज्या पुस्तकाचं, ज्या वाक्याचं आपण रूपांतर कशात करायचं आहे, सपोज one text is there or one poem is there, one prose is there, and we are supposed to translate it into English. At that time the rendered or the translated book
or that we can say version is called as TLT, that is target language text. So target language is English and source language is Marathi. We have to remember this. आपण हे थोडंसं लक्षात ठेवूया. ही जी सोर्स लँग्वेज आहे म्हणजे आपली मातृभाषा आहे, म्हणजे ती मराठी आहे. टार्गेट लँग्वेज आहे की ज्या भाषेतून दुसऱ्या भाषेमध्ये आपला तो सगळा मजकूर घेऊन जायचा आहे. शेवटी भाषांतर काय असतं पहा, मग हे एक प्रकारचं ट्रान्सफर असतं पहा. इट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ द ट्रान्सफर. काय ट्रान्सफर करायचं आपल्याला? वी हॅव टू ट्रान्सफर द मिनिंग आपल्याला ट्रान्सफर करायची पहा. मिनिंग कोण व्यक्त करतं? मिनिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड्स. बरोबर. वर्ड्स काय करतात व्यक्त? मग वर्ड्स काय करतात की त्या लेखकाला, त्या कवीला किंवा ते जो कोण ते लिहिलेलं आहे त्याचं जे मत आहे त्याला काय म्हणायचंय. म्हणजे पहिल्यांदा काय होतं की इट ऑकर्स इन हिज ब्रेन, देन ही टेक्स द पेन and the paper and then he starts expressing his thought using the words. Words म्हणजे काय असतं पहा? Words represent the thought, the philosophy of the writer. अजून त्याच्या पुढे आपण गेलो काय म्हणू की त्या लेखकाची फिलॉसॉफी काय करते आपल्याला त्या शब्दामधून दिसते आणि ते शब्द काय करायचे असतात आपल्याला दुसऱ्या भाषेमध्ये घेऊन जायचे. सो वी हॅव टू ट्रान्सफर द लिंग्विस्टिक मटेरियल म्हणू आपण त्याला. वर्ड्स म्हणजे काय म्हणू आपण आपल्या सोयीसाठी म्हणू आपण की दॅट इज द लिंग्विस्टिक मटेरियल. The linguistic material, we have to transfer the linguistic material of one language into the another language. एका भाषेतून काय करायचं आपल्याला ते दुसऱ्या भाषेत घेऊन जायचंय. पण त्यासाठी महत्वाचं काय आहे पहा? सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की द पर्सन हू इज कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ द एक्सरसाइज, he should be or he should have a competence on both the languages. बायलिंग्वल ज्याला म्हणतो आपण. दोन्ही लँग्वेजवरच काय असलं पाहिजे? कमांड असलं पाहिजे पहा. शब्दाच्या बाबतीत त्याला गफलत होता कामा नये. आणि मग यासाठी काय पाहिजे पहा? दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्सलेटर ही शुड हॅव वी कॅन से एनरिच द काइंड ऑफ द व्होकॅब्युलरी. ही शुड नो द मिनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स इन द सोर्स लँग्वेज अँड ही शुड फाइंड द इक्विव्हॅलन्स विद इन अ फ्रॅक्शन. कधी कधी भाषांतर करण्यासाठी खूप वेळ लागतो, आपल्याला एखाद्या शब्दाची मिनिंगच आठवत नाही पहा. आणि मग बराच वेळ आपण बसतो, डिक्शनरी काढतो किंवा नेटवरती सर्च करतो, नंतर ती मिनिंग आपल्याला सापडते आणि नंतर काय करतो आपण ते. पण ती मिनिंग सापडली यालाही अर्थ नाही पहा. कारण ती जी मिनिंग सापडली आहे ती पुन्हा वाक्याच्या शब्दाच्या कोणत्या प्रकारामध्ये तो शब्द येतो, वेदर इट इज अ नाउन, वेदर इट इज प्रोनाउन, वेदर इट इज ऍडजेक्टिव्ह ऑर ऍडवर्ब, हे पण त्या ठिकाणी आपल्याला पाहावं लागतं. म्हणजे वी कॅन से ट्रान्सलेशन इज अ काइंड ऑफ वी कॅन से ट्रान्सफर. आता हे ट्रान्सफर करत असताना काय करावं लागतं पहा? बऱ्याच वेळा की लेखकाला काय करावं लागतं की मूळ टेक्स्ट वाचत असताना आपल्या मनामध्ये जी काही त्या शब्दाविषयी एक प्रकारचा विचार येतो की शब्दाची ठेवण कशी केलेली आहे आणि जी दुसरी भाषा आहे जिथं आपलं ट्रान्सलेशन करायचं आहे, तर त्याच्याविषयी काय होतं? विदिन अ फ्रॅक्शन दॅट थॉट ऑकर्स ऑन अवर माइंड. ओके. ही जी प्रोसेस आहे ना, ह्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण? त्याला डिकोडिंग असं म्हणतो पहा. वी डिकोड द गिव्हन मटेरियल. म्हणजे सोर्स लँग्वेज मध्ये एखादा पॅरेग्राफ असतो. आता युपीएससी एमपीएससीच्या परीक्षेमध्ये एक मोठा पॅरेग्राफ देतात. देयर इज अ बिग पॅरेग्राफ and they suppose the question काय असतो या ठिकाणी? यू हॅव टू ट्रान्सलेट इट फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश. दुसरा एखादा पॅरेग्राफ असतो, तो कसा असतो पहा? इंग्लिश मधून तो मराठीमध्ये तुमच्या मातृभाषेमध्ये तो भाषांतरित करायचा असतो. आणि मग तिथं कस कशाचा लागतो आपल्याला की टेस्ट काय केलं जातं या ठिकाणी? तर वेदर यू आर केपेबल टू ऑर्गनाइज युअर थॉट इन बोथ द लँग्वेजेस. दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला तुमची थॉट ट्रान्सफर करता येतात का? आता ही जी टेक्स्ट सोर्स लँग्वेज टेक्स्ट आहे, ज्याला आपण मातृभाषा असं म्हणतो पहा, तर ह्या मातृभाषेमध्ये काय करावं होतं आपल्याला? अनेक गोष्टींच्या ठिकाणी विचार करावा होता. पहिला विचार असतो की हा ऑथर कोण आहे पहा. ही जी भाषा किंवा जो पॅसेज, जो पॅरेग्राफ आपल्या समोर आलेला आहे, तर हा पॅरेग्राफ कोणी लिहिलाय पहा? हु इज द ऑथर. ऑथर सुद्धा या ठिकाणी काय करतो पहा? बऱ्याच वेळा मॅटर करतो आहे. व्हॉट इज द सोशल बॅकग्राऊंड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑथर. एखाद्या लेखकाचं सोशल बॅकग्राऊंड काय आहे हे सुद्धा आपण या ठिकाणी काय करतो? विचार घ्यावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल, लोकमान्य टिळकांची जर आपण या ठिकाणी किंवा आगरकरांचे जर लेख आपण पाहिले, तर त्यांची भाषा आणि अण्णाभाऊ साठेंची भाषा किंवा महात्मा फुलेंची भाषा, डॉक्टर बाबासाहेबांची भाषा, बरोबर, किंवा संत ज्ञान तुकारामाची भाषा, याच्यामध्ये आपला फरक जाणवतो. दे आर युजिंग द सेम मराठी लँग्वेज बट स्टील ओके द चॉईस ऑफ द वर्ड, द स्टाईल ऑफ द लँग्वेज, ओके, इट डिफर्स फ्रॉम एज टू एज. 20व्या शतकातली मराठी, the Marathi that we are speaking today is different. Definitely, it might be different from the language that was used by Dhaneshwar in 12th century. 12व्या शतकामध्ये ज्ञानेश्वरी सुद्धा मराठीच प्राकृतचा वापर केला होता. ती वाचत असताना आपला वाढ वाढतो. हळूहळू काय होतं? भाषेमध्ये बदल होत जातात.
म्हणजे भाषांतर करत असताना आपल्याला काय करावं लागतं की तो ऑथर नेमका कोण आहे, व्हॉट इज ही सोशल बॅकग्राऊंड, आणि तो लेखक काय लिहिल हे सुद्धा आपल्याला माहिती असतं बऱ्याच वेळा. बरोबर. त्या लेखकाचे सुद्धा काय असतो पहा, काही लेखक मराठीमध्ये जसं आपण पाहिलं की काही कादंबरीकार आहेत, लिटररी जर्नल म्हणतो आपण त्याला, काही कादंबरीच लिहितात. विश्वास पाटील हे फक्त कादंबरी असणार, कुसुमाग्रजाचे फक्त कविताच असणार, बऱ्याच वेळा नाटकं पण आहेत त्यांची, नाही का. तर हे सुद्धा आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द जॅनर आहे, व्हॉट इज द, वी कॅन से द टाइप ऑफ द लिटरेचर, वेदर इट इज अ नॉवेल, whether it is a poem, whether it is a drama, whether it is a short story, or we can say a kind of the essay. हे सुद्धा आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यावं. हॅलो, लक्ष येतं ना सर्वांना, ऐकू येतं ना व्यवस्थित? हो सर हो. होय सर. येस. हो सर येतंय, व्यवस्थित येत आहे ऐकू. ओके, अजून सोप्या पद्धतीने आपण ते घेऊयात. आता आपलं करायचं काय या ठिकाणी पहा, भाषांतराची प्रोसेस नेमकी कशी आहे. आता डिकोडिंग आपल्याला करायची आहे. डिकोडिंग करायची म्हणजे काय, की जी मराठीमध्ये आपलं दिलेलं वाक्य आहे किंवा एखादा पॅरेग्राफ आहे किंवा एखादा टेक्स्ट पण आहे पहा, तर ते आपल्याला काय करावं लागतं, त्याची आपल्याला सरफेस लेवल आणि डीप लेवल या दोन्ही ठिकाणी त्याचा अभ्यास करावा लागतो. ऑल वी हॅव टू स्टडी ऑल द वर्ड्स दॅट आर देअर इन द सेंटेन्सेस, दॅट आर देअर इन द पॅरेग्राफ्स, ऑर दॅट आर देअर इन द टेक्स्ट. टेक्स्टमध्ये असले सगळे शब्दांचा आपण अभ्यास करावा लागतो. त्या शब्दांच्या अभ्यासाला काय म्हणतो मग आपण, सिमॅन्टिक्स म्हणतो. तिथं काय असतं, काही वाक्य असतात, त्या वाक्याच्या अभ्यासाला काय म्हणतो आपण मग, सिंटॅक्स म्हणतो पहा. सिंटॅक्टिक अनालिसिस, वी हॅव सिमॅन्टिक अनालिसिस, आणि त्याच्या पुढे जाऊन काय असते पहा, स्टायलिस्टिक्स असतं पहा. स्टायलिस्टिक्स मध्ये काय येतं मग, स्टायलिस्टिक्स मध्ये की ते अटरन्स जो आहे, तर हा अटरन्स जो आहे तो कोणत्या सिच्युएशनला आहे, कोण कोणाला बोललेला आहे, ते शब्द कसे बाहेर आलेले आहेत. कारण भाषा जरी सेम असली तरी सुद्धा बऱ्याच वेळा काय होतं की पर्टिक्युलर लेखकांची भाषा, जसं एखादा मित्र असतो आपला की त्याचे स्वतःचे काही शब्द असतात, त्याचे स्वतःचे असतात, आणि he highlights those particular words while he's speaking to his friends, whether it is a formal discussion or we can say informal discussion. Who is speaking, whether एखाद्या ऑफिसमध्ये साहेब असेल, साहेबाची भाषा वेगळी असते, इतर कर्मचारी असतात त्यांची भाषा वेगळी असते, त्यांचा टोन वेगळा असतो पहा. साहेबाचा टोन थोडासा रायझिंग टोन मध्ये असतो, कर्मचाऱ्याचा टोन कसा असतो, लोअर टोन मध्ये असतो. हे सुद्धा काय करावं लागतं आपल्याला, ते लक्षात घ्यावं लागतं. आणि नंतरचं काम कोणतं सुरू होतं, आपलं अनालिसिस सुरू होतं. वी हॅव टू अनालाइज, वी हॅव टू अनालाइज द सोर्स लँग्वेज टेक्स्ट. आता सोर्स लँग्वेज टेक्स्ट अनालाइज करत असताना आपल्याला काय करावं होतं, त्या ठिकाणी जी एक्सप्रेशन आहे पहा, एक्सप्रेशन म्हणजे काय म्हणू की त्या लेखकानं जो विचार मांडलेला आहे शब्दाच्या माध्यमातून, त्या एक्सप्रेशनचा या ठिकाणी आपल्याला विचार करावा लागतो. देन वी हॅव देअर आर सर्टन इम्प्लिकेशन्स, आयडेंटिफिकेशन, को रेफरन्सेस आर ऑल्सो देअर. बऱ्याच वेळा काय असतं की काही रेफरन्सेस असतात, आणि ते रेफरन्सेस कसे असतात, बऱ्याच वेळा दे आर पर्टिक्युलर टू दॅट पर्टिक्युलर लँग्वेज, दे आर कॉमनली ऍक्सेप्टेड इन द सोसायटी. बऱ्याच वेळा काय होतं की त्याचा जे मिनिंग असतो त्या पर्टिक्युलर लोकांना त्याचा बरोबर लक्षात येतो. कल्चरल ज्याला म्हणतो आपण, लँग्वेज इज वी कॅन से इट रिप्रेझेंट द कल्चर ऑल्सो. काही कल्चरल वर्ड्स असतात, बऱ्याच वेळा ते शब्द कसे असतात पहा, अनट्रान्सलेटेबल असतात, इनट्रान्सलेटेबिलिटी म्हणतो आपण त्याला त्या ठिकाणी. त्याचंही आपलं बऱ्याच वेळा भाषांतर करता येत नाही पहा. काही शब्द कसे असतात मग, कलोकेशन्स असतात, कलोकेशनल क्लॅशेस त्या ठिकाणी होत असतो पहा. याचाही या ठिकाणी आपल्याला काय करायला लागतो, विचार करायला लागतो. याला काय म्हणतो आपण पहा, डिकोडिंग असं म्हणतो पहा. आता डिकोड झाल्याच्या नंतर पुन्हा काय करावं लागतं आपल्याला, की इक्विव्हॅलन्स ज्याला म्हणतो आपण, समानार्थी शब्द ज्याला म्हणतो आपण, की त्याच अर्थाचा एक शब्द आपला दुसऱ्या भाषेतून हुडकून काढायचा आहे. वी हॅव टू फाइंड, वी कॅन से द द वर्ड दॅट कॅरीज द सेम मिनिंग. आता बऱ्याच वेळा शब्द कसे असतात पहा, शब्दाला टोन असतो. आई रिचर्डसन सांगितलेलं आहे पहा, की शब्दाला काय असतो पहा, बऱ्याच वेळा टोन असतो पहा. शब्दाला काय असते पहा, एक प्रकारची मिनिंग पण असते पहा. ह्या सगळ्याचा सुद्धा विचार त्या ठिकाणी काय केला पाहिजे आपण, की तो शब्द बसवायचा म्हणजे तो अॅक्युरेट त्या ठिकाणी बसतोय का. म्हणजे भाषांतर म्हणजे काय म्हणू आपण, ट्रान्सलेशन इज लाईक अ बिल्डिंग द वॉल, एक भिंत उभा केल्यासारखं आहे, आणि त्या भिंतीला जशा विटा पाहिजेत, ब्रिक्स म्हणतो आपण, अ ब्रिक वॉल, अँड द वर्ड्स आर लाईक द ब्रिक. वर्ड्स हे कशा असतात, त्या विटासारखे असतात. सम आर बिगर वर्ड्स, दे आर लाईक ब्रिक्स. सम वर्ड्स वी कॅन से दे आर इनसिग्निफिकंट वर्ड्स, मायनर कॅटेगरीज म्हणतो आपण त्याला. मायनर कॅटेगरीज मध्ये आपला प्रिपोजिशन आहेत, आर्टिकल्स आहेत, they are used for joining the two bricks, and in this way we can say the linguistic wall is raised. ह्या पद्धतीने काय होते पहा, एक भिंत तयार होते पहा. आता ही जी भिंत आहे ना, मुळात आपण भाषांतराची व्याख्याच कशी करतो पहा, की ही भिंत तोडण्याचं काम ते करतं पहा. म्हणजे काय म्हणू आपण, फॉर एक्झाम्पल एक जो उदाहरण आपण घेतलं की रवींद्रनाथ टागोर रोट ऑल हिज पोएम्स इन गीतांजली इन बेंगॉली. रवींद्रनाथ टागोरांनी काय केलं होतं की त्यांच्या सगळ्या कविता बेंगॉलीमध्ये लिहिल्या होत्या.
बंगाली भाषा फक्त बंगालमधल्या लोकांनाच माहिती असेल किंवा ज्यांचं बॅकग्राऊंड आहे, जे बंगालमध्ये काही दिवसाकरता राहिलेले आहेत, नॅचरली शिकलेले आहेत, अशा लोकांना बंगाली येते. पण ती बंगाली भाषा जी आहे तर ती भाषा तामिळनाडूतल्या माणसाला कळणार नाही, हरियाणातल्या माणसाला कळणार नाही, गुजराती माणसाला कळणार नाही. पण तरी पण रवींद्रनाथ टागोरला काय म्हणतो आपण की ते सगळं आपल्याला कळालं पाहिजे. हे कशामुळे कळलं? इट हॅपन म्हणजे द पोएम्स ऑफ रवींद्रनाथ टागोर, हिज थॉट, हिज फिलॉसॉफी. आता कविता म्हणजे नुसती कविता नसते पहा, त्या कवितेमध्ये त्या लेखकाचं जीवन तत्वज्ञान ज्याला म्हणतो आपण, त्याला काय म्हणायचं आहे पहा. ही वॉन्ट्स टू से समथिंग, he want to convey the message to the readers, he wanted to speak the philosophy of the life, his own life or the surrounding ज्याला म्हणतो आपण, आजूबाजूला काय चाललं आहे याच्याविषयी त्याचं एक भाष्य असतं. ओके, ही वॉन्ट्स टू कॉमेंट समथिंग. आणि मग ही कळण्यासाठी काय करावं लागतं आपल्याला? वी हॅव नो अल्टरनेटिव्ह एक्सेप्ट ट्रान्सलेशन. आणि असं म्हणतात की ट्रान्सलेशन झालं त्याचं. ऑल दीज पोएम्स वर ट्रान्सलेटेड इन टू इंग्लिश अँड देन those poems were read by European writers, European philosophers, and they understand the value of his thought after translation only. And then Nobel Prize for Literature was declared to Ravindranath Tagore. So this is the magic of, we can say, translation. So translation, it can we can say uplift the local thought, local writers, local poets, and it can take it at the international, from local into the global. लोकलला ग्लोबल मध्ये घेऊन जाण्याचं काम कोण करतं पहा? ट्रान्सलेशन करतं. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ वी अंडरस्टँड द लँग्वेज, इट मीन्स दॅट दिस ऍक्टिव्हिटी इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. वी हॅव इन मराठी ऑल्सो excellent writers, but unfortunately, I say deliberately this, I'm using this word unfortunately, because unfortunately so many writers, their books or their texts, they were not translated or they have not been translated, okay, by the scholars. English scholars, for example, today's, they have not, we can say, done this job properly, and that is why their thought is restricted into their books. It cannot be read. Okay, the Marathi writers, for example, excellent poem is there, or excellent drama is there, excellent short story is there, but it could not be read by the neighboring persons who are living in the neighboring states like Karnataka, and we have Andhra Pradesh or Telangana. Okay, the problem is there is linguistic barrier, linguistic wall is there, because our states are created on the basis of language. Our states are created on the basis of language. Maharashtra means the people in one particular region where Marathi people, okay, Marathi speakers, they speak that particular language, and this state is created. Another state is Kannada. It is Karnataka. It is based on the basis of language of that Kannada language. Then we have Telangana. Okay, they speak Telugu language. Then we have Kerala. So all these, we can say, these are the barriers. And translation, it, we can say, demolish the barriers. It removes the barrier, and it frequently takes thought from one state into the another, and finally that thought is taken at the international level also. So translation, this activity, it is much neglected, but this is very important activity. Those who are studying the language seriously, they should undertake this kind of the activity. So we are at this level, decoding of the language. Okay, decoding of the source language text. Source language text मध्ये सगळं बारकावीने आपल्याला पाहावं लागतं. काय पाहावं लागतं त्या ठिकाणी? बेसिकली आपल्याला वी हॅव टू सी द वर्ड्स, हाऊ द वर्ड्स आर, ओके, पुट ऍडजस्टंटली, एका पुढे एक शब्द कसे मांडले, वेदर इट इज अ क्वेश्चन, ओके, वेदर इट इज एक्सक्लेमेशन, वेदर इट इज अ स्टेटमेंट, ओके, और वेदर वी कॅन से इट इज इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. हे सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी पाहावं लागतं. ते झाल्याच्यानंतर पुढचा विचार काय असतो पहा? सिंटॅक्सचा विचार असतो. इट इज अ सेंटेन्स, देन वी हॅव टू स्टडी द मिनिंग. नंतर आपल्याला काय करावं लागतं? वी हॅव टू फाइंड सुटेबल इक्विव्हॅलंट फ्रॉम द टार्गेट लँग्वेज. इंग्लिशमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं? इक्विव्हॅलंट आपल्याला शोधावं लागतं. आणि ही इक्विव्हॅलंट शोधत असताना सुद्धा काय असतं पहा, त्या ठिकाणी ही मेंटल ऍक्टिव्हिटी फार क्विकली होते पहा. आता ही इक्विव्हॅलंट काय असतात? 1, 2, 3, 4 पण असू शकतात. सिनोनिम्स ज्याला म्हणतो आपण. सिनोनिम्स माइट बी 1 or synonyms might be 2, 3 or 4. We have to pick adequate ज्याला म्हणतो आपण, योग्य.
Okay, subtle kind of the synonym, and then we have to replace the original word into that synonym. And then we started writing, translating the sentence from one sentence to another sentence. आता ही घेत असताना we have to take the care. Translation should not be word by word translation. शब्द शब्दाचं ट्रान्सलेशन असता कामा नये. मग ते कसं होतं पहा, इट बिकम्स डल. ते डल होऊन जातं पहा. म्हणजे काय करतं, इकडला एक शब्द घ्यायचा, इकडला एक शब्द घ्यायचा, आणि मग त्याला काय येतात, मर्यादा येतात, आणि द स्ट्रक्चर बिकम्स यू कॅन से रिडिक्युलस ऑर यू कॅन से ह्युमरस. कधी कधी ह्युमरस पण होतं पहा. एखादा राजा म्हणून आपण तो बोलून चालून राजा होता असं म्हणतो. म्हणजे बोलणे आणि चालणे याला पण शब्द आपण हुडकायचा, आणि मग इंग्लिशमध्ये कसं करायचं, ही वॉज, नाही का, ही वन पर्टिक्युलर किंग म्हणू आपण त्याला, ही वॉज वॉकिंग अँड टॉकिंग किंग. आता हे स्ट्रक्चर ऐकणाऱ्या माणसाला काय वाटतं, ऑड वाटतं. दिस इज ऍक्सेप्टेबल ऍट द ग्रॅमॅटिकल लेवल. ग्रॅमॅटिकल लेवलला ते बरोबर आहे पहा, बरोबर आहे. पण काय म्हणून आपण प्रॅग्मॅटिक लेवलला जर आपण त्याचा विचार केला तर ते थोडंसं वेगळं स्ट्रक्चर आपण होतं. म्हणजे कसं, की समजा मी म्हटलं की आय ईट अन ऍपल, बरोबर, आय ईट अन ऍपल असं म्हटलं आपण. आय सब्जेक्ट आहे, ईट वर्ब आहे, अन ऍपल ऑब्जेक्ट आहे. वन इज सब्जेक्ट, वर्ब अँड ऑब्जेक्ट. दुसरं वाक्य म्हटलं की मी खडे खाल्ले. ऍक्सेप्टेबल होत नाही ते. माणसं खडे कशी खातील? दगड खातील का माणसं? नाही खाणार. पण वाक्याचं स्ट्रक्चर जर तुम्ही पाहिलं तर ते करेक्ट आहे, ग्रॅमॅटिकली इट इज करेक्ट, बट मिनिंग, as far as the meaning is concerned, it is not correct. It is not acceptable also. The structure becomes, you can say, ridiculous. हे हास्यास्पद अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर. If I say, I eat stone at my breakfast. ब्रेकफास्ट मध्ये मी खडे खाल्ले असं जर आपण म्हटलं तर ते ग्रॅमॅटिकली करेक्ट असेल रे बाबा. त्यामध्ये सब्जेक्ट आहे, वर्ब आहे, ऑब्जेक्ट आहे, अमुक आहे, धमुक आहे. पण सिमेंटिकली जर आपण विचार केला, मिनिंगचा जर आपण विचार केला, तर इट इज नॉट करेक्ट. ओके, ह्युमन्स कॅनॉट ईट स्टोन्स. Humans cannot eat stones. Okay, they eat bread, butter, okay, fruits. That is acceptable. But eating stone is not acceptable at all. So we have to think about such kind of, you can say, ridiculous activities also. कधी कधी काय असतं की सांगायचं भरपूर असतं, पण त्यामध्ये काय म्हणू आपण की अ काइंड ऑफ द अवेअरनेस, कॉम्पिटन्सी ऑफ लँग्वेज. ओके, हे सुद्धा कधी कधी फार कामाचे असते, खूप कामाची असते. म्हणजे मूळ भाषेमध्ये जे काय आपला मॅटर दिलेलं आहे ते आपल्या भाषेमध्ये घेत असताना ते शब्द शब्दाने यावं असं काही नाही पहा. त्यामुळे ट्रान्सलेशनचे प्रकार कसे असतात, वर्ड बाय वर्ड ट्रान्सलेशन, अँड वर्ड बाय वर्ड ट्रान्सलेशन इट इज कॉल्ड एज, यू कॅन से, द वर्स्ट काइंड ऑफ द ट्रान्सलेशन. हे कसं आहे पहा, वर्स्ट आहे पहा, एकदम बॅड म्हणू आपण त्याला. बॅड, वर्स आणि वर्स्ट हा तिसरा प्रकार झाला. मग काय केलं पाहिजे आपण, सेन्स ज्याला म्हणतो आपण, सेन्स बाय सेन्स. ते वाचल्याच्या नंतर एक सेन्स आपल्या मनामध्ये तयार होतो. पूर्ण वाक्य वाचल्याच्या नंतर त्या सेन्सला काय करायचं आपल्याला, वी हॅव टू अप्लाय द सेन्स, अँड देन वी हॅव टू कन्वर्ट दॅट पर्टिक्युलर सेन्स इन टू अनदर लँग्वेज. तो सेन्स जो आहे तो घ्यायचा आणि दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये इक्विव्हॅलंट शोध करायची आपण, आणि त्या पद्धतीची मांडणी करायची. म्हणजे कशी, आता यामध्ये काय होतं पहा, त्या व्यक्तीचा एक्सपिरियन्स ज्याला म्हणतो आपण, हिज लर्निंग ऑफ द लँग्वेज, हिज कॉम्पिटन्सी, हिज सिलेक्शन ऑफ द व्होकॅब्युलरी ज्याला म्हणतो आपण, या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी काउंट होतात. एज सुद्धा कधी कधी काउंट होतं. आता एक उदाहरण सांगूयात, ऐकताय सगळे व्यवस्थित? होय सर ऐकतोय सर. Yes, sir. Because I am using both the languages for, okay, better clarification. I want to clarify all the doubts regarding this one. Okay, आता प्रश्न असा येतो की ते भाषांतर करायचं कसं. प्रत्येकाचं इंडिव्हिज्युअल त्या ठिकाणी वेगवेगळं असतं पहा बऱ्याच वेळा. म्हणजे कसं की मूळ भाषेमध्ये, म्हणजे सोर्स लँग्वेज टेक्स्टमध्ये एक प्रकारचे काही 2-3 प्रकार. ही 4 वाक्य कशी होती मग, की त्याच्या जीवनात दुःख होते. पहिलं वाक्य, अंडरस्टँड, ऐकताय सगळे? हो सर येस. हो सर, हो सर, त्याच्या हो सर. जीवनामध्ये दुःख होते, मुलं त्याची ऐकत नव्हती, उदास असायचा, खिन्न असायचा, जीवन त्याला व्यर्थ वाटत होते. ऍटलीस्ट 5 to 6 sentences are there. They are in Marathi. Okay, and somebody says to translate all these sentences into English. काय सांगितलं त्यांना मग, you have to translate all these sentences into English.
आता इकडे 4-5 वाक्य होते, पण इकडे एकच वाक्य त्यांनी ते ट्रान्सलेट केलं पहा. आहे का शक्य हे? शक्य आहे असं वाटतं का आपल्याला? इज इट पॉसिबल? बिकॉज इन द सोर्स लँग्वेज टेक्स्ट देर आर 5 सेंटेन्सेस. मराठीमध्ये 5 वाक्य आहेत आणि इंग्लिशमध्ये त्यांनी एकच वाक्यात सांगून टाकलं. He translated all these 5 to 6 sentences into only one sentence. काय होतं ते? ते वाक्य असं होतं, त्यांनी इंग्लिशमध्ये भाषांतर केलं. He was a married man. काय वाक्य होतं ते? He was a married man. आता मॅरिड मॅन म्हणल्याच्या नंतर ते सगळ्या गोष्टी आल्याच. बरोबर आहे. जबाबदारी आली, पण सर कौटुंबिक ते बंधन ट्रान्सलेशन नाही झालं झालं. ना, ते समरी झाली त्या 5 वाक्यांची. येस, म्हणजे ट्रान्सलेशन जे आहे ना, तर इट कॅन नॉट बी वर्ड टू वर्ड. इट शुड बी सेन्स टू सेन्स ट्रान्सलेशन. सेन्स टू सेन्स ज्याला म्हणतो आपण. वी हॅव टू ग्रॅपल द मिनिंग अँड देन वी हॅव टू रिकन्स्ट्रक्ट द मिनिंग इन टू द अनदर लँग्वेज. ती घेत असताना त्या ठिकाणी त्याचा म्हणण्याचा सेन्स काय आहे त्या वाक्यात, त्या लेखकाला नेमकं काय म्हणायचंय हे सुद्धा आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. तो कोणत्या टेन्स म्हणतोय, आता शब्दशः अर्थ आपल्या ठिकाणी घेता येतील बऱ्याच वेळा. सर जसं की समजा आशय काही महत्वाचा आहे का मग? हा, हॅलो. हॅलो, म्हणजे भाषांतर करत असताना आशय महत्वाचा आहे का? आशय पोहोचणं आशय महत्वाचं आहे का? त्याला ज्याला आपण सेन्स म्हणतो पहा. आता फॉर एक्झाम्पल दुसरं एक उदाहरण घेऊयात आपण, की महाराष्ट्रामध्ये काय होतं, 1 वर्षापूर्वी 2 वर्षापूर्वी 30 खोके 35 खोके एकदम ओके. आता याचं जर आपल्या इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन करायचं म्हटलं आणि एखाद्या ब्रिटिश माणसाला आपण दाखवलं, तर ते म्हणजे या इट इज राईट. 35 येस. खोक्यांना काय म्हणतो आपण? बॉक्सेस म्हणतो आपण, नाही का? देयर इज अ पाईल, एकावर एक ठेवलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल, देयर इज पाईल ऑफ 35 बॉक्सेस अँड एव्हरीथिंग इज वेल अँड ओके. That is, we can say, the word-to-word translation. But implied meaning is totally different. It represents, we can say, current political scenario in Maharashtra. Okay? The person in Maharashtra, when he reads at that time, he gets more meaning, implied meaning. So many implications are there. And he will understand what actually happened when all the MLAs were taken at one particular place in India. That was very famous, we can say, tourist spot. And one of the MLA, he was very impressed to see the scenario, the greenery. Okay? And then he spontaneously, we can say, he spoke, that uttered that kind of the sentence. Okay? Ekdam okay, everything is very fine and good, don't worry about us, we are very at safe place. It was actually, he wanted to mean that particular ekdam okay. But another person, he added one line to that one and he said 35 okay. Okay, 35 boxes. And we have to understand, we can say, the context, political context. Certain time we have religious context. Context is very important. Contextual meaning. So we have 2 types of the meanings. One is connotative meaning and we have denotative meaning. In science, there is, we can say, डिनोटेटिव्ह मिनिंग. सायन्स मध्ये काय असतं पहा, ॲम्बिग्युइटीला काहीच वाव नसतो पहा. मानवी शरीरामध्ये 365 हाडे आहेत असं आपण म्हणायचं. काय त्यामध्ये ते डिनोटेटिव्ह आहे ना, त्या जशातच सांगावं लागेल आपल्याला की देर आर 365 बोन्स इन द ह्युमन बॉडी. 2 डोळे आहेत, नाही का? ह्युमन्स हॅव, वी कॅन से, 2 आईज. So this kind of the language, it is without any context. Okay, there is no context. It is without any ambiguity. Ambiguity म्हणजे काय म्हणतो आपण, की त्यात दुसरा एखादा अर्थ नाही. देयर इज नो पण. पण म्हणजे द्विअर्थ कसा एखादा शब्द या ठिकाणी असणार नाही का? इट इज व्हेरी प्लेन अँड सिम्पल लँग्वेज. एव्हरी वर्ड इंडिकेट्स वन मिनिंग ओनली, अँड दॅट इज द one of the important feature, we can say, or characteristic feature of the language that is used in the science text. सायन्स मध्ये जे काही भाषा इंग्रजीचा वापर केलेला असतो किंवा मराठीचा वापर केला असतो, तर त्या ठिकाणी असे काही वेगळे शब्द या ठिकाणी वापरले जात नाहीत. ही जी भाषा असते ना, ती भाषा कशी असते पहा, की एकदम सटीक ज्याला म्हणतो आपण, जे म्हणायचं आहे तेच म्हणायचं. परीक्षा नळी घ्या, बर्नर चालू करा, परीक्षा नळी वरती ठेवा, त्याला हीट द्या. आता यामध्ये जे आहे ते आपल्याला मेन्शन करायला होतं. ही जी भाषा आहे
ह्या भाषेतून दुसरं असं काहीच निघत नाही. याला काय म्हणतो आपण? डिनोटेटिव्ह लँग्वेज म्हणतो. डिनोट्स अँड इट इज व्हेरी स्पेसिफिक. दुसरी भाषा कोणती असते? कनोटेटिव्ह. आता कनोटेटिव्हचं उदाहरण आपण पाहिलं याच्या आधी, की बाबा हे कनोटेटिव्ह कसं असतं, की त्याला कॉन्टेक्स्ट असतो एक प्रकारचा, आणि तो कॉन्टेक्स्ट कसा असतो? तो कल्चर स्पेसिफिक असतो, स्टेट स्पेसिफिक असतो, त्या राज्यामध्ये काय चालू आहे, तो टाइम स्पेसिफिक सुद्धा असतो. कधी त्या टाइमला फार महत्व असतं. आता मराठीमध्ये एखादं वाक्य सांगितलं की धचा मा करू नकोस रे बाबा, धचा मा करू नकोस, असं जर आपलं ह्या वाक्याचं इंग्रजीमध्ये वाक्य आपलं बनवायचं, आपला काय माहिती पाहिजे? पेशव्यांचा इतिहास. इतिहास माहिती असला पाहिजे, महाराष्ट्राचा इतिहास आपण कळायला पाहिजे, ते रिलेशन कळायला पाहिजे की अंकल आणि कझिनचं नातं कसं होतं त्या ठिकाणी, आणि तो इतिहास आपल्याला माहिती नसेल तर मग हे भाषांतर कसं होऊ शकतं? पहा, समजा एखाद्याला त्याचं ज्ञानच नाही आणि तो भाषांतर करायला निघाला, तर ते भाषांतर रिडिक्युलस होईल. आता हे जर आपला इंग्लिशमध्ये घ्यायचा आपण प्रयत्न केला तर आपला या ठिकाणी इंग्लिश जो ब्रिटिश माणूस आहे किंवा जो युरोपियन माणूस आहे, अमेरिकन माणूस आहे, त्याला हे कॉन्टेक्स्ट माहिती नसणार पाहिजे. मग आपल्याला काय करावं लागेल? पहा, वी हॅव टू मेक डिस्टॉर्शन ऑफ द मिनिंग. त्याला हे सगळं सांगत बसलो आपण तर आपलं भाषांतर वाढत जाईल. मग आपलं काय म्हणलं लागेल? इन दोज डेज पर्टिक्युलरली वेन पेशवाज रूल्ड इन महाराष्ट्र at that time this incident occurred. Okay, one younger boy was appointed as on the throne of the Peshwa, and his uncle was a threat for him. He knew it. After some days he deterred, okay, he caused danger for his life, and his guards attacked on him, and panically he ran towards his uncle saying, uncle, save me, kaka मला वाचवा, from my own guards inside the palace. आता इतकं जर सांगत बसायचं मग त्याच्यात ते ट्रान्सलेशन होईल का? नाही. ते ट्रान्सलेशन कसं होईल? मग त्याला आपलं फुटनोट्स मध्ये द्यावं लागेल ते सगळं. पण बऱ्याच वेळा इथलं कल्चर, इथलं पॉलिटिक्स, इथलं काय डायनेस्टी ज्याला म्हणतो आपण, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ज्याला म्हणतो आपण, किंवा इथले रूलर्स म्हणून आपण महाराष्ट्रामधले, इंडियामधले, हे पाश्चात्य लोकांना माहिती असतील असं सांगता येत नाही. त्यामुळे वी हॅव अनदर सेफ एस्केप. आपण काय करतो? दुसरा एखादा मार्ग घेतो आणि त्या मार्गाने काय म्हणतो आपण की डोंट ट्राय टू मिसअंडरस्टँड मी. एवढं जरी म्हटलं तरी बऱ्याच वेळा काय होतं? पहा, ऍडजस्टेबल ज्याला म्हणतो आपण, कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं आपण. वी हॅव टू कॉम्प्रोमाइज विथ द सेन्स, वी हॅव टू कॉम्प्रोमाइज विथ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. आपला काय करावं लागतं? कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं, आणि कॉम्प्रोमाइज करून एक सिम्पल लेवल होते. आपण म्हटलं डोंट ट्राय टू मिसअंडरस्टँड मी. ओके, मला मिसअंडरस्टँड करू नको. व्हॉट आय एम सेइंग, व्हॉट आय मीन, व्हॉट आय से. ओके, and I say what I mean, and I mean what I say. I say what I mean, and I mean what I say. There is no ambiguity, okay, in my expression. I am very simple, I am very plain. त्याचं पण रूपांतर काय होऊ शकतं? धच्या मामध्ये होऊ शकतं. म्हणजे या ठिकाणी काय असतं? पहा, देअर माइट बी इंडिव्हिज्युअल व्हेरिएशन. आणि लँग्वेज शिकत असताना आपल्याला काय करावं लागतं की लँग्वेज ही समाजाची मालकी आहे त्यावरती. इट इज सोशियल. लँग्वेज इज सोशियल फेनोमेन. सोशियल आहे ती, बिकॉज मराठी इज ओनली सीन इन महाराष्ट्र. इफ यू गो आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, वी हर डिफरंट काइंड ऑफ लँग्वेजेस. That is not the part of their society. Their societies are different, their language is also different. Our society is different, our language is different. Okay? आणि मग ही जरी सोसायटीची असली तरी सुद्धा ही रिजनल पण आहे. रिजनल ऍस्पेक्ट सुद्धा त्या ठिकाणी भाषण करताना आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं. वी हॅव टू अंडरस्टँड रिजनल. आता रिजनल मध्ये कसं कोल्हापूरचा मराठी माणूस रांगडा वेगळीच मराठी बोलतो, मग शब्द तेच आहेत, थोडेफार वेगळे पण असतात कधी कधी. विदर्भामधलं कसं आहे? पहा, ती मराठी वेगळीच आहे. काय करून राहिला, काय बोलून राहिला, राहिलात म्हणजे इंग्लिशमध्ये जर आपण शब्दशः घेतलं काय होईल? पहा, राहण्याला काय म्हणतो इंग्लिशमध्ये आपण? लिव्ह, LIVE. बरोबर आहे? राहणे, काय बोलून राहिलात, काय करून राहिलात, काय खाऊन राहिलात. राहणेला इंग्लिशमध्ये आपण लिव्ह घेतलं तर व्हॉट आर यू टॉकिंग अँड लिव्हिंग असं घ्यायचं का आपण? ते आपल्याला कळायला पाहिजे की दिस इज वन ऑफ द वी कॅन से द पीपल हू रिसाइड इन विदर्भ रिजन, they use such kind of the Marathi language, and they always use the word rahila to all their sentences while they are talking, not writing. Okay, so language, formal language and informal language. ते जर तुम्ही विदर्भातले माणसं सांगितलं मग लिहून दाखवा,
तर लिहित असताना ते राहिल्यात राहिल्यात असं लिहिणार नाही. कारण लिहिण्याचे नियम हे कसे आहेत पहा, दॅट इज द फॉर्मल लँग्वेज. बोलण्यासाठी म्हणतो आपण इनफॉर्मल लँग्वेज. मित्रांची लँग्वेज वेगळी असते, पन्स वेगळे असतात, बरोबर. त्यानंतर अजून काय म्हणूयात आपण, की कधी कधी काय असतं पहा, की स्लँग लँग्वेज असते पहा. स्लँगचा कधी कधी वापर करतात मित्र कंपनी जे आहेत, त्यांना जे म्हणायचं ते वेगळ्या शब्दामध्ये ते म्हणून जातात, पण त्याचा अर्थ ऐकणाऱ्या माणसाला तो कळत असतो पहा काय. समजा मराठीमध्ये असे काही एक्सप्रेशन असतात, काय सकाळ सकाळी लावली का काय. आता लावली काय ह्याला इंग्लिशमध्ये कसं घेणार आपण, आणि ते कळालं पाहिजे आपण की ती काय लावून आल्यासारखं बोलतो रे बाबा, नाही का. आता लावून आले याचा अर्थ माईट हॅव टेकन सम लिकर, माईट हॅव टेकन सम ड्रिंक्स, नाही का. असं जर ज्यावेळेस म्हणायचं असतं त्यावेळेस मग ह्या भाषेचं ज्याला म्हणतो आपण बोली भाषेमध्ये काही शब्द असतात पर्टिक्युलर त्या त्या रिजन मध्ये वापरले, त्याचा सुद्धा काय करावा लागतो पहा, डिकोडिंग मध्ये अभ्यास करावा लागतो. आणि सर डिकोडिंग आम्हाला ना म्हणजे काय आहे पहा, हॅलो एन्कोडिंग आहे. सर एन्कोडिंग मध्ये वी हॅव टू फाइंड द सुटेबल इक्विव्हॅलन्स सिमिलर वर्ड सिनोनिम फ्रॉम द टार्गेट लँग्वेज. आणि मग त्या ठिकाणी काय करावं लागतं, वी हॅव टू अनालाइज, अनालिसिसची प्रोसेस आहे. ओके, अनालाइज करायचं असतं आपल्याला, त्यानंतर आपल्याला कंपोज करायचं असतं ते वाक्य. ओके, आणि हे सगळं करून मग पुढे काय करायचं असतं आपल्याला, की त्या भाषेमध्ये अशा प्रकारचं जर वाक्य असेल तर ते वाक्य या ठिकाणी आपल्याला घ्यावं लागतं. म्हणजे होतं काय नेमकं बऱ्याच वेळा, तर तो जो क्लॅश होतो आहे पहा दोन सिस्टीमचा, लँग्वेजच्या दोन सिस्टीमचा क्लॅश होतो, आणि मग ट्रान्सलेटरला काय करावं लागतं, कधी 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 ते शब्द सुचत नाहीत. प्रत्येक शब्दाला तो प्रतिशब्द भाषेत असेल असंही कधी आपल्याला सांगता येत नाही. काही भाषिक शब्द कसे असतात, दे आर कल्चरली एम्बेडेड म्हणतो आपण. लँग्वेज इज वी कॅन से एम्बेडेड इन द कल्चर. भाषा एका संस्कृतीमध्ये पण बदली असते पहा. आणि त्या सांस्कृतिक शब्दांचं जशाच तसं दुसऱ्या भाषेमध्ये घेणं, हे मराठीमध्ये असे कितीतरी शब्द आपल्याला सापडतील हे इंग्लिश कल्चरमध्ये शब्दच नाहीत पहा. करवाला, सर मी करवली, एक उदाहरण सांगू का? असे कितीतरी शब्दांची यादी आपल्याला देता येईल. That is not the part of their culture. They are not, can say, concerned with these kind of the ideas. आणि मग अशा वेळी आपल्याला काय करावं लागतं पहा, थोडंसं कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं. कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं. कधी कधी आपल्याला काय करावं लागतं पहा, डिस्टॉर्शन ऑफ द मिनिंग करावं लागतं. आणि कधी कधी आपल्याला काय करावं लागतं, समजा सापडतच नाही आणि नवा शब्दच आपल्याला घ्यायचा आहे, तर ऍट सर्टन लेवल आपला न्यूओलॉजिझम असं इंग्लिशमध्ये एक एक्सप्रेशन आहे, न्यूओलॉजिझमचा वापर करावा लागतो. म्हणजे काय, की तो शब्द आपण शब्द तयार करायचा, आपणच त्या शब्दाचा वापर करायचा, आणि तो शब्द आपल्या भावना त्या ठिकाणी काय करतो पहा, व्यक्त करतो. तो एखाद्या व्यक्ती स्पेसिफिक किंवा एखाद्या लेखकांना स्पेसिफिक अशा प्रकारचा शब्द तो असतो पहा. की कधी कधी काय होतं की रायटर ऑर द क्रिएटिव्ह रायटर ही कॅनॉट फाइंड द पर्टिक्युलर वर्ड फॉर हिज ओन एक्सप्रेशन. स्वतःच्या एक्सप्रेशनलाच काय होते पहा, त्याला ते शब्द सापडत नाही. दॅट इज हिज डिफिकल्टी. आणि मग तो काय करतो पहा, असा काहीतरी एखादा शब्द काढतो आणि तो शब्द काय होतो, त्या लेखकाला त्याच्या भावना व्यक्त करणारा तो शब्द बनतो. जसं मराठीमध्ये एक उदाहरण सांगता येईल आपल्याला, केशवसुतांचं. केशवसुतांनी काय केलं, एक एक्सप्रेशन त्यांचं आहे, कवितेचं नावच आहे त्यांच्या, झुपुर्जा. काय नाव त्यांचं, झपूर्झा. झुपुर्जा. झपूर्झा. झपुर्जा असं काहीतरी होते. सॉरी, म्हणजे माझं झपूर्झा कविता संग्रह आहे सर त्यांचा. हा, झपूर्झा नावाची कविता आहे त्यांची. येस येस येस, हा. तर स्वतः सो मेनी रायटर्स दे वर अनेबल टू फाइंड द मिनिंग ऑफ दिस टायटल ऑफ दिस पोएम. टायटल नेमकं काय गडे, एकच काय असेल. दे फाउंड द डिक्शनरी, नो वेअर दॅट वर्ड अपियर्ड इन मराठी डिक्शनरी. दे आस्क्ड यू कॅन सी द क्रिटिक्स. आता त्या कवितेवरचे क्रिटिक्स असतात, जे समीक्षक असतात, त्यांच्याकडे गेले, म्हणजे हे शब्द आम्हालाही माहित नाही, वेदर इट इज फ्रॉम संस्कृत ऑर सम ओल्ड मराठी ऑर देर इज नो दॅट काइंड ऑफ द एक्सप्रेशन दॅट इज टू बी फाइंड. आणि मग काय करायचं मग, jargon words, no, sir? Yeah. These are jargon words, no? That is तंत्र जड शब्द बोलतो आपण, झुपुर्झा लाईक. हा, जार्गन मध्ये पण येऊ शकतं ते. पण आपलं म्हणायचं काय, की ते केशवसुतांनी काय केलं होतं, की जेव्हा त्यांना विचारलं, वेल दे आस्क्ड टू टेल द मिनिंग, दे रिक्वेस्टेड टू टेल द मिनिंग. ऍट दॅट टाइम ही सेज दॅट आय वॉन्टेड टू एक्सप्रेस वन काइंड ऑफ द सिच्युएशन. मला सिच्युएशन व्यक्त करायची होती. आणि सिच्युएशन कोणती होती मग, की त्या काळामध्ये मराठी संस्कृतीमध्ये, ग्रामीण संस्कृतीमध्ये, ते शतक असेल 50 काय 60चं शतक असेल ते, त्या शतकामध्ये काय व्हायचं, की मुलींना नागपंचमीला वगैरे मुली काय करायच्या, सासरहून माहेरी यायच्या, आणि मग 2 दिवस राहिल्याच्या नंतर त्या मुलींना पाठवायचं असतं दुसऱ्या दिवशी. आणि त्या मुली असं फेर धरून नाचायच्या,
की बाई तुला उद्याच्याला नांदायला जायचं आहे. आणि फेर धरून नाचत असताना जो आवाज येतात, जा पोरी जा, जा पोरी जा, जा पोरी जा, जा पोरी जा. आणि मग मला असं वाटलं की त्याचं आपण काय म्हणूयात, झुपूर जा असं म्हणूयात. सो दॅट वी कॅन से द एमिनंट पोएट लाईक केशवसूत, मराठीमधला एक एमिनंट पोएट म्हणू आपण त्याला, मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल पोएट, ज्याच्याकडे काय होतं पाहिजे नॅचरली टॅलेंट फॉर द पोएट्री. ही वॉज ऑल्सो unable to use expression or to use the word for his intense kind of the feeling. ती जी फिलिंग आहे, जी मुलीचे बाप आहेत त्यांच्या लक्षात येते, ती फिलिंग कॅच करण्यासाठी त्यांना शब्द सापडत नव्हता. आणि मग त्यांनी काय केलं की तो नवीन शब्द आपल्या वाङ्मयाला देऊन टाकला. असे सो मेनी वर्ड्स आहेत. काही व्यक्ती स्पेसिफिक आहेत, काही बोलताना काही माणसांचे स्वतःचे शब्द असतात कधी कधी. आता हे जे पार्टिसिपंट आहेत, सॉरी, यातला जो कोणी बीड जिल्ह्यातला असेल, आहेत का कोणी सध्याच्या पार्टिसिपंट मध्ये कोणी बीड जिल्ह्याचा आहे का? बीड जिल्ह्यातला जो कोणी एखादा व्यक्ती असेल तर त्याला एक नवीन शब्द होता पाहतो, म्हणजे आता तो हे झाला समजा, एक हबाडा नावाचा शब्द होता. येस सर, आडसकरांचा शब्द होता सर, बाबूराव आडसकर. हबाडा देणे. ठीक आहे. आता तो शब्द सुचल्याबरोबर आपल्याला काय होते पाहते, व्यक्तीची आठवण येते, सिच्युएशन कळते आपल्याला. ओके, वन पर्टिक्युलर वेटरन मराठी यू कॅन से लैंग्वेज समझ में नहीं आता, लीडर हिंदी इन बोलिए केस सर. तालुका, अंबाजोगाई तालुका. He used to use that particular word, okay, while his speech, while giving the speech, political speech. झटका देणे सर, At the झटका time he देणे. want to tell the he was, we can say, robust person. Okay, just like we can say wrestler, एखादा पहिलवान जसा असतो, having a bushy message, we can say bushy mustaches, and he wanted to speak about his rival, okay, opponent, political opponent, for example, not the enemy, political opponent. And at that time he used to say, आता आपल्याला काय करावं लागेल, याचा पराभव करावा लागेल. पण पराभव म्हणण्याच्या ऐवजी ते काय म्हणायचे पहा, हबाडा द्यावा लागेल. नाही म्हणजे पर्टिक्युलरली द वर्ड दॅट वॉज युज्ड बाय द peasants, illiterate peasant during the 17th and 18th century, sorry, 18th decade, that particular decade, 80s or 70s, 70 आणि 80चं जे दशक होतं त्या काळामध्ये भरपूर शेतकरी कसे होते पहा, इलिटरसी ज्याला म्हणतो आपण, इलिटरसी ज्याला म्हणतो आपण, निरक्षरतेचा वेग त्या ठिकाणी जास्त होता आणि ते शब्द काय करायचे, ग्रामीण भागामध्ये वापरले जायचे. अंडरस्टँड. तर हे शब्द सुद्धा कसे असू शकतात, आपण म्हटलं की त्याला कॉन्टेक्स्ट असू शकतो, त्याला व्यक्ती असू शकतो, न्यूरोलॉजिझम त्या ठिकाणी असू शकतं, ट्रान्सलिटरेशन ज्याला म्हणतो आपण, ट्रान्सलेशन आहे तो शब्द आपण तशाच मांडणीमध्ये व्यक्त करायचा, तो पण एक पद्धती आहे पहा. तर असं भाषांतर करत असताना असे अनेक कॉन्टेक्स्ट काय लागतात आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागतात. आता शब्दांचा जेव्हा आपला अभ्यास करायचा असतो तर आपण या ठिकाणी असं म्हणूयात की जो सोर्स लँग्वेज आहे, सोर्स लँग्वेज मध्ये एखादं वाक्य आपल्याला दिलं आहे त्याला आपण सोर्स लँग्वेज म्हणतो. जनरली ती आपली मातृभाषा असते आणि ज्या भाषेत आपल्याला ते भाषांतर करायचं आहे त्याला आपण काय म्हणतो पहा, टार्गेट लँग्वेज म्हणतो पहा. तर हे करत असताना आपल्याला अनालिसिस आणि रिस्ट्रक्चरिंग करावं लागतं पहा. अनालिसिस काय करायचं, त्या शब्दाचं अनालिसिस करायचं, तो शब्द, ती भाषा, तो लेखक, त्याचा कालखंड, त्याचं बऱ्याच वेळा आपण पाहिलं की त्याचे स्वतःचे सुद्धा काही इडिओलेक्ट म्हणतो आपण त्याला, सायन्सच्या भाषेमध्ये काय म्हणतो आपण त्याला, लिंग्विस्टिक्सच्या ह्याच्या भाषेमध्ये, ट्रान्सलेशन भाषेमध्ये म्हणतात त्याला इडिओलेक्ट म्हणतात लिंग्विस्टिक्स मध्ये. इडिओलेक्ट म्हणजे इडियम म्हणजे काय म्हणू आपण की ते पर्टिक्युलर यूज ऑफ पर्सन, अ पर्सन युजिंग द पर्टिक्युलर लँग्वेज. एखाद्या माणसाची स्वतःची भाषा असते, स्वतःचे काही शब्द असतात, त्याची शैली असते, त्याला आपण इडिओलेक्ट म्हणतो पहा. डायलेक्ट मध्ये आपण पाहिलं की ते विदर्भातला माणूस आणि इकडे सिंधुदुर्गचा माणूस आहे, दोघेही मराठी बोलतायत, त्यांच्या ह्याच्यामध्ये एक्सप्रेशन मध्ये अशा प्रकारचा थोडा थोडा फरक येत जातो, त्याला म्हणतो आपण डायलेक्टिक और डायलेक्ट म्हणतो आपण त्याला. तर असे इडिओलेक्ट्स, डायलेक्ट्स, सोशिओ लिंग्विस्टिक ऍस्पेक्ट ज्याला म्हणतो आपण, हे सगळे भाषांतर करत असताना काय करतात त्याला लक्षात घ्यावं लागतं. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय पहा, की जो भाषांतर करणारा व्यक्ती आहे ना त्याला तितक्या वेळेमध्ये ते शब्द क्विक काय झाले पाहिजे पहा, व्होकॅब्युलरी ज्याला म्हणतो आपण. ज्यावेळेस आपण व्होकॅब्युलरीचा अभ्यास करतो त्यावेळेस आपल्या शरीरात की एक 2-3 प्रकारची व्होकॅब्युलरी माणसाकडे असते पहा. One vocabulary is that is called as active vocabulary.
म्हणजे भाषेचे सगळे शब्द आपण प्रत्येक वेळी वापरत नाही पहा. वी नो सो मेनी वर्ड्स ऑफ वन मराठी लँग्वेज और इंग्लिश लँग्वेज, बट वी डू नॉट यूज ऑल द वर्ड्स ऍट ऑल द टाइम. सगळ्या वेळी आपण सगळे शब्द ऍक्च्युअली वापरत नाही. म्हणजे आपली ऍक्टिव्ह व्होकॅब्युलरी म्हणजे काय म्हणतो आपण की जे नेहमी आपल्या वापरात येणारे शब्द आहेत, द वर्ड्स दॅट वी ऑलवेज और यूज फ्रिक्वेंटली इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सिच्युएशन. ते काही शब्द आपले टिपिकल असतात कधी कधी, तर त्यांना काय म्हणतो आपण ऍक्टिव्ह व्होकॅब्युलरी म्हणतो. म्हणजे ट्रान्सलेटरची ऍक्टिव्ह व्होकॅब्युलरी कशी असली पाहिजे, जास्तीची असली पाहिजे. पॅसिव्ह व्होकॅब्युलरी मीन्स ही युजेस मेनी वर्ड्स बट दे आर एनक्लोज्ड विदिन हिज मेमरी. मेमरीमध्ये ज्याला म्हणतो आपण, एखादी पेटी असते, कपाटामध्ये भरपूर साड्या ठेवलेल्या असतात नाही का, लागेल गरजेप्रमाणे एखादी साडी काढते गृहिणी आणि परिधान करते, त्याला म्हणू आपण वी से दॅट इज पॅसिव्ह व्होकॅब्युलरी. पॅसिव्ह व्होकॅब्युलरी काय होतं की अचानक काय होतं, आपला गरज पडते शब्दाची, आणि मग अशा वेळी काय करतो, वी जस्ट थिंक अँड रिमेंबर अँड वी ट्राय टू रिटेन अँड देन फायनली वी 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 फाइंड आउट दॅट वन पर्टिक्युलर एक्सप्रेशन और वर्ड. कधी कधी शब्द आपल्या काय झाले असतात, विस्मृतीमध्ये गेले असतात. आपण ते कुठेतरी वाचला शब्द असतो, पण ते नंतर पुन्हा लक्षात येत नाही आपल्या, आणि मग त्याला म्हणतो आपण, आणि नंतर थोड्या वेळाने तो लक्षात पण येतो आपल्याला. दॅट इज कॉल्ड एज पॅसिव्ह व्होकॅब्युलरी. सो वी कॅन रिकॉल इट, we can retain it, we can recognize it, and then we use it. शब्द ज्यावेळेस आपला वापरायचा असतो ना, तो विस्मृतीमध्ये गेलेला शब्द सुद्धा कधी कधी आपला आणता येतो. आणि भाषांतर करायचं काय असतं, ते स्किल असतं. इट इज स्किल ऑफ, यू कॅन से द ट्रान्सलेटर. ही युजेस सर्टन पर्टिक्युलर वर्ड्स. कधी कधी त्याला वेळ लागतो, कधी कधी त्याला वेळ पण लागते. इंटरप्रिटेशन नावाची दुसरी जी क्रिया आहे ना, त्या ठिकाणी कसं असतं, भाषांतर हे असं ओरल असतं पहा. वही आणि पेन घेण्याच्या ठिकाणी आवश्यकता नाही पहा. म्हणजे ट्रान्सलेशन रिक्वायर्स, वी कॅन से अ पेन अँड अ ब्लँक पेपर. ट्रान्सलेशन करत असताना आपल्या ह्या दोन गोष्टी आवश्यक असतात. पण इंटरप्रिटेशन ज्यावेळेस आपल्याला करायचं असतं, इंटरप्रिटेशन, आय एम सेइंग द वर्ड इंटरप्रिटेशन. तर इंटरप्रिटेशन करत असताना काय होतं मग, की माणूस, एक व्यक्ती काय करतोय पहा, स्टेजवरती समजा राहुल गांधी कर्नाटकात गेले, त्या ठिकाणी त्यांचं भाषण सुरू झालंय पहा. अँड राहुल गांधी फॉर एक्झाम्पल, किंवा कोणताही एखादा व्यक्ती असेल, आय एम नॉट युजिंग वन पर्टिक्युलर नेम ऑफ, वी कॅन से द लीडर, पण त्यांना ती भाषा येईलच असं सांगता येत नाही. एखाद्याला 2-4 भाषा येतील, 4-5 भाषा येतील. आपल्याकडे एक असे पंतप्रधान होते, पण त्यांना 2-4, 5-6 भाषा येतो, 11 भाषा येत होत्या. पण असं व्यक्तिमत्व कसं असं विरळ असतं. नाव सांगू शकेल मला कोणी? हो सर. आता त्यांना भारतरत्न भेटलं सर. Yes, yes, yes. We should be acquainted with all these kinds of happenings that are taking place. He was P.V. Narasimha Rao. ओके. ओके सर, बरोबर सर. तर असं असं व्यक्तिमत्व दुर्मिळ असतं पहा. पण बऱ्याच जणांना काय होतं पहा, सो मेनी पीपल दे फाइंड डिफिकल्टीज वेन एव्हर दे एंटर इन टू वन पर्टिक्युलर स्टेट. ऍट दॅट टाइम दे डू नॉट, दे आर नॉट कॅपेबल टू यूज दॅट लँग्वेज. आणि ऍट दॅट टाइम कोण असतं पहा त्या ठिकाणी, देर इज इंटरप्रिटेटर. तिथे एक इंटरप्रिटर असतो पहा, आणि तो इंटरप्रिटर काय करतो पहा, ही लिसन्स द सेंटेन्स इन इंग्लिश. राहुल गांधी इंग्रजी बोलत असतील, अगर हिंदी बोलत असतील, आणि मग त्यांचं काय करतात पहा, तात्काळ, इन अ ट्राइस, विदिन अ सेकंड, इन नो टाइम, ओके, इन अ व्हाईल, 4-5 शब्द आपण त्याला जोडूयात नाही का, तात्काळ म्हणायचे आपल्याला. ओके. काय करतात ते, ही लिसन्स, इंटरप्रिट्स, अँड ही रिस्ट्रक्चर्स, अँड ही रेंडर्स इन टू द, यू कॅन से टार्गेट लँग्वेज. टार्गेट लँग्वेज म्हणजे तात्काळ काय करतात, त्याचं भाषण करून स्टेजवर सांगून टाकतात, त्यांना असं असं म्हणायचं. म्हणजे प्रेक्षकांना त्या ठिकाणी काय 2 भाषा ऐकायला मिळतात. वन लँग्वेज, दे लिसन बट दे डू नॉट अंडरस्टँड इट. येस. मग इंटरप्रिटर आणि ट्रान्सलेटर वेगवेगळे आहेत का? द जॉब इज द सेम, but translator uses his pen and blank paper, आय and थिंक he can translate. He can translate it. इंटरप्रिटर I think हॅज the time, स्लाइटली मोर लिबर्टी, असं आहे का? इंटरप्रिटरला थोडी जास्त लिबर्टी असते, असं असू शकतं का? हा, लिबर्टी ज्याला म्हणतो आपण, पोएटिक लिबर्टी, हा एक प्रकार आहे लेखकांच्या बाबतीमध्ये लागू पडतो. पण इंटरप्रिटरला काय करावं लागतं पहा, की खूपच काळजी त्या ठिकाणी जास्त घ्यावी लागते. कारण जो समोरचा व्यक्ती असतो, ही मे बी इन्फ्लुएन्शियल लीडर, अँड ही वॉन्टेड टू गिव्ह द मेसेज, अँड देर यू कॅन से स्लाइटेस्ट मिस्टेक इज नॉट एक्सक्युजेबल, because the mob is there. Somewhere thousands of the listeners, they are there. Okay, they love that particular political ideology. They are the activist, political activist, and they have the respect for the leader and the party. येस. Okay,
at that time, if the interpreter commits the mistake, what will happen? That result, we can say, okay, that outcome, it may be hampered. Okay, and that is why interpreter should be very specific. He should have accurate knowledge. त्या ठिकाणी त्याला कल्चर ज्याला म्हणतो आपण, ते महत्वाचं असतं. त्यांना नेमकं काय म्हणायचंय. तुम्हाला माहिती असेल बऱ्याच वेळा हा शब्द काय होता ओके. मराठीमध्ये कधी कधी अशा अडचणी येतात. आपल्याला आठवत असेल पहा, विलासराव देशमुख ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, and once there was, you can say, conference, political conference in Mumbai. मुंबईलाच काहीतरी कॉन्फरन्स होती, गॅदरिंग होती. थाउजंड्स ऑफ द ऍक्टिव्हिस्ट ज्याला म्हणतो आपण, ते सभेला आलेले होते. आणि तिथं जे निवेदन करणारे व्यक्ती, अँकर ज्याला म्हणतो आपण, सूत्रसंचालन, बोलण्याच्या ओघामध्ये त्याचा शब्द असा आला की ते नुकतेच पाय उतर झालेले, अच्छा अच्छा. नुकतेच पाय उतर झालेले आपले महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि प्रचंड टीका झाली पाहिजे व्यक्तीवर. आणि शिवाज व्हेरी क्लिअर. ऍक्च्युली लँड झाले असतील की ते नुकतेच विमानातनं लँड झाले, पण हेलिकॉप्टर ते उतरले पहा त्या सभाच्या स्थळी, आणि हेलिकॉप्टरच्या पायऱ्या ज्या असतात ना, त्या पायऱ्यावरून खाली उतरत होते. आता पाय उतर होणे ह्या शब्दाला दोन अर्थ आहेत. पदावरून पाय उतर होणे आणि वाहनातून खाली उतरणे. ऍक्च्युली त्याला एकच अर्थ आहे सर, पदावरूनच पाय उतार होणे. हेलिकॉप्टरमधून ते आपल्या सभा मंडपावर येत आहेत, ते आपले मुख्यमंत्री. आणि पब्लिकने अर्थ काय घेतला याचा? ही इज स्टील रुलिंग, इज okay, his resignation is not taken by his authority, and how can that anchor say that he's okay, his charge is taken out? काय उत्तर होणे म्हणजे असं म्हणून येतात. ओके, तर अशा प्रकारची स्लाइट मिस्टेक सुद्धा काय करते पहा, तो सगळा परिणामच काय करून टाकते. जो एक इफेक्ट ज्याला यायला पाहिजे होता सभेमध्ये, जो लाईव्हनेस यायला पाहिजे होते, तो सगळा लाईव्हनेस त्या ठिकाणी काय होते पहा, दुधामध्ये म्हणतो ना आपण, काय पडले? मिठाचा खडा. विरजन दुधामध्ये मिठाचा मिठाचा खडा सर, चुकून येते अनविलिंगली. आपण मराठीमध्ये म्हणतो त्याला वाक्प्रचार म्हणतो आपण त्याला, बरोबर ना? काय म्हणतो आपण त्याला? इट इज इन मराठी इट इज कॉल्ड एज वाक्प्रचार. आणि म्हणी इंग्लिश काय म्हणतात त्याला? इडियम्स. काय म्हणतात त्याला? इडियम्स अँड सेइंग्स. तर हे सुद्धा ट्रान्सलेटरला माहिती असणं फार गरजेचं आहे. He should have the sound knowledge of verbs, phrasal verbs, idioms, proverbs, कधी कधी proverbs पण असतं पहा त्या ठिकाणी, आणि sayings. हे सुद्धा असणं, जर ते त्याला चांगलं माहिती असेल तर त्याचं भाषांतर काय होतं पहा, त्या दर्जाचं होतं पहा. म्हणजे काय म्हणू आपण, द ट्रान्सलेटेड टेक्स्ट जे आहे ना, द क्वालिटी ऑफ द ट्रान्सलेटेड टेक्स्ट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटन्स, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स ऑफ द ट्रान्सलेटर. म्हणजे भाषांतरित केलेली जी कलाकृती आहे ना, तर तिची जी काय म्हणू आपण गुणवत्ता आहे, तर ही कशावरती अवलंबून आहे? मग अतिशय उत्कृष्ट भाषांतर म्हणतो आपण, एखादं मध्यम क्वालिटीचं असतं आणि एखादं निकृष्ट प्रतीचं एखादं भाषांतर असतं, की ते भाषांतर केल्याच्या नंतर त्या माणसाला ज्यानं भाषांतर केले त्याला स्वतः आवडत नाही. तर इट डिपेंड्स अपॉन द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स ज्याला म्हणतो आपण, द एबिलिटी टू यूज द लँग्वेज. आणि भाषांतरकाराकडे काय असतं पहा, त्याच्याकडे दोन्ही प्रकारचं कॉम्पिटन्स असलं पाहिजे. ही शुड हॅव कॉम्पिटन्स ओव्हर द सोर्स लँग्वेज अँड द टार्गेट लँग्वेज. सोर्स लँग्वेज कडे आणि टार्गेट लँग्वेज कडे दोन्हीकडे तेवढं कॉम्पिटन्स असलं पाहिजे. आणि हे होत असताना गमत कशी होते पहा, की ज्या इडियम्स असतात त्यातल्या त्यात, जसं आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो पहा, मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण जनरली, की 4 दिवस सासूचे आणि 4 दिवस सुनेचे. एखादं वाक्य असं येतं पहा, की घरामध्ये सुनबाई मन म्हणतात, मन म्हणी म्हणतो आपण. आता ह्याला इंग्लिश मध्ये घ्यायचं असेल तर 4 days ऑफ, वी कॅन से, मदर इन लॉ अँड 4 days ऑफ काय म्हणतात त्याला, डॉटर इन लॉ. हा, डॉटर इन लॉला सून म्हणतात, आणि मदर इन लॉला काय म्हणतात? सासू म्हणतात. आणि ब्रदर इन लॉला मेहुणा म्हणतात, नाही का? बेसिक रिलेशन त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेले आहे. आता जर समजा असं वाक्य आलेलं आहे आणि भाषांतर करायला जो भाषांतर करणारा व्यक्ती आहे, त्याला हे दोन्ही भाषेतले
सेईंग ज्याला म्हणतो, म्हणी म्हणतो, इडियम्स म्हणतो आपण त्याला, वाक्प्रचार म्हणतो. वाक्प्रचार ती माहितीच असली पाहिजे, त्यावरच त्याच्या भाषांतराचं काय असतं पहा, यश अवलंबून असतं. आता आपलं म्हणायचं आहे की 4 दिवस सासूचे आणि 4 दिवस सुनेचे. आता हेच आपलं इंग्लिशमध्ये घ्यायचं असेल ना, तर इंग्लिश मधला कॉन्टेक्स्ट पूर्णपणे वेगळा. त्यानंतर आपण ब्रिटिश सोसायटीचा आपण अभ्यास केला, आपल्या लक्षात येतं की जे व्यक्ती आहेत ना, ते व्यक्ती काय करतात, दे हॅव देअर पर्सनल लाईफ. बऱ्याच वेळा इव्हन ती मुलं सुद्धा काय करतात, एक विशिष्ट वयात आल्याच्या नंतर म्हणतात की यू सी, यू शुड बी ओके, यू शुड नॉट रिलाय ऑन अस. इंडिपेंडंट. वर्षे 15, 16, 17, 18 वर्ष झाले आता आमच्यावरती विसरून राहू नकोस. यू गो, हा. यू फाइंड युअर जॉब इंडिपेंडंट. अँड यू अर्न युअर बेटर ब्रेड अँड बटर. हे ते कल्चर आहे पहा त्यांचं. त्यामुळं तिथं सासू सळणारी आणि सुनबाई आपली कोण होती ती, अलका कुबल, सहन करणारी. हे वातावरण आपला तिकडे ब्रिटिश आणि अमेरिकेमध्ये पाहायला मिळणार नाही. नो इनजस्टिस इज डन ऑन एनीबडी. कोणी कुणाचा अन्याय सहन करायला किंवा फार जुलूम सहन करायला वगैरे, एकत्र राहणं वगैरे हा प्रकार तिथं नाही पहा. त्यामुळे मग त्यांच्याकडे हे मनच नाही पहा, 4 दिवस सासूचे आणि 4 दिवस सासूचे सुनेचे. मग त्यांनी त्यांच्या पद्धतीमध्ये जर त्यांना असं म्हणायचं असेल, ते कसं म्हणतात मग, ते म्हणतात एव्हरी डॉग हॅज हिज डे. काय म्हणतात ते, एव्हरी डॉग हॅज हिज ओन डे. हॅज हिज डे. जेव्हा आपल्याला भाषांतर करायचं असतं ना, हे सुद्धा थोडंसं ऑड वाटेल, पण त्याला पर्याय नाही. आणि तेच इक्विव्हॅलंट त्या ठिकाणी आपलं आहे. हो. इंग्लिश मधलं जे इक्विव्हॅलंट आपण शोधलं तर तेच आपल्याला पाहायला मिळतं. अंडरस्टँड. असे कितीतरी असतील समजा. आणि यातल्या बऱ्याच, आता याच्यामध्ये कसं एक आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की नो मॅन इज परफेक्ट. असं कोणी दावा करू शकत नाही की मला सगळे शब्द येतात, सगळेच एक्सप्रेशन येतात. लिमिटेशन्स आहेत त्या ठिकाणी. सो मेनी लिमिटेशन्स फॉर ओके द ट्रान्सलेटर. मग अशा लिमिटेशन मधून काय करतो तो रिक्रिएट करतो पहा. मग त्याला ते जरी नाही म्हणता आलं तरी एका स्मूथ शब्दामध्ये किंवा वेगळ्या शब्दामध्ये मांडणी करून तो काय करतो पहा. मग त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला पेरिफेरियल ज्याला म्हणतो आपण, ते मिनिंग सर्च करण्याचा तो काय करतो, प्रयत्न करतो. तर असे इडियम्स आहेत जे मराठीमध्ये पण आहेत, जे इंग्लिशमध्ये पण आहेत. तर ते सुद्धा काय केले पाहिजे आपण, एका वेगळ्या ह्याच्यावरती आपण ते लक्षात घेतले पाहिजे. अशा अनेक ज्याला म्हणतो आपण लिंग्विस्टिक लेवलला डिफिकल्टीज त्याला सापडतात, कल्चरल लेवलला डिफिकल्टीज आहेत. कल्चरल लेवलमध्ये काय असतं, काही शब्द कल्चर स्पेसिफिकच असतात, बरोबर आहे. आणि ते कल्चर स्पेसिफिक शब्द हे समोरच्या भाषेमध्ये किंवा त्या लँग्वेजमध्ये असतीलच याची आपल्याला काय होते पहा, बऱ्याच वेळा खात्री देता येत नाही. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं पाहिजे, त्याची खूप काळजी घेतली पाहिजे पहा. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की ट्रान्सलेटर शुड हॅव द साऊंड नॉलेज ऑफ मॉर्फॉलॉजी, फोनॉलॉजी, syntax of both the languages that he is dealing with. Interpretation, taken for the interpretation. त्यानं जे इंटरप्रिट करण्यासाठी 2 लँग्वेजेस घेतलेले आहेत ना, तर त्या दोन्ही लँग्वेजचं काय करता येईल त्याला, ते ज्याला म्हणतो आपण साऊंड अशा प्रकारचं नॉलेज असलं पाहिजे. आणि त्या भाषांतराचं यशच त्याच्या ज्ञानावरती काय ते अवलंबून आहे. आणि त्यासाठी एक स्पेशल अशा प्रकारची मेहनत त्याला घ्यावी लागते पहा. आता भाषांतर करत असताना मग ते भाषांतर कशा प्रकारचं असतं पहा. आपण म्हणतो की भाषांतर हे काय पहा, इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन आहे पहा. कम्युनिकेशनचं एक प्रकारचं. आता कम्युनिकेशन कसं आहे, मग फक्त या ठिकाणी काय होतं पहा, जे मीन्स ज्याला म्हणतो आपण, जे माध्यम आहे ना, ते फक्त बदलतं. म्हणजे मराठीमध्ये आणि इंग्रजीमध्ये तर ते एक प्रकारचं कम्युनिकेशन साधण्याचा जो ब्रिज ज्याला म्हणतो आपण, 2 लँग्वेजेस आर डिफरंट अँड द 2 टेक्स्ट आर डिफरंट. समजा इकडे शेक्सपियरचं एखादं नाटक असतं, तर इकडे कुसुमाग्रजचं एखादं नाटक आहे. आणि दोघांनी काय केले पहा, त्यांच्या कल्चर प्रमाणे, त्यांच्या एज प्रमाणे, त्यांच्या सोशल इकॉनॉमिकल कंडिशन प्रमाणे, कंटेम्पररी रेफरन्सेस प्रमाणे तशा प्रकारची रायटिंग त्यांनी केली पहा, बरोबर आहे. तो सुद्धा काय करत होतो आपल्याला विचारात घ्यावा. आणि जर ते भाषांतर आपलं करायचं असेल, वाईल वी आर ट्रान्सलेटिंग फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश और वाईस वर्सा ज्याला म्हणतो, फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, असं ज्यावेळेस आपलं घ्यायचं असतं ना, तर त्यावेळेस लँग्वेजच्या 2 कम्युनिटीजला जोडण्याचं एक ब्रिज ज्याला म्हणतो आपण, ते ब्रिज म्हणजे काय असतो पहा, ट्रान्सलेशन असतं. ट्रान्सलेशन यू कॅन से दॅट इज द ब्रिज, दॅट इज द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, अँड दॅट इज द ब्रिज यू कॅन से द कल्चरल ब्रिज ज्याला म्हणतो आपण. त्या ब्रिजवरनं काय गेल्याच्या नंतर आपण काय होतं की वी कॅन इझिली अंडरस्टँड द अदर्स कल्चर, जे दुसऱ्यांचं कल्चर आहे ते सुद्धा आपल्या लक्षात येतं पहा. आणि काही वेळा काय होतं की ते कल्चर आणि आपलं कल्चर, शेवटी ह्युमन्स अँड देअर प्रॉब्लेम्स आर द सेम. कधी कधी आपलं लक्षात येतं की ते तिकडे जे आहे तेच आपल्याकडे सुद्धा आहे. जसं की
फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हणूयात की विलियम शेक्सपियर यांनी काय केलं होतं पहा, ट्रॅजेडीज लिहिल्या होत्या पहा. मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला, शोकांतिका म्हणतात. शोकांतिका. हा, त्यापैकी अतिशय नावाजलेली, अतिशय गाजलेली एक ट्रॅजेडी आपलं माहित असेल हॅमलेट आहे. तशाच प्रकारची दुसरी एक होती पहा, किंग लिअर नावाची. आता किंग लिअर मध्ये विषय काय होता की त्यांनी काय केलं की त्याच्या 3 मुली असतात, त्या 3 मुलीला काय केलं, ही डिव्हायडेड हिज किंगडम व्हाईल ही वॉज अलाइव्ह, ही बिकेम ओल्ड मॅन, ही टर्न्ड ओल्ड, अँड इन द राईट ओल्ड एज ही डिस्ट्रीब्युटेड हिज किंगडम. आणि नंतर तिन्ही मुलींनी काय केलं पहा, की त्याच्याविषयी जी सौजन्यता दाखवायची होती, कृतज्ञता दाखवायची होती, दाखवली. इनग्रॅटिट्यूड ज्याला म्हणतो आपण, इनग्रॅटिट्यूड. आणि आईवडिलाविषयी जी इनग्रॅटिट्यूड असते त्याला फेलिंग म्हणतात. ओके, तर ती इनग्रॅटिट्यूड काय केली पहा त्यांनी दाखवली, आणि राजा काय झाला पहा, रस्त्यावरती आला. हाच विषय कोणी घेतला मग, हाच विषय घेतला कुसुमाग्रजांनी घेतला. नटसम्राट. आणि कुसुमाग्रजांनी हा विषय घेऊन त्यांनी काय केलं पहा, एक मला वाटतं अप्पासाहेब बेलोरकर नावाचं पात्र उभा केलं. हो सर, आणि नटसम्राट मध्ये कलाकृती त्यांनी आणली. मग आपल्या लक्षात येईल की द प्रॉब्लेम्स और द रिलेशन बिटवीन द पॅरेंट्स अँड द चिल्ड्रन. शेक्सपियरने ही नाटकं कधी लिहिली होती पहा, 15व्या शतकात लिहिली होती पहा, 16व्या शतकामध्ये लिहिली होती. दे आर ऍप्लिकेबल इव्हन टुडे. म्हणजे 16व्या शतकामध्ये शेक्सपियरने जे नाटक लिहिलं होतं त्याचे जे काही प्रश्न होते, तो प्रश्न म्हणजे काय की चिल्ड्रन्स ऍटिट्यूड टुवर्ड देअर पॅरेंट्स. आई वडिलांकडे सगळं घ्यायचं आणि त्यांना काय करायचं, बेदखल करायचं. पेपरमध्ये बातमी वाचतो आपण, सिनेमा पाहतो, मालिका अशाच असतात पहा. नंतर मराठीमध्ये काय झालं पहा, मध्यंतरीच्या 2-3 वर्षापूर्वी नटसम्राट नावाचा सिनेमा पण आला पहा. त्या ठिकाणी नाना पाटेकर नावाच्या अभिनेत्याने काय केलं, ती भूमिका केली होती पहा. घडलं ते खरे खुली घर. बरोबर. उद्विग्नपणे त्यानं विचारलं पहा. मग त्या घटनेला आता 7-8-10 वर्ष झाली पहा. आणि आपण बऱ्याच अशा बातम्या वाचत असतो. मध्यंतरी सिंगानिया नावाचा एक फार मोठा उद्योगपती होता, रेमंडचा. हो And सर. he was found sitting under the overbridge in मुंबई. मुंबई मधल्या एका ब्रिजच्या खाली खोल नाल्यामध्ये तो बसलेला दिसला. अँड वन ऑफ यू कॅन से द जर्नलिस्ट recognized him that he is Singania, and he was reluctant to reveal his identity. It is because of the family clashes. त्यानं पण ती चूक केली होती जी लिअरने केली होती पहा, जी आप्पासाहेब बेलोरकरनी केली होती. म्हणजे मला म्हणायचं काय आहे की ह्युमन्स अँड देअर प्रॉब्लेम्स दे आर युनिव्हर्सल. हे वैश्विकच आहेत पहा. हे प्रश्न आपले बदल नाही, फक्त भाषा बदलते, आपली पात्र बदलतात, पात्राची नावं बदलतात, बट द प्रॉब्लेम्स रिमेन सेम. हे सुद्धा आपण या ठिकाणी काय केलं पाहिजे, लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे. ओके, तर आपण काय करतोय पहा या ठिकाणी, मग ज्यावेळेस आपला एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेमध्ये रूपांतर करायचं ना, तर त्या ठिकाणी आपल्याला काही ऍक्टिव्हिटीज ज्याला म्हणतो आपण. आता कधी कधी काय होतं पहा की जसं आपण म्हणतो की आपल्या संस्कृतीमध्ये भगवद्गीता आहे, आणि भगवद्गीतेमध्ये जो कॉन्टेंट आहे तो कसा होता पहा, इट वॉज इन संस्कृत. सॉरी, इट इज इन द गीता. ओके, इट इज इन संस्कृत, ते संस्कृतमध्ये आहे. ज्ञानेश्वरांनी काय केलं मग, त्यातला सेन्स बाजूला काढला. लँग्वेज इज डिफरंट, त्या सेन्सचा त्याने अभ्यास केला, आणि ही कंपोज्ड, ही ट्रान्सलेटेड द मेसेज. आपण फक्त इथं भाषा तर त्यांची संस्कृत नव्हती पहा. ज्ञानेश्वरांची भाषा कोणती होती, प्राकृत भाषा होती. पण सेन्स त्यांनी काय केला, ग्रॅपल केला, आणि सेन्स ग्रॅपल करून काय केलं की अगदी त्याच तोडीचं काय केलं, एक नवीन गद्य ज्याला म्हणतो आपण, बरोबर, हे वाचन भावार्थ दीपिका उर्फ ज्ञानेश्वरी असं नाव केलं. काय त्या ठिकाणी की, आणि हे जे आहे ना, समजा काय म्हणू आपण की 2 काय आहेत पहा, ते कुपी आहेत पहा, बॉटल आहेत 2, आणि त्या सेंट बॉटल मध्ये काय पहा, सम लिक्विड अँड सम कॅन से इन अ गॅशियस फॉर्म ज्याला म्हणतो आपण. द सेंट इज एनक्लोज्ड, बाहेरून असं घट्ट अशा प्रकारचं टोपण लावलं पहा, आणि आतमध्ये काय आहे, ते कलाकृती आहे. आतमध्ये काय आहे, भव्य दिव्य विचार मांडलेला आहे. आता ट्रान्सलेटर काय करतोय मग, ही ओपन्स, हे कलाकृतीचं जे तोंड ज्याला म्हणतो आपण, जसं एखाद्या अत्तरची बॉटलचं काय करतो, तोंड असतो ओपन करतोय पहा, आणि तो जो कंटेंट आहे एका बॉटल मधला दुसऱ्या बॉटलमध्ये टाकतो.
तो कंटेंट म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, लिंग्विस्टिक अँड कल्चरल ऍस्पेक्ट्स, वर्ड्स, एक्सप्रेशन, सेंटेन्सेस इन द टेक्स्ट, हे सगळ्याला म्हणतो आपण तसं. काय म्हणतो की हा जो आपला एका कुपीमधला सुगंध किंवा अत्तर दुसऱ्या कुपीमध्ये टाकायचा आहे, याचा अर्थ काय मग, व्याकरण सॉरी या ट्रान्सलेशनचे जर आपला परिभाषेत सांगायचं असेल तर आपण असं म्हणू शकतो या ठिकाणी की ही इज पोरिंग द सेंटेड मटेरियल फ्रॉम वन बॉटल इंटू अनदर बॉटल. आणि त्याचा प्रयत्न काय असतो का, की तोच सेंट आला पाहिजे तसा. पण कधी कधी काय होतं पहा की ते तोंड काढल्याबरोबर काय होतं की हवेमध्ये काय होतं, बराचसा सेंट निघून जातो आणि राहिल्या सगळ्या सेंट काय होतं त्या दुसऱ्या बॉटलमध्ये आपण कैद करून टाकतो. अगदी सेम तसंच होतं. किती जरी टॅलेंटेड अशा प्रकारचा लेखक असला ना तरी काही शब्द, काही एक्सप्रेशन त्याला ते पकडता येत नाही. दॅट इज द लॉस इन ट्रान्सलेशन. त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला लॉस असं म्हणतो. आणि मग नंतर जो राहिलेला जो गंध आहे, जो आपला राहिलेला गंध म्हणजे काय म्हणू आपण, ज्ञानेश्वरी म्हणू आपण. ती जी भाषा, ते जे सौंदर्य आपल्याला कळतं तर त्याला काय म्हणतो आपण, गेन असं म्हणतो. एनिवे ही सक्सिडेड इन रिटेनिंग ब्युटी. शेवटी हे वाङ्मय म्हणजे काय असतं पहा, सौंदर्य असतं पहा. आणि हे कोणतं सौंदर्य म्हणतो, त्याला इस्थेटिक ब्युटी म्हणतो आपण त्याला. तर हे इस्थेटिक ब्युटी आहे, हे जे सौंदर्य आहे ना, हे सौंदर्य पकडायचंय आणि हे सौंदर्य पकडून एका भाषेतून ते दुसऱ्या भाषेमध्ये काय करायचंय, अगदी त्याच दर्जामध्ये त्याला घेऊन जायचा प्रयत्न करायचा. हे काम कोणाचं असतं, ट्रान्सलेटरचं असतं. आणि ट्रान्सलेटर कधी कधी यशस्वी पण होतो, कधी कधी तो सेंट निघून जातो. आणि मग आपलं करायचं काय आहे की इक्विव्हॅलंट फाइंड करायचे आहे पुढे. आणि हे इक्विव्हॅलंट फाइंड करत असताना सुद्धा आपण काय काळजी घ्यायची आहे की ते इक्विव्हॅलंट तेच असले पाहिजे असं काहीच नाही. चेंज त्या ठिकाणी असू शकतो का, चेंज असू शकतो. समजा आपण एखाद्याला काय केलं की 10-10च्या नोटा उसण्या दिल्या एखाद्याला, इथे दिल्या नोटा 100 नोटा आपण त्याला देऊन टाकल्या, म्हणजे किती किती पैसे झाले ते 1000 रुपीज. बरोबर आहे. वी लेंड 1000 रुपीज टू समवन and they were the notes of 10 rupees. Okay, 10 rupees into 100, it becomes 1000 rupees. आता ते पैसे वापस घेत असताना आपण असं म्हणतो का की मला त्याच नोटा पाहिजे. He gave you one single note of 1000 rupees. We accept it. आपण असं म्हणतो का की नाही, मी ज्या नोटा दिल्या होत्या तेच नोटा मला माघारी पाहिजेत म्हणून. मागणं योग्य आहे समजा, किंवा माझ्या ज्या नोटा होत्या तो नंबर होता त्याच नंबरच्या नोटा मला माघारी पाहिजे. पण झालं काय की त्या नोटा दे वर सर्क्युलेटेड, व्हॅनिश्ड. व्यवहारामध्ये सगळ्या नोटा पांगून दुसऱ्याच्या हातामध्ये निघून गेल्या. आणि मग तितकंच मूल्य असलेलं, 1000चं मूल्य असलेलं त्यानं काय केलं पहा, ही घेऊ यू 2 notes of 500 rupees each. 500 रुपयाच्या मला 2 नोटा दिल्या. दॅट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड. और ही गेव अ सिंगल नोट टू यू 1000 rupees. दॅट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड. और ही गेव यू 10 notes of 100 rupees each. 100 रुपयाच्या त्याने तुम्हाला 10 नोटा दिल्या. You happily, gladly takes those notes and put in your pocket and you say that our transaction is over. आपला जो व्यवहार होता, मी तुला पैसे उसने दिले होते, तू पैसे मला माघारी उसने दिलेस, हा आपला व्यवहार काय झाला पहा, इज वेल अँड सॅटिस्फाईड. बोथ द पार्टीज आर सॅटिस्फाईड ऑल्दो द नोट्स आर नॉट द सेम. बरोबर. तुम्ही जी ते 1000 रुपयाचे त्याला 100 नोटा दिल्या होत्या 10,000 रुपयाच्या, आणि त्यानं त्याचं मूल्य करून काय केलं पहा, फक्त 10 नोटा दिल्या 100च्या, किंवा 2 नोटा दिल्या 500च्या, किंवा 1 नोट दिली 1000ची, यावर तुम्ही समाधानी आहात. तर भाषांतर करत असताना काय करत होतं पहा, हे समाधान ज्याला म्हणतो आपण, दॅट काइंड ऑफ द सॅटिस्फिकेशन इज देअर. वेल, आय हॅव ट्रान्सलेटेड, सम लॉस वॉज देअर, सम गेन वॉज देअर, अँड आय एम सॅटिस्फाईड दॅट आय हॅव सक्सिडेड इन ब्रिंगिंग द सेन्स, द कंटेंट of the original text and I have transferred it into the target language text. हे म्हणजे एक व्हॅल्यू प्रकारचं मेंटेन झाली आहे. कधीच मिळत नाही पहा. व्हॅल्यू मेंटेन होते ना सर. त्याला ते समाधान मानावं लागतं. वाचकांना सुद्धा म्हणलं होतं की ठीक आहे, जे काय तुम्ही लिहिलंय ते कसं आहे पहा, इट इज वेल अँड गुड. कारण ते मूळ भाषेतलं जे सौंदर्य आहे ते अजून वेगळंच असतं पहा. गीतेमधलं सौंदर्य ज्ञानेश्वरीमध्ये येतं, ज्ञानेश्वरीमधलं किंवा समजा ज्ञानेश्वरीचं निरूपण ज्याला म्हणतो आपण, जे काय म्हणू आपण त्याला,
इंटरप्रिटेशन. तर हे इंटरप्रिटेशन हे समजा नंतर कोणी केलं पाहते, विनोबा भावेने केलं पहा, गीताई नावाचं काही कविता लिहिल्या मराठीमध्ये सुंदर. हो बरोबर सर. त्यांचं इंटरप्रिटेशन हे वेगळं असेल, ज्ञानेश्वराचं इंटरप्रिटेशन वेगळं असेल, पण शेवटी कंटेंट दोघांचा कसा आहे पहा सारखाच आहे. आणि टॅलेंटच्या लेवलचा आपण विचार केला तर ज्ञानेश्वरचं जे टॅलेंट आहे ना, हे टॅलेंटेड आहे हे कळतं कधी आपल्याला, वेन वी रीड द ज्ञानेश्वरी. ज्ञानेश्वरी वाचल्यावर विचार करतो की 16 व 17 इयर बॉय, आजच्या परिभाषेत सांगायचं नसेल तर बॉय अपिअर फॉर HSC एक्झामिनेशन or appeared for the BA first year and second year examination, and he had written that kind of outstanding text. 18व्या 19व्या वर्षी अनुभव तर किती असतो माणसाच्या जगाचा. सो वी कॅन से दॅट इज अ गिफ्टेड रायटर. म्हणजे असं म्हणता येणार ना आपल्याला की बिकॉज ज्ञानेश्वर वॉज व्हेरी टॅलेंटेड अँड गिफ्टेड रायटर, वी वर्शिप हिम ॲज अ गॉड. ओके, ज्ञानदेव म्हणून आपण त्यांची पूजा करतो आहोत. त्यांची जी लँग्वेज आहे, एक्सप्रेशन आहे, हे गीताई ज्यांनी लिहिलेली आहे, विनोबा भावे यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे किंवा कनिष्ठ आहे असं म्हणताच नाही. वी कॅनॉट कम्पेअर. जसं आपण महापुरुषाची तुलना करू शकत नाही, गांधी श्रेष्ठ का आंबेडकर श्रेष्ठ का सावरकर श्रेष्ठ असं म्हणणं म्हणजे काय, ते आपापल्या पातळीवरती प्रत्येक जण कसे पहा श्रेष्ठ आहे. तसं आपण ट्रान्सलेटेड टेक्स्टच्या बाबतीत सुद्धा आपलं असं म्हणावं शेवटी. कारण एकाच टेक्स्ट जे आहेत ना 2-3 भाषांतर होऊ शकतात. एखाद्या वाक्याचं इंटरप्रिटेशन प्रत्येक जण वेगळ्या पद्धतीने करू शकतो. अप्लाइंग हिज ओन आयडिया, अप्लाइंग हिज ओन नॉलेज, अप्लाइंग हिज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स, हिज इंटरप्रिटेशन माइट बी डिफरंट बट द सेन्स और द कॉन्टेक्स्ट इज द सेम. आपला मतलब कशाशी आहे, 1000 अशी आहे. 1000 आले ना आले, तेच नोट असावे असं काहीच नाही. कारण इकडे शब्द बदलतात, एक्सप्रेशन बदलतं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बदलतो, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट बदलतो, आणि ह्या सगळ्या बदलाबदलीतून सुद्धा जे काय शिल्लक राहतं ते काय असतं पहा, आपलं ट्रान्सलेटेड टेक्स्ट असतं पहा. लक्षात येते सगळ्यांच्या? हो सर, हो हो होय सर, होय होय. व्यवस्थित येत आहे सर, व्यवस्थित लक्षात येत आहे. अरे बापरे, कारण हे सगळं व्हर्च्युअल आहे ना, त्यामुळे आय टू आय कॉन्टॅक्ट नाही. आणि त्यामुळे मी सुद्धा प्रयत्न करतो की जास्तीत जास्त व्यवस्थित तुम्हाला ते सगळे जे टर्मिनॉलॉजी आहे ही लक्षात यावी आपल्या. ब्रेक किती वाजता घेतोय आपण तुमचा? 12:30. 12:30. मला वाटतं टाइम झालेला आहे आपला, नाही का? 12:34 झाले आहेत. ब्रेक हो, घ्यायचा सर. का आपण आता? हो सर, चालेल सर, ब्रेक घेऊयात आपण. चालेल चालेल सर. हा, आणि नंतर पुन्हा किती वेळ आहे आपला ते नंतरचा? 10 मिनिटं. ब्रेक 10 मिनिटं घेऊ आपण, आणि त्यानंतर पुन्हा सेशन सेकंड सुरू करू आपण. हो सर. 2 वाजेपर्यंत असतं सर. सेशन किती वेळ चालणार पुन्हा, म्हणजे मला वेळ माहिती नसल्या म्हणून आपल्याला विचारतोय. 2 वाजेपर्यंत. 2 वाजेपर्यंत, म्हणजे 12:30 वाजलेले आहेत. 1.5 तासामध्ये काय करू आपण, ऍक्च्युअल ट्रान्सलेशन आणि प्रॅक्टिसवर आपण फोकस करूया. चालेल? चालेल येस सर, सर, येस. म्हणजे Yes, आपण sir. प्रत्येक पार्टिसिपंटनं काय करूयात, एक वाक्य मराठीमध्ये, एक वाक्य इंग्रजीमध्ये. हो सर, हो 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 हो. डन सर, डन. करू, त्या ठिकाणी येणाऱ्या डिफिकल्टीजवर चर्चा करू आपण. कॉमन नक्की नक्की. each participant, I request each and every participant to participate in this activity, because it should be, आता हे झालं थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड सगळं, इट शुड बी ब्रॉट इन टू प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिस फार महत्वाची आहे या ठिकाणी. त्यामुळे काय करू आपण, वी शुड टेक एनी, बरोबर आहे. आता या ठिकाणी काही शब्द आपल्याला येणार पण नाहीत कदाचित, बघूयात आपण कॉम्प्रोमाइज कसं करता येईल आपल्याला, बरोबर आहे. त्याला सर, एक देता येईल. सर, हा, सर, पुण्यामध्ये एक लेडी आहे. पुण्यामध्ये yes. एक लेडी आहे, तिचं नाव आहे अमृता जोशी. हा. त्या टोटल 22 लँग्वेजेस बोलतात, फॉरेन लँग्वेजेस. Yeah, that is good gift from God. त्यांचं युट्यूब वरती आहे ना, अमृता लँग्स म्हणून त्यांचं चॅनल सुद्धा आहे. इव्हन फेसबुक वरती पण त्या कनेक्टेड आहेत. Yes. तर त्या 22 लँग्वेज बोलताना, आता मी जस्ट माझ्या मुलीसाठी चौकशी केली होती, तिला शिकायचं होतं म्हणून. तेव्हा त्यांनी मला नंतर मेसेज दिलेला होता खाली, हकुना मटाटा, हकुना मटाटा. मला काही कळलं नाही हकुना मटाटा मीन्स व्हॉट, आणि मला तेव्हा लक्षातही नाही आलंय की आपण ते सर्च करावं म्हणून. पण नंतर जेव्हा मला खूप जणांशी मी बोलून विचारून मला ते कळलं की नो वरीज, नो प्रॉब्लेम, दॅट मीन्स हकुना मटाटा. ते असे एक्सपिरियन्स येत राहतात. आहेत. आणि यानं काय होतं पहा, भाषा समृद्ध होते. बोरोईंग म्हणतो आपण.
वी हॅव टू बॉरो. आणि प्रत्येक भाषा काय करते पहा, इंग्रजीला आपण श्रेष्ठ का म्हणतो, बिकॉज दे डोंट वरी टू बॉरो द एक्सप्रेशन फ्रॉम अदर लँग्वेज. त्यामध्ये फ्रेंच शब्द तुम्हाला पाहायला मिळतील, इटालियन पाहायला, लॅटिन शब्द पाहायला मिळतील, त्यानंतर संस्कृत शब्द त्यांनी घेतले आहेत, मराठीमध्ये कितीतरी शब्द इंग्रजीमध्ये आता ऍक्सेप्टेड झाले त्या डिक्शनरीमध्ये. ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमध्ये तुम्हाला कितीतरी शब्द पाहायला मिळतील. सो दॅट काइंड ऑफ द बॉरोईंग. आणि ही बॉरोईंग काय करते पहा, इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लेम ऑफ ट्रान्सलेटर. तो ट्रान्सलेटरचा प्रॉब्लेम होतो पहा. कारण इंग्रजी आपलं भाषांतर करायचं आहे, त्यामध्ये समजा फ्रेंच मधलं एक्सप्रेशन एखादं आलं ना, तर आपण काय करतो, फार थांबतो. मग आपण काय करतो, वी हॅव टू फाइंड द डिक्शनरी, वी हॅव टू फाइंड द सुटेबल मिनिंग. आणि मेनी टाइम्स काय असतं, ज्यावेळेस हे प्रश्न परीक्षेमध्ये येतात, युपीएससी सारख्या मोठ्या परीक्षेमध्ये मोठे मोठे 2 पॅसेज त्यांनी दिले असतात, पॅरेग्राफ्स असतात. आणि मग ते मुलांना अपेक्षित काय असतं की त्या ठिकाणी की ते घेतलेच पाहिजे. मग अशा वेळी आपल्याला काय करावं लागतं की थोडंसं कॉम्प्रोमाइज होईल, तो भाग करावा लागेल. लॉच्या बाबतीमध्ये तुम्ही पाहिलं, एखादा डिसिजन ज्यावेळेस देत असतात ना, त्यावेळेस ते काही शब्द काय लॅटिन मधले शब्द असतात, फ्रेंच मधले शब्द असतात, ओल्ड लॅटिन मधले काही असतात, ग्रीक शब्द असतात ते. तर त्याची मिनिंग आपला त्यावेळी सुचेलच, वेदर वी आर अक्वेंटेड विथ दीज काइंड ऑफ द एक्सपिरियन्सेस और वी रिमेंबर और रिटेन इट ॲट द सेम टाइम. दॅट इज द प्रॉब्लेम. कधी तो प्रॉब्लेम होतो आपल्याला. आणि मग आपल्याला अशा वेळी काय करावं लागतं की जर ते अॅक्युरेट असेल, जजमेंट असेल, तर बेटर वी हॅव टू गिव्ह अप. आपल्याला ते सोडून द्यावं लागतं. कारण आपण जर चुकीचं काय त्या ठिकाणी इंटरप्रिटेशन केलं तर त्याचा मिनिंग काय होतो पहा, बदलत जातो पहा. ओके. सो दीज आर द लिमिटेशन्स ऑफ द ट्रान्सलेटर. ह्या भाषांतर करायच्या काय म्हणून आपण याला एक प्रकारच्या मर्यादा सुद्धा आहेत पहा. ओके. आपण ब्रेक घ्यायचा थोडासा मग. हो सर, हो सर. चालतंय. आता 12:38 म्हणजे 12:40 झाली. आपण 12:50ला आपण शार्प जॉईन होऊयात सगळे. ओके सर, ओके ओके. आणि नंतर मात्र येत आपण प्रत्येक पार्टिसिपंटला या ठिकाणी रिक्वेस्ट करतो आहोत की आपल्याला काय करायचं आहे पहा, एक वाक्य आपल्या मातृभाषेमधलं आणि एक वाक्य इंग्रजीतलं आपल्याला रेडी ठेवायचं आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं पहा, त्याला डिस्कशन करायचं आहे. आणि ते डिस्कशन करत असतानाच आपल्याला काय करावं लागेल पहा, की ते रूल्स कसे अप्लाय करतात, इक्विव्हॅलन्सेस काय आहे, त्याच्या लिमिटेशन्स काय आहेत, ऍक्च्युअल मेथोडॉलॉजी आपण त्या ठिकाणी काय वापरतो आहोत, सिंटॅक्टिकल अनालिसिस आपण कसं करतो, सिमॅन्टिक्सचा भाग जो आहे, स्टायलिस्टिक्स मध्ये आपल्याला ते कसं बसवता येतं, ह्याचा आपल्याला काय होईल पहा, ठिकाणी ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस होईल पहा त्याची. आणि ते सेशन आपलं काय होईल पहा, जास्त मनोरंजक होईल. कारण एव्हरी ईच अँड एव्हरी पार्टिसिपंट ही विल गेट द अपॉर्च्युनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन दॅट इज गोइंग ऑन. बरोबर. हो सर, हो. चालेल. ठीक आहे. चालेल सर, चालेल.
Hello. 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 Yes, sir. Yes, sir. हा सर बोला Am I की. audible? Audible आहेत ना? येतोय सर, आवाज येतोय. आवाज येतो ना? बोलायची पद्धत We shall begin the second session now. Okay, sir. We have given it for the practice. Okay. A translation in practice, we can say. In the earlier session, we have discussed the various aspects of translation, the methodology, and we can say exact the process, how it occurs. It is kind of, we can say, linguistic operation that is done on the two languages, and we have to transfer the meaning, the expression from one language into another language. Okay. That was, we can say, the crux of the first session that we have discussed already. In the second session, as I have already given you instruction to all the participants that knowing theory is not, if is we can say, that is not sufficient nowadays. We should practice, and practice makes man perfect. If we want to become the translator, the first and paramount thing that we should do is that we should learn the language very carefully. Both the languages, at least two languages should be there, and we should know all the minute aspects of those languages, the language, the society, and the culture of that particular region, the contemporary society in which the language is spoken, and that particular language. These three aspects should be studied very meticulously, very carefully, and then, if we succeed in studying the two languages, then we can become the competent, or we can say successful translator. And translation has become industry nowadays. They are much demanded. Okay. And the very important aspect of this branch, we can say, it is very important because we can translate so many books that are waiting for us, that are lying in the racks of library. Okay. And the thought is also enclosed there. And the writers, many times they don't have much objection if we are spreading their thought at national and international level. And we know that only translation
can do this better. Okay, for this purpose we should train, we should give a kind of the training, practice every day for some time for this activity, and definitely we will do this job well, because this is much necessary. So a country's, we can say, recognition, a country's recognition is, we can say, the literature, that is the recognition of one particular country. And if we succeed in bringing those books at the national and international language, definitely it is a service to our motherland, and we can say it is a service of our mother tongue also. That is very important. And in this century, it is very important that we should involve directly or indirectly in this kind of the activity. Okay. So I request all the participants to at least, we shall discuss at least one sentence from Marathi into English and English into Marathi. It will be a general discussion. Anybody who knows the answer directly can give the answer. If there is any difficulty, I will assist. And if so much difficulty is there, then we shall say that that particular expression is totally untranslatable, because there are certain limits of the translatability. Okay. ओके सर. Yes. हॅलो सर. First one. हॅलो. Speak loudly. Okay, slowly, that each and every word should be heard by all. ओके And सर. give some time for translation also. First from Marathi into English, or first from English into Marathi, and then from Marathi into English. Let us हॅलो begin. सर. First one. हॅलो. Yes. हा सर. Yeah. हा सर, मी शरद बोराडे परतूरून बोलतोय सर, जिल्हा जालना. Welcome. विषय माझा मराठी आहे सर. Yes. हा, तर आता मी आपल्याला काय करायचं मराठी, आहे शरद सर, आपल्याला काय करायचं आहे की एक वाक्य मी तुम्ही, मराठीत एक वाक्य सांगतो सर, तुम्ही ते इंग्रजी करा त्याचं. मी तर करेलच समजा, पण आपण नाही का, तुम्ही तुमचंच करायचं. our group of the 30 participants, everybody will be very pleased because he get the opportunity. ओके ओके सर. हा हा की असं सांगा. आहे सर. हा शोभा वाक्य सांगत असाल थोडंसं मोठ्यानं, परदेशातून. मोठ्यानं आणि slow सांगा. ओके सर. वाचा किंवा शोभा म्हणा. You are not audible, we are not listening to your. आवाज येत त्यांच्या नाही. सिग्नलला प्रॉब्लेम दिसतोय तिकडे नेटला. मी सांगू का सर? बाय द टाइम आय एम रोल नंबर 45. त्यांना आल्याच्या नंतर सर त्याला मी घेऊया सांगू ना का? आपल्याला. आता येतं का? आता येतं का? 45 येतो सर बोला लवकर बोला सर. बोला, कारण प्रत्येकाला आपला संधी द्यायची आहे 2 वाक्यांची. सर रोल नंबर वाईज घ्या. हा रोल नंबर दिलेले आहेत, म्हणजे मी Yes, yes. करणार. नाही सर, जे प्रिपेअर्ड आहेत त्यांचं घ्या सर. असू द्या ना, पण कसं आहे, ह्या डिस्कशन मध्ये आपला वेळ जायला नको, कारण Yes, आपला आणि 2 वाजता प्रत्येकाला limit रोल आहे ना. हा सांगा, कोण बोलतोय आता? पहिल्यांदा कोण घेतंय? शरद सर, सर. आय एम रोल नंबर 45. मी रोल नंबर 45 आहे. सांगू का सर? हा सर मी फक्त एक शब्द घेतलाय, परंतु. परंतु या शब्दाचं, परंतु हा मराठी टू इंग्लिश मध्ये घेऊ आपण. हो, त्याला 2 आहेत ना, एक बट आहे हा. आणि दुसरा आहे इफ्स अँड बट्स. इफ्स अँड बट्स नाही पण सर. इंग्लिश मध्ये आहे. माझ्याकडे तिसरं ट्रान्सलेशन आहे सर याच्यासाठी. व्हेरी नाईस. आणि सांगा, शेअर करा, कारण ज्ञान जे आहे त्याचं वाढतं पहा सर्वांचंच. परंतु म्हणजे हॅव्हिंग सेड दॅट किंवा हॅव्हिंग डन दॅट. येस त्या अर्थानं पण घेता येईल आपल्याला, त्या पण अर्थानं घेता येईल. हॅव्हिंग सेड दॅट असं म्हणता येईल, पण ते कसं माहिती का, दॅट इज वी कॅन से पार्टिसिपल मध्ये आपण घेतो ते जनरली. परफेक्ट पार्टिसिपल मध्ये आपल्याला ते परंतु घेता येतं. पार्टिसिपल मध्ये काय होतो, आपण ज्यावेळेस आपला सिंपल सेंटेन्स मध्ये बनवायचं असतं त्यावेळेस आपला 2 प्रकार असतात आपल्याकडे. एक तर प्रेझेंट पार्टिसिपल असतं आणि परफेक्ट पार्टिसिपल असतं. मग त्यावेळेस 2-3 वाक्याचं मिळून आपण एक वाक्य बनवतो, त्यावेळेस ते हॅव्हिंग सेड दॅट असेल. ओके. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय की नुसतं डिस्कशन करायचं नाही, की ते ग्रामरच्या कोणत्या ऍस्पेक्ट मध्ये बसतं हे पण पाहायचंय. ओके.
आपण कारण बट म्हटलं बट तर हे म्हणजे बट काय आपण होतं, पण घेऊ कंजंक्शन होतं. शकतो. बट इज हा. पण परंतु इज लाईक याच्या परंतु म्हणजे काय की अंतमध्ये अगोदरचं आपल्याकडे एक वाक्य काहीतरी आपण काय कारण आहे. अज्युम्ड आहे, अज्युम्ड आहे. वन ओके सर. सेंटेन्स इज इन ब्रॅकेट, इट इज अज्युम्ड, आणि मग त्यावेळेस आपल्याला ते घेता येतं. बट म्हणेल तर ओनली कंजंक्शन. ओके इफ्स ओके अँड सर. बट्स म्हणजे बहाणे म्हणतो आपण त्याला, परंतु अशा हो अर्थानं. हो. आणि तुम्ही जे सांगितलं दॅट इज द पार्टिसिपल. येस. आता ओके. तुम्ही काय करा मॅडम, इंग्लिश मध्ये एखादं वाक्य सांगा जेणेकरून आपल्याला ते मराठीमध्ये घेता येईल. मग इंग्लिश मध्ये सांगू की मी फिजिक्स प्राध्यापक असल्यामुळे मी फिजिक्सशी असू द्या ना, रिलेटेड सांगते. इंग्लिश तर आहेच ना, हा इंग्लिश हा सर्वांसाठीच आहे. हो ना इंग्लिश हो फॉर ना. ऑल. तर मी सांगते की motion of electron in electric and magnetic field gives us the trajectories to understand. हे जरा हेवी होत आहे सर. मी थोडस त्यातल्या त्यात नो नॉर्मल प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. स्टिक इट, त्यातल्या त्यात स्टिक इट. नॉर्मल घेते की नाही, त्याच्यासोबत फायबर राहा तुम्ही. तुम्ही जे ऑप्टिक्स इज सांगितले अ ना, थिंग. हा हा सर. तुम्ही जे पहिलं वाक्य बोला ना. सांगितलं त्याला स्टिकअप राहा तुम्ही, काय हरकत नाही. ओके ओके चालेल. आपला पलायनवाद नकोय. ओके. नाही पलायनवाद नाहीये, ते थोडं लेंदी आहे म्हणून. असू द्या ना, असू द्या. काय कसं वाक्य होतं ते सांगा. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन in ऑफ electric and इलेक्ट्रॉन magnetic field इन मॅग्नेटिक फील्ड makes us हा. to understand मॅग्नेटिक फील्डच्या पुढे काय म्हटलं? मोशन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॅग्नेटिक फील्ड ओपन सोर्स ट्रॅजेक्टरी का? ओपन सोर्स ट्रॅजेक्टरी. आवाज येत नाही मॅडम तुमचा. माझा आवाज येतो का सर? थांबा, ह्यांचं थोडंसं आपण एकच मिनिट लगेच तुम्हाला घेऊयात आपण. सर सर हा, येतोय मॅडम. का सिग्नल? हा, आता बोला. मोशन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॅग्नेटिक फील्ड ओपन्स नाही, मेक्स हा, आवर makes अंडरस्टँडिंग मेक्स आवर अंडरस्टँडिंग क्लिअर क्लिअर अबाउट इलेक्ट्रॉन बॅलिस्टिक्स. इलेक्ट्रॉन बॅलिस्टिक्स आहे सर हे. BALLISTICS. BALLISTICS बॅलिस्टिक्स. बॅलिस्टिक्स. संपलं का इथंच? हो सर. हो हो. हा, आता पहा, हे फिजिक्स मध्ये असल्यामुळे भाषा जी येणार आहे आपली ती कशी असेल पहा. इट इज डिनोटेटिव्ह लँग्वेज आहे. या ठिकाणी पण मला कलोकेशनला वगैरे काय अर्थ राहणार नाही. जे काय आपलं वाक्य आहे ते स्पष्ट असणार आहे. हो. आता मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॅग्नेटिक फील्ड, बरोबर, म्हणजे इलेक्ट्रॉनची काय म्हणू आपण, मॅग्नेटिक म्हणजे काय म्हणतो, चुंबकीय क्षेत्रातील गती. चुंबकीय क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनची गती जी आहे ना, ती काय करते पहा, मेक्स अवर अंडरस्टँडिंग क्लिअर अबाउट इलेक्ट्रॉन बॅलिस्टिक्स. आता बॅलिस्टिक्स हा शब्द जो असतो तो संरक्षण शास्त्रामध्ये वापरतात मॅडम, डिफेन्स मध्ये येतं. अच्छा. जे मिसाईल्स वगैरे असतात ते बॅलिस्टिक रेंज असते त्यांची. 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर जी आहे ती बॅलिस्टिक म्हणतो फायरिंग आपण. रेंज सारखी. स्फोटक. बरोबर आहे ना सर? इथे हा शब्द बॅलिस्टिक्स या अर्थाने येतो की जसा लाईटच्या अभ्यासाला ऑप्टिक्स म्हणतो आपण, ऑप्टिक्स. तसं इलेक्ट्रॉन बिहेवियरच्या प्रकाशाची स्टडी ऑफ लाईट इज ऑप्टिक्स. त्याला तसंच इलेक्ट्रॉन पण लाईट वेव्ह सारखे वागतात म्हणून त्यांना इलेक्ट्रॉन बॅलिस्टिक्स म्हणतात त्यांच्या बिहेवियरला. हा, त्यांचं बिहेवियर कसं असेल, मग कोलाइड होत असेल ते एकमेकाला? नाही सर, ते कोलाइड होत नाही. आता आपल्या LCD स्क्रीनवर किंवा टीव्हीवर जे डिस्प्लेज येतात ना, हे इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट करूनच येतात, इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड्सनी. तर जर आपल्याला इफ वी वॉन्ट टू हॅव द डिझायर्ड ट्रॅजेक्टरीज, वी शुड नो की हाऊ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स इन इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. असं आहे ते थोडं म्हणजे. ट्रॅजेक्टरी हा शब्द या ठिकाणी पाथ या अर्थाने मी वापरतो वाङ्मयामध्ये. हो, पाथच आहे. येस, पाथच आहे तो. हा, ट्रॅजेक्टरी. तर असे काही शब्द असतात, त्यातला जो बॅलिस्टिक शब्द आहे ना, याचा संरक्षण शास्त्रामध्ये मिनिंग वेगळे पहा. याला काय म्हणतो आपण, रजिस्ट्रल व्हेरिएशन असं म्हणतो पहा. सर तुम्ही काय करा, तुम्ही सेम वर्ड इज युज्ड इन डिफरंट मिनिंग इन डिफरंट फील्ड असतात त्याला असे वेगवेगळे. पण तरी पण आपण जे काय पाहिलं करा की सर, डिफेन्स स्टडीज मध्ये पर्टिक्युलरली त्याची मिनिंग वेगळी आहे आणि इकडे फिजिक्स मध्ये त्याची मिनिंग वेगळी आली. वी कॅन से दॅट इज रजिस्ट्रल व्हेरिएशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वर्ड. येस.
पण तरी जसं तुम्ही आपण सर एखादा पुढचं प्लांट म्हणतो, पार्टिसिपंट प्लांटचा घ्या. अर्थ मी माझ्या वाक्याचा अर्थ तुम्हाला एक थोडेसे पार्टिसिपंट झाल्यानंतर सांगते माझ्या परीने. येस येस. आता जसं आपण प्लांट शब्द वापरला, प्लांट हा शब्दाचा शब्द बॉटनीमध्ये गेला तर वनस्पती होतं. हो कॉमर्स मध्ये आलो तर आपण न्यूक्लिअर प्लांट म्हणतो आपण. हो बरोबर म्हणजे आहे. प्लांट हा एकच शब्द आहे, पण फील्ड बदललं पहा त्याचं. त्याला काय फील्ड म्हणतो आपण? बदललं तर त्याचा अर्थ रजिस्टर्ड बदलला. व्हेरिएशन म्हणतो. आता हा जो ओके ओके. बॅलिस्टिक शब्द, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रान्सलेट बिकॉज ऑफ रजिस्टर्ड रजिस्ट्रल व्हेरिएशन. व्हेरिएशन. येस. ओके, ठीक आहे मॅडम. हो. दुसरे सेकंड पार्टिसिपंट. हा सर. हा हा सर, आता आवाज येतोय माझा? येस सर. हा हॅलो. हा बोला सर. हा आवाज आवाज येतोय येतो. सर? हा सर. तुमचा रोल नंबर किती आहे? हा 20 आहे सर, 20. 20 आहे. ठीक आहे, बोला. हम्म. दोन वाक्य वाक्य असं तुम्ही आहे म्हणा. एक मराठीचं. मराठीचं वाक्य सांगा आणि पुन्हा इंग्रजीचं वाक्य सांगा, म्हणजे आपण त्याच्या पैलूवर चर्चा करूयात. मला इंग्रजी नाही सांगता येणार, पण मराठी सांगता येईल सर. बरं चालेल. शोभा शोभा आता परकरातून. शोभा आपल्या शोभा शोभा मुलीचं नाव आहे शोभा. आहे. शोभा आपल्या परकरातून. नाही नाही, शोभा शोभा आता 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 शोभा आता परकरातून साडीत आली होती. साडीत आली होती. पुढचं ऐकून शोभा आम्हाला. आता शोभा शोभा आता आता परकरातून साडीत आली होती. साडी 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 ताडी ताडी हा साडी साडी सर, साडी 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 सर, साडी SAREE सर साडी. मॅसेज साडी करा, हा साडी मॅसेज हा करा. हा साडी साडीत आली काढली. होती. आली होती. आली साडी होती. आली होती. हा साडी आली होती. हा आली होती म्हणजे तुम्हाला म्हणायचं की ते शोभा आता परकरातून साडी आली होती. हम्म. हा हे बघा, आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल माहिती का? हे शब्दशः आपला घेता येणार नाही. हा शब्दशः तर घेता येणार माझा नाही. सर त्याला काय माझा करायला आपल्याला एका वेगळ्या अँगलने विचार करावा लागेल. नाऊ शी इज ग्रोन अप. शी हॅज क्रॉस्ड हर ऍडोलसंट फेज. म्हणजे लेखकाला सांगायचं होतं सर की शोभा आता वयात आता आली होती. ती आता मुलीमधून आता स्त्रीकडे तिची वाटचाल सुरू झाली आहे. हा, हा, हा. स्त्रिया साडी घालतात, मुली परकर घालतात ना. तर आपल्याला या हा, ठिकाणी हा. काय म्हणावं लागेल या ठिकाणी की शोभा नाऊ क्रॉस्ड हर ऍडोलसंट फेज. जे टीन एज असं जनरली ज्याला म्हणतो आपण, ते 13, 14, 15, 16, 17, दॅट इज हा, कॉल्ड हा. एज ऍडोलसंट फेज ज्याला म्हणतो आपण. नाऊ शी क्रॉस्ड हर टीन्स किंवा टीन एज अँड नाऊ हा, हा. शी इज अन ऍडोलसंट वुमन. सॉरी, शी इज अन अडल्ट वुमन. आता पहा, इथं साडी आणि परकर दोन्हीही आपण मिस केलंय. कारण आपण हा, काय हा, केलं, इनस्टेड ऑफ थिंकिंग वर्ड टू वर्ड आपण सेन्स कडे गेलो पाहिजे. हा, हा, हा. आणि हे जे साडी आणि परकर आहे, दिस इज पर्टिक्युलरली इन महाराष्ट्र ओनली. आता हे बरोबर जर सर, बरोबर. असेल तर ते साडी आणि परकर घालतच नाही, त्यामुळे त्यांचा तो प्रश्नच नाही. त्यामुळे आपलं काय करावं लागेल, नाऊ शी हॅज क्रॉस्ड हर टीन एज अँड नाऊ शी हॅज बिकम अडल्ट. ओके सर, ओके सर. हा असं म्हणावं लागेल. ठीक आहे. दुसरे तुम्ही इंग्लिश मध्ये नाही तर का? नाही सर. ठीक आहे. सर मी सेकंड सांगू का? वन. हा सर मी सांगतो. रोल नंबर 14. नंबर तुमचा 14 14. 14 नंबर. हे सोयीसाठी आहे, यात काही रेकॉर्ड काही विषय नाही कोणता. हा हा आणि सांगा. रवींद्रनाथ टागोरांची कविता आहे हेवन ऑफ कोणती? फ्रीडम. त्यामधील आपलं एकच रवींद्रनाथ वाक्य टागोरांची कविता आहे. हा. नाही रवींद्रनाथ टागोरांची कविता आहे, त्यातील वेअर नॉलेज इज फ्री ही लाईन आहे. ती पहिलीच ओळ असेल ना, वेअर नॉलेज इज फ्री. हा, Where- वेअर नॉलेज इज फ्री. नॉलेज इज फ्री. नॉलेज इज फ्री. हा, याचा मराठी अनुवाद सांगतो मी तुम्हाला की आता हा. ज्या ठिकाणी ज्ञान मुक्त आहे, आता तिथं फ्री शब्दामध्ये मोफत येतो, फुकट येतं, मुक्त हा. येतं, परंतु कॉन्टेक्स्ट आपलं काय मुक्त निवडायचं, येतं. प्रॉपर सिलेक्शन मुक्त. ऑफ द इक्विव्हॅलन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा, मुक्त. हा, म्हणजे आपण जर तर जरी बाजारामध्ये गेलो मोफत- तर ती फ्री, त्याचा अर्थ वेगळा आहे. हा, आपण इकडं दुसरी गोष्ट राज्यघटनेचा माझं- अभ्यास करू लागलो तर तिथं फ्री शब्दाचा अर्थ वेगळा होतो. फ्रीडम ज्याला म्हणतो आपण. बरोबर आहे. हा, अशा अर्थाने. माझं मराठी वाक्य सांगतो मी तुम्हाला. हा, मी पुरणपोळी खाल्ली. मी पुरणपोळी खाल्ली. मी पुरणपोळी पुरणपोळी खाल्ली. खाल्ली. आता पुरणपोळीला इंग्रजीत शब्द नाहीये. म्हणजे कसं माहिती का, इंग्रजी शब्द म्हणण्यापेक्षा दॅट इज कल्चर स्पेसिफिक वर्ड, दॅट इज नॉट हा पार्ट ऑफ द मेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पीपल.
जसं त्याच्यामुळे आपल्याकडे एक स्पेशल I- ऑकेजनला सणाला वगैरे ही असतं ना, हा तसं त्यांच्याकडे ते नाही. त्यामुळे मग आपल्याला काय करावं लागेल, कॉम्प्रोमाइज करावं लागेल या ठिकाणी. हा मग त्यामुळे आपण I8 पुरणपोळी. साध्या पोळीला आपण चपाती म्हणतो. हा. चपाती शब्द इंग्लिश मध्ये हो. आलेला आहे. आणि याला जो आहे ना, हा. पुरणपोळीसाठी एक शब्द आहे तो तसा, व्हीट केक असं म्हणतात त्याला. व्हीट केक, पण तरी तो शब्द व्यवस्थित बसत नाही. बसणार नाही मग व्यवस्थित, पुरणपोळीच पण पर्याय वापरला नाही चालेल ना. आपल्याला. हा, कॉम्प्रोमाइज आपण करावं लागेल या ठिकाणी. हा. व्हीट केक असं म्हणतात. व्हीट केक, हा. गव्हापासून बनवलेला केक. हा. तर आय किंवा खाल्ली असं जरी म्हणायच्या नंतर आय एट व्हीट केक. हा किंवा I8 असं होईल. पुरणपोळी चालेल ना. हा? I8 पुरणपोळी. I8 पुरणपोळी चालेल, पण त्याला आहे खाली तर कुठेतरी आपला तो हा. मिळता जुळता शब्द सापडला हा. म्हणून आपण तो हा. वापरला. हा. जर नाहीच मिळाला आपल्याला तर मग ते कॉम्प्रोमाइज आपण करावं लागतं. हा. ओके, थँक्यू सर. ओके. नेक्स्ट वन. The next participant. The next participant. हॅलो सर. हा, हॅलो. माझं मराठीचं वाक्य आहे, मला वनस्पतींबद्दल सखोल असे अभ्यास करायचा आहे. मला वनस्पतीबद्दल सखोल असे अभ्यास करायचा आहे. खोल असा असे अभ्यास अभ्यास करायचा आहे. करावायचा आहे. हो. तर कसं होईल मग? आय वॉन्ट टू स्टडी प्लांट्स इन डेप्थ. आता प्लांट्स म्हणण्यापेक्षा चला आपण बॉटनी म्हणूया, बॉटनी. है की नाही? आणि बॉटनी इज द सायंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स. येस सर, येस. हा, आय वॉन्ट टू स्टडी बॉटनी इन डिटेल. आय वॉन्ट टू स्टडी बॉटनी इन डिटेल. ओके सर. आता इंग्लिशमध्ये हे जर मराठी मधलं, इंग्लिशमध्ये आहे का तुमच्याकडे एखादं? हॅलो सर. हा, बोला. मी तेच म्हणलो होतो, आय वॉन्ट टू स्टडी प्लांट इन डेप्थ असं म्हणलं होतं इंग्लिश मध्ये. हा, पण आता इथं काय होईल माहिती का, जनरली प्लांटच्या अभ्यासालाच आपण बॉटनी असं म्हणतोय पहा. हो, येस सर. तुम्हाला वनस्पती शास्त्राचा म्हणजे अनेक वनस्पतीचा अभ्यास करायचा का एकाच वनस्पतीचा अभ्यास करायचा आहे? जर एकाच वनस्पतीचा अभ्यास करायचा असं जर आपलं अभिप्रेत असेल तर मग आपलं ते वाक्य बरोबर आहे पहा. आणि आय वॉन्ट वन पर्टिक्युलर. आता ही जी वनस्पती आहे ना, तर ही जसं मी म्हटलं की मला बाबळीचा अभ्यास करायचा, तुम्हाला हसू येईल ते, कारण बाबळीचा काय अभ्यास करणार, आपल्या आजूबाजूला आहेच ते. म्हणजे इट शुड बी अ रेअर प्लांट. ही जी तुम्ही वनस्पती निवडली आहे ना, तर सह्याद्री पर्वताच्या डोंगर रांगामधली कुठली तरी एखादी विशिष्ट वनस्पती असेल की तिला मेडिसिनल व्हॅल्यू आहे, अशा अर्थानं जर आपण बॅकग्राऊंड घेतलं आपण तर ते करेक्ट होईल. आय वॉन्ट टू स्टडी वन पर्टिक्युलर स्पेसिस ऑफ द प्लांट इन डिटेल फॉर मेडिसिन पर्पज, ऍज अ पार्ट ऑफ न्यू इन्व्हेन्शन ज्याला म्हणतो आपण, त्याचं पेटेंट मला घ्यायचं आहे, या अर्थानं सुद्धा ते बरोबर होईल तुमचं. म्हणजे काय पहा, या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आपल्याला की तो वन स्पेसिफिक प्लांट जर तुम्हाला करायचा असेल तर हे बॅकग्राऊंड आपलं लक्षात घ्यावं लागतं. मला बाबळीचा अभ्यास करायचा आहे, लिंबाचा अभ्यास करायचा, तुम्ही काय अभ्यास करणार? हे आपल्या आजूबाजू सगळी झाडं आहेत, त्यामुळे त्याला काय फार महत्व राहणार नाही. वेटेज कधी येईल पहा, की इफ दॅट प्लांट इज अ रेअर प्लांट अँड यू वॉन्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, medicinal value, economic significance of that particular plant, and if you wish to take the patent of your study, then this sentence is relevant. Okay sir. Okay, thank you sir. Thank you. हॅलो सर. येस, हॅलो सर. बोला. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे, ती कविता आहे नाही का? आणि कवितेच्या बाबतीमध्ये तर आपण थोडं बोलायचं राहिलं अगोदर सुद्धा. तर कवितेच्या बाबतीमध्ये असं होतं मॅडम की आता कविता असू द्या किंवा धडा असू द्या, बरोबर आहे, ओके, से आयदर इट इज अ प्रोज और इट इज पोएट्री. ओके, इट इज मेड अप ऑफ वर्ड्स. हे सगळे शब्दापासून बनलेत पहा. अँड इन प्रोज देर आर, वी कॅन से, सेंटेन्सेस, अँड इन पोएट्री or in a poem there are lines, but the lines they too have a kind of the sentence. त्याचा जर आपण नीट अभ्यास केला थोडंसं, इन्व्हर्जन्स वगैरे त्या ठिकाणी असतात, तर ते सुद्धा वाक्यच असतात एक प्रकारचे.
पण ते कसं कॉन्डेन्स्ड मिनिंग ज्याला म्हणतो आपण, की सप्रेस्ड ज्याला म्हणतो आपण, तशा प्रकारची मिनिंग त्या ठिकाणी काय केली असते, बसवली असते. आता असं एक या ठिकाणी सांगण्यात आपल्याला येतं की द पोएट्री इज लॉस्ट इन ट्रान्सलेशन. जर कविता एखादी आपल्याला भाषांतरित करायची असेल ना, तर ती भाषांतरित करत असताना ती मूळ कविता आणि आपण जी बनवलेलं आहे ह्या दोन्हीचा कुठे ताळमेळ लागत नाही, कारण त्यामध्ये लयबद्धता ज्याला म्हणतो आपण, तर ती त्या ठिकाणी येत नाही. पहा, मग आपल्याला काय करावं लागलं या ठिकाणी, हा जो मराठी मधला तुकारामाचा जो अभंग आहे याच्यावरती आपल्याला फोकस करावं लागेल. दिस इज अभंग, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द पोएट्री इन मराठी. इट वॉज प्रॅक्टिस्ड पर्टिक्युलरली बाय द सेंट पोएट्स इन मराठी. मराठीमध्ये जे फक्त संत कवी आहेत ना, त्यांनीच याचा जास्त वापर केलेला आहे. आणि दिस इज वेल नोन, वी कॅन से ऑफन कोटेड लाईन ऑफ संत तुकाराम. when when we tell the importance of the trees, at that time we quote this kind of the two lines. आता याचं जर आपलं भाषांतर करायचं असेल तर यातला जो वृत्त ज्याला म्हणतो आपण, जो लय असतो, जो ताल असतो, ज्या शब्दाच्या शेवटी आलेलं यमक असतं, हे यमक या ठिकाणी आपल्याला जुळणार नाही, हे आपण स्पष्टपणे कबूल करावं लागेल. राईट सर, राईट सर. कारण काय होतं की या ठिकाणी आपल्याला फ्री वर्स वापर करावा लागेल इंग्लिशमध्ये. मराठीमध्ये जसं मुक्त छंद आहे, त्या मुक्त छंदामध्ये कुठं लय नसतो, काही नसतो, जसं स्फोट करून ते बाहेर आलेलं असतं, तशा पद्धतीने आपल्याला काय करावं लागेल, याचं ह्या दोन ओळीचं भाषांतर आपल्याला करावं लागेल. तर मग कसं होईल पहा, मग वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे. तर हे आपला आता ही आशाला असे सोयरे यातलं रे, वनचरे यातलं र, हा जो काय म्हणतो त्याला, म्हणजे वाक्यामध्येच असणारा जो ॲलिट्रेशन, आमच्याकडे काय म्हणतात त्याला, हा अर्थांतरन्यास वगैरे जो अलंकार म्हणतो आपण, हा, तर ते येणार नाही पहा. म्हणजे तो प्रॉब्लेमच आहे आपला त्याला, आणि पोएट्रीचा हाच खरा प्रॉब्लेम असतो. पण आपण काय करू, याला फ्री वर्ड्स मध्ये घेऊन तो सेन्स जो आहे तो रिटर्न करण्याचा प्रयत्न करू. जसं की समजा काकाने काकीचे काळ्या कोटातील कामाचे, आता क जो मराठीमध्ये सुंदर वाटतो आपला ऐकायला सुद्धा, गोड वाटतो, तसा इंग्लिश मध्ये येणार नाही ना. काकाने काकीने काकाचे काळ्या कोटातले कामाचे कागद. आता इंग्लिश मध्ये तुम्हाला ते कच आणायचं म्हणून तर आणता येणार नाही आपल्याला, ते नाही आणता येणार, बरोबर आहे. तो जो ॲलिट्रेशन आहे तो लॉस होऊन जाईल त्या ठिकाणी. हा भाषांतरामधला लॉस असतो. मग आपलं म्हणता येईल की आंटी, बरोबर आहे, टेक इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स, टेक्स आउट इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स फ्रॉम अंकल्स कोट अँड कट देम विथ सीझर्स. आता यामध्ये जो कचा जी मजा होती ती निघून गेली. बरोबर आहे. तर तसंच आपलं हे सुद्धा काय करावं लागेल आता, वृक्षवल्ली आम्हा थँक्यू सोयरे वनचरे. तुमच्यामुळे ते आम्हाला. हो सर, थँक्यू, आपलं काय खूप छान म्हणते सांगितलं की सर. द प्लांट्स अँड वाईन्स आर आवर रिलेटिव्ह. द प्लांट्स अँड द वाईन्स म्हणतो आपण, VINES, वेली. और वी कॅन से द फ्लोरा. थोडक्यात अजून थोडं टेक्निकल चांगला शब्द घ्यायचा असेल तर फ्लोरा अँड फोना. फ्लोरा म्हणजे आजूबाजूच्या सगळ्या वनस्पती, आणि फोना म्हणजे पृथ्वीच्या पाठीवरचे सगळे प्राणी. थोडं वरच्या पातळीवर जाईल, ते थोडं जास्त टेक्निकल होईल. ते आपण काय म्हणू त्या ठिकाणी की ऑल द प्लांट्स अँड वाईन्स दॅट ग्रो अराउंड अस आर आवर रिलेटिव्ह अँड दे. आता हे जे आपले पाहुणे आहेत, हे पाहुणे राहतात कुठं, मग दे रिसाइड इन वुड्स. आता हा एक झाला, म्हणजे हे असंच असं नाही बरं का, यामध्ये इंडिव्हिज्युअल व्हेरिएशन येऊ शकतं. कोणता शब्द वापरतो, कोणी वुडच्या ऐवजी जंगल वापरेल, कोणी वुडच्या ऐवजी फॉरेस्ट वापरेल, पण दॅट इज ऑल्सो, हा, थोडं स्टायलिस्टिकली ते फक्त बरं असावं, एवढीच अपेक्षा या ठिकाणी. राईट सर, राईट सर. हो, ओके, थँक्यू सर. हॅलो सर. हॅलो सर. सर, एक इंग्लिश सेंटेन्स आहे. येस, सांगा. शायनिंग ब्राईटली. सॉरी. द सन इज शायनिंग ब्राईटली. द सन इज शायनिंग ब्राईटली. हा, असं ओके आहे का? फक्त इथं संपलं का, पुढे आहे का एखादी रन ऑनलाईन आहे का एखादी? संपलं सर, संपलं. हा, तर या ठिकाणी प्रॉब्लेम कसा आहे तो कधी कधी पाहता, हा वाक्यात समजा द सन ऐकल्याच्यानंतर आपला SON का SUN असं पण होतं कधी कधी. अच्छा. म्हणजे उच्चार सारखा आहे, येस, आणि स्पेलिंग वेगळं आहे. येस.
म्हणजे SON SUN इथं सुद्धा अँबिग्युटी क्रिएट होऊ शकते पहा. चान्सेस कुठं कुठं असतात पहा आणि मिस्टेक्स कुठं कुठं आपल्या होऊ शकतात त्या. सर आता जर सन माझा मुलगा म्हणून जर घेतला तर तो शाईन करणार नाही, बिकॉज ही इज नॉट अ स्टार. येस, स्टार कोणाला म्हणायचं मग? आता स्टार वालाच सर आहे हा, मी तुम्हाला सांगतोय इथं सन आहे, SUN वाला आहे. हा तो स्टार म्हणतो. तो स्टार जिओग्राफी मधला आला की दॅट इज केपेबल टू रेडिएट द लाईट, दॅट इज कॉल्ड अ स्टार. येस, द सन इज शायनिंग ब्राईटली. म्हणजे एक तर टेन्स या ठिकाणी कोणता आलाय पहा, कंटिन्युअस आलाय, प्रेझेंट टेन्स आलाय या ठिकाणी, आणि ब्राईटली म्हणजे या ठिकाणी वेळ जर कोणती म्हणणार तर ती सकाळची पण नाही आणि सायंकाळची पण नाही पहा. कारण Right. सकाळच्या आणि सायंकाळच्या वेळेला तो ब्राईटनेस आपला त्या ठिकाणी माइल्ड असतो पहा, ते मिलो ज्याला म्हणतो आपण. हो, तर वेळ सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी कळते पहा. वेळ बहुतेक ही दुपारची वेळ असावी. म्हणजे बरोबर, न व्यक्त झालेली मिनिंग सुद्धा आपल्याला शोधता येते शब्दामधून. शब्दामधून बरोबर. काय होतं पहा, शब्दांची अशी जादू आहे की शब्द काय करतात, आपल्याला खूप गोष्टी सांगून जातात. शब्द काय बरोबर. करतात, आपल्याला खूप गोष्टी. आता ब्राईटली याचा अर्थ ब्राईटनेस हा दुपारीच असतो का बऱ्याच वेळा. बरोबर, जेव्हा सन कुठं असतो पहा, ऍट द सेंटर ऑफ द होरिझोन ज्याला म्हणतो आपण. होय, हा, तर त्या ठिकाणी त्याचा तो ब्राईटनेस असतो. त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी वेळ पण कळते, वेळ कळते, ते सनचा आपल्याला तो हा कळतो, काय म्हणू आपण त्याला, सध्याची पोझिशन आपल्या लक्षात येते. तर ह्या पद्धतीने आपल्याला ते घेता येतं. मग आपण सर याला मराठीमध्ये कसं संबोधू शकतो, म्हणजे वाक्य कसं असू शकेल याचं मराठीमध्ये? सूर्य हा तळपत आहे, तळपणे. टळप नाही. आता चकाकणे येतं पहा, पण चकाकणेपेक्षा तळपणे हा जास्त बरा वाटतो आपल्याला. कारण तुम्ही ब्राईट जे आहे ना, ते ऍडजेक्टिव्ह नाही, ते ऍडवर्ब पण वापरले. राईट, LY प्रत्यय लागल्याच्या नंतर ते ऍडवर्ब होतं पहा. म्हणजे ब्राईट हे विशेषण आहे, मला आणि असं वाटतं LY सर, प्रत्यय लावल्यामुळे क्रिया विशेषण झालं. मला असं वाटतं क्रिया सर, म्हणजे विशेषण झालं म्हणजे चमकणे म्हणल्याच्या नंतर काजो पण चमकतो ना. हो, सर त्यामुळे आपने आपण काय करूया, याला बोलिए सर, तळपत होता म्हणता येईल. क्या है सर तळपणे ये हा शब्द अजून थोडा अप्रोप्रिएट होईल. समझ में नहीं आती, प्लीज सर आप हिंदी में भी सर थोड़ा बोलिए प्लीज सर. कोई बात नहीं ना, वो है, ये हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है सर जी. बोलिए. सूर्य प्रकाशितपणे चमकतो आहे, असं होऊ शकेल काय? असेल ते, पण ज्याला आपण स्टायलिस्टिक लेवलला विचार केला तर ते ऍक्सेप्टेबल होणार नाही. प्रकाशितपणे चमकणे म्हणजे प्रकाश बाहेर काढणे. ते प्रकाशच नाही. हा, एल्युमिन असा पण शब्द आहे त्याला, एल्युमिन. हा, इल्युमिनेटिंग. ओके, थँक्यू सर. ओके. सर कॅन आय रोल नंबर 37? येस. सर मराठी सेंटेन्स होता. हा, प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली पुण्यभूमी. एक मिनिट. प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली पुण्यभूमी. हा, म्हणजे नाशिक. नाशिक शहराची व्याख्याच आहे म्हणायचं. हो. म्हणजे नाशिक. आणि पूर्णविराम का पुढे आहे काय अजून? नाही, पूर्णविराम एवढंच आहे. पूर्णविराम. येस. आता भाषांतर करत असताना ही एक अडचणी बऱ्याच वेळा येतात पहा. आता यातले जे कीवर्ड्स असतात ना, कीवर्डची एकदा मिनिंग आपल्याला आली की ती पूर्ण वाक्याचं आपल्याला चावी सापडली. आता काही शब्द जे असतात ना, त्या शब्दावर सगळं डिपेंड असतं. डोलारा म्हणतो ना आपण, तंबू, त्या तंबूच्या ज्या काड्या असतात ना, त्या काड्या म्हणजे ते शब्द म्हणूयात आपण, कीवर्ड्स. आता ह्या वाक्यामध्ये कसं पहा, कीवर्ड्स जर आपल्याला कळाले किंवा त्याचा सेन्स आपल्याला घेता आला की आपण डेफिनेटली वी कॅन ब्रिंग द कंटेंट फ्रॉम वन लँग्वेज टू अनदर लँग्वेज. आणि त्यासाठी काय पाहिजे, आपल्याला व्होकॅब्युलरी आपली रिच असली पाहिजे. आणि व्होकॅब्युलरी रिच होण्यासाठी आपलं वाचन काय करावं लागतं, वेगवेगळ्या क्षेत्रातलं वाचन असलं पाहिजे. त्यामुळे ट्रान्सलेटर हे शुड बी व्हर्सटाईल, ज्याला म्हणतो आपण अष्टपैलू, वेगवेगळ्या क्षेत्रातला ज्ञान थोडंसं असणं गरजेचं आहे. तर आता इथं आपलं काय करावं लागेल पहा, मग प्रभू रामचंद्र जरी नसलं इथं, हा गॉड हा शब्द नाही इथं, पण आपला तो गॉड शब्द घ्यावा लागेल आपल्याला. कारण रामचंद्राला आपण देव मानतो, देव म्हणून आपण त्याची पूजा करतो, नाही का? ओके. आता इथं नाशिक हे शहराचं नाव आहे, ते ऍज इट इज राहील. पण नाशिकचं आपलं भाषांतर करता येणार नाही, बिकॉज दिस इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउनचं आपण भाषांतर करत नाही. वाक्य कसं आहे, एक सिंपल सेंटेन्स आहे. हे सगळ्या गोष्टी काय करावं आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतात. आणि जर ह्या वाक्याचं शब्द जे आपले येणार आहेत ना, येणारे शब्द ज्याला म्हणतो आपण, जो सेट म्हणतो आपण शब्द, कलोकेशन सेट जो असतो ना,
तो रिलिजियस फील्ड मधला आहे. त्यामुळे रिलिजियस फील्ड मध्ये शब्द आपल्याला माहिती आहे हे फार महत्वाचं आहे. ओके, तर आपण ट्राय करूयात मग. करायचं ट्राय, म्हणजे हे सगळं Yes, sir. बॅकग्राऊंड आपलं एका सेकंदात कॅल्क्युलेशन आपल्या मनात झालं पाहिजे किंवा हे असं असं आपलं करता येईल आपल्याला, नाही का. मग आता आपल्याला सांगता येईल या ठिकाणी की आता म्हणजे घेतलंय आपण, नाही का. सुरुवातीला आपण वाक्याच्या सुरुवातीलाच नाशिक असं घेऊयात. नाशिकचं भाषांतर केलेलं नाही आपण, नाही का. नाशिक, नाशिक इज कॉन्सेक्रेटेड असा शब्द आहे पहा. CONSECRATED. इट इज कॉन्सेक्रेटेड. कॉन्सेक्रेटेड म्हणजे काय म्हणून आपण देवत्व ज्याला म्हणतो आपण, की जसं आपण अयोध्यामध्ये रामलल्लाची प्रतिष्ठापना केली तर ते आपण कॉन्सेक्रेशन केलं होतं त्या ठिकाणी. म्हणजे ती जमीन जी आहे ती आता पवित्र झालेली आहे अशा अर्थाने. तर नाशिक इज कॉन्सेक्रेटेड विथ द होली, पावन, पवित्र, होली टच किंवा विथ द टच म्हणू आपण, विथ द टच ऑफ होली फीट. एक म्हणजे एक पायाला फूट म्हणतो आपण, दोन असेल त्याचं अनेक वचन फीट होतं. विथ द होली फीट ऑफ गॉड, लॉर्ड पण म्हणतात त्यांना, गॉड लॉर्ड प्रभू रामचंद्र. त्यांचं स्पेलिंग जसं ठेवलं लागेल आपल्याला, प्रभू रामचंद्र. आता ते पूर्ण वाक्य पहा कसं होईल ते. नाशिक इज कॉन्सिक्रेटेड विथ द टच ऑफ होली फीट ऑफ लॉर्ड गॉड प्रभू रामचंद्र. ओके सर, थँक्यू सो मच. खूप दिवसापासून मी ते ट्राय केलं होतं ट्रान्सलेशनचा. तुमचं सांगा, कारण कसं असतंय या ठिकाणी व्हेरिएशन आहे, फक्त ते मिस्टेक असून लागते एवढं. व्हेरिएशन इज ऍक्सेप्टेड. व्हेरिएशन ऍक्सेप्टेड आहे. तुमचं शब्दाचा वापर, माझ्या शब्दांचा वापर, अजून दुसऱ्याच्या शब्दाचा वापर, यामध्ये व्हेरिएशन ऍक्सेप्टेड असतं ग्रामरमध्ये किंवा भाषांतरामध्ये. फक्त कसं आहे की चुकीचं काही मिनिंग निघेल आणि ग्रॅमॅटिकली एखादं स्ट्रक्चर सुद्धा इम्बॅलन्स होणार नाही याची काळजी घ्यायची असते. ओके सर, पहिल्यांदा असं एकदम व्यवस्थित परफेक्ट भाषांतर मिळालं मला त्याचं. अरे बापरे, नाही तसं नाही काय सर. शेवटी कसं असतं, कोणीच परफेक्ट नाही सर ह्या जगामध्ये. आपण कुठं ना कुठं अडणार, ठेचा घेणार आणि हे करत करत शिकत वाटचाल करायची आहे सर्वांसाठीच आपण. किंवा आपलं काय करायचं, वी आर ओके से द, काय म्हणू आपण त्याला, की पिलग्रिम्स ऑन द पाथ ऑफ द जर्नी. तो जो जर्नी आहे, आपला प्रवास आहे, त्याचे आपण सगळे यात्रे करू आहोत, आपण वाटसरू आहोत. हळूहळू आपली वाटचाल त्या ठिकाणी चालू आहे. ओके ओके, थँक्यू सो मच सर. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट वन. आपला दोन प्रकारचे वाक्य करायचे पहा. एक तर इंग्रजीतून मराठीत पण घ्यायचं आहे, जो सोपा आहे पहा. म्हणजे काय म्हणू आपण, ट्रान्सलेशन फ्रॉम इंग्लिश इन टू मराठी इज लाईक स्विमिंग इन द फ्लोइंग रिव्हर. नदीच्या वाहत्या पाण्यासोबत ज्याला म्हणतो ना आपण, की फार एनर्जी लागत नाही आपल्याला. सहज उडी टाकली आणि जर पोहता येत असेल आपलं, वी कॅन इझिली स्विम विथ द फ्लो ऑफ द रिव्हर. बरोबर आहे. असं जे भाषांतर आहे ते कसं आहे पहा, इंग्रजीतून मराठीमध्ये आहे. पण मराठीतून इंग्रजीमध्ये जाणं हा उलटा प्रवास आहे पहा. इट इज अ टीडियस जर्नी. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज वी आर स्विमिंग अगेन्स्ट द फ्लो. जो प्रवाह असा खाली चाललाय त्याच्या विरुद्ध दिशेने आपला वरती जायचं आहे. म्हणजे हे ट्रान्सलेशन कोणतं म्हणतो, फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश. चला नेक्स्ट कोण आहे. सगळ्या पार्टिसिपंटना संधी आहे बरं का. त्या निमित्तानं खूप असे पैलू आपल्या भाषांतराची चर्चा होती त्या निमित्तानं. सर, एक मराठी वर्ड देतोय, रोल नंबर 1. भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली. असंच का. भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली. सर, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली.
हा आहे ना, ते कविता आहे, नारायण सुर्वे यांची कविता आहे. हो, नारायण सुर्वेंची हो सर. हे सगळं कळालं पाहिजे आपल्याला बरोबर. म्हणजे काय होतं, भाषांतर अजून सोपं जातं पहा. आता नारायण सुर्वेंनी हे शब्द का लिहिले बरं? याला म्हणतो आपण बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ द ऑथर. ऑथरची बायोग्राफी तुम्हाला पाहावं लागेल. कारण नारायण हे नाव सुद्धा सुर्वे नावाच्या माणसानं दिलेलं आहे. ही वॉज थ्रोन इन द डस्टबिन ऍज सून ऍज ही वॉज बॉर्न, अँड ही वॉज फाउंड इन वन ऑफ द डस्टबिन इन द वर्कर्स कॉलनी इन मुंबई. मुंबईमध्ये गोदी कामगारांमध्ये त्या ठिकाणी एका उकिरड्यावरती सापडलेलं बाळ होतं ते. त्यामुळं त्यांचं सगळं बालपण कोणामध्ये गेलं? कामगारांमध्ये गेलं. कामगाराची दुःख, दैन्य, वेदना त्यांनी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिली आणि म्हणून त्यांच्या हातून अशा प्रकारचं लेखन झालं की he is always struggling to find the meaning of his life because he thinks that workers life is totally meaningless. कामगाराचं जगणं म्हणजे कुठं 200 रुपये पगार आणि सगळं घर भागवायचं आणि काय त्यामध्ये काय काइंड ऑफ कॅन से nervousness is there, a sense of nothingness is there, frustration with the life is there, and he is vocal to the problems of the poor and we can say the poor laborers who are working manually working in Mumbai. हे सगळं बॅकग्राऊंड आपलं कळायला पाहिजे अगोदर, तर ते भाषांतर आपलं चांगलं होतं. बरोबर आहे. भाकरीचं चंद्र हे काय? मग तसं पाहिलं आपण तर मेटाफर आहे पाहिजे. मेटाफर इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात? मेटाफर म्हणतात. मेटाफर म्हणजे मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला? रूपक आहे पाहिजे. रूपक आहे ना. अलंकाराचा आपण प्रकार पाहिला तर रूपक अलंकार येतो, उपमा अलंकार आणि रूपक अलंकार. तर रूपक अलंकारामध्ये काय असतं पहा, आणि काय म्हणू आपण त्याला, सारखं वगैरे असे शब्द नसतात पहा. अंडरस्टँड? म्हणजे तो भारताचा सिंह लाला लजपत राय आणि तो सिंहासारखा लढला. त्या ठिकाणी सिंह आणि लढणे ह्या दोन्हीची तुलना केली पहा. आणि कधी कधी म्हणतो तो भारताचा सिंह आहे, म्हणजे तुलना आपण आहे पण ती कसं इनहेरियंट झाली पहा त्या ठिकाणी. म्हणून आपण याला काय म्हणतो? मेटाफर आहे. भाकरीचा चंद्र इट इज मेटाफर, इट इज इमेज आहे. त्याने स्वतः वापरली इमेज आहे आणि लेखक जो इमेज वापरतो त्याच्यातून त्याचं सगळं बॅकग्राऊंड आपला कळतं पहा. भाकरीचा चंद्र म्हणणारा माणूस हा फार श्रीमंत असणार नाही. हा काय पोटभर जेवणी स्वतःला भ्रांत असणार आहे असा माणूस आहे. फुल राईस प्लेट किंवा काय म्हणतो कसली मनाजोगती थाळी वगैरे तो भाग वेगळा आहे, कारण तो मध्यमवर्गीय आहे, भरपूर पैसे आहेत, खायला मिळते पहा. याला भाकर सुद्धा पूर्ण मिळत नाही. भाकर सुद्धा चंद्राच्या कोरासारखी बारीक तुकडा त्याला मिळतो आहे. म्हणजे ही इज इनडायरेक्टली एक्सप्रेसिंग द सॉरोज अँड सफरिंग ऑफ द पुअर पीपल, लेबरर्स हु आर वर्किंग डे अँड नाईट अँड अर्निंग नथिंग, असं त्याला इनडायरेक्टली म्हणायचं. हा कॉन्टेक्स्ट आपल्याला या ठिकाणी कळायला पाहिजे. अंडरस्टँड? लक्षात येते ना? येस सर. म्हणजे काय म्हणता येईल आपल्याला मग? द लाईफ इज टोटली लॉस्ट, द लाईफ इज मिअरली लॉस्ट इन सर्च ऑफ द क्रिसेंट म्हणतात पहा, जे चंद्राचे बारीक बारीक छटा असतात ना वेगवेगळ्या, चंद्रकला म्हणतो आपण त्याला. त्याला इंग्लिशमध्ये शब्द काय पहा? क्रिसेंट आहे. CRESCENT. जसं पाकिस्तानचा चांद आणि तार आहे पहा. पाकिस्तानच्या राष्ट्रध्वजावरती काय आहे? चंद्र आणि तार आहे तो. तर त्या ठिकाणी हा शब्द येतो कोणता? क्रिसेंट म्हणतो आपण. क्रिसेंट मून. क्रिसेंट मून इज नॉट फुल मून. चंद्रकोर कोर म्हणतो आपण त्याला. मग इथं काय म्हणता येईल लेखकांना? आपला ती जर ओळ आपल्याला घ्यायची असेल, भाषांतरित करायची असेल, तर आपलं असं म्हणता येईल की द लाईफ इज मिअरली लॉस्ट इन सर्च ऑफ द क्रिसेंट ऑफ ब्रेड. ओके. कारण लोकांच्या चंद्राच्या कल्पना वेगळ्या आहेत पहा. चंद्र म्हणल्याच्या नंतर त्यांचं ते एक समृद्ध जीवन आणि वगैरे वगैरे अशा चांगल्या कल्पना आहेत त्या. तो म्हणतो की ते चंद्र आम्हाला तशा काही तशा रोमॅन्टिक ह्याच्यातला चंद्र आम्हाला दिसत नाही पहा. आमचा चंद्र म्हणजे भाकरीचा तुकडा आहे. म्हणजे ऍटिट्यूड ऑफ द रायटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नारायण सुर्वे ही डिस्क्राइब्स मून, त्याचं नोशन जे आहे इट इज नॉट अ रोमॅन्टिक नोशन. रोमॅन्टिक म्हणून तर मूनकडे तो पाहत नाही पहा. तो कसा पाहतोय पहा? इट इज समथिंग दॅट इज फार अवे फ्रॉम अस, वी कॅनॉट ग्रॅब इट अँड इट इज नॉट फुल ऑल्सो. एक तर ते खूप दूर अंतरावरती आहे, पण माझा हात पण जात नाही. दुसरा हिंदी मधला कवी काय म्हणतोय मग? अगर मेरे हात चांद तक होते, नाही का, तो ये सब तुम्हारे सामने होते. तो मध्यमवर्गीय किंवा उच्चवर्गीय श्रीमंत माणूस असेल तो. पण हा जो नारायण सुर्वे आहेत नाही,
ते कामगाराची वस्तीत वाढल्यामुळे ही थिंक्स दॅट मून इज लाईक वी कॅन से इट इज लाईक द क्रिसेंट ऑफ द ब्रेड. इट इज द मॉर्सेल, तुकडा ज्याला म्हणतो आपण, भाकरीचा तुकडा आहे, जो की पूर्णपणे आम्हाला मिळत नाही आणि जो आमच्यापासून फार दूर आहे. वी डिडंट हॅव इनफ मनी टू बाय द फुल ब्रेड. वी आर सो पुअर दॅट वी हॅव लॉस्ट अवर लाईफ इन सर्च ऑफ द क्रिसेंट ऑफ द ब्रेड. अँड आवर नोशन ऑफ द मून इज नॉट रोमॅन्टिक नोशन. मधु चंद्र वगैरे असं आमच्या डोक्यात काही येत नाही, कारण रात्रंदिवस कष्टाची कामं करता येते. त्याला तो चंद्र सुद्धा कसा दिसतोय पहा. इट इज लाईक फार फ्लंग, खूप दूर अंतरावर असलेली एखादी पीस ऑफ द ब्रेड. खूप त्याच्यावर इंटरप्रिटेशन आपला करता येईल. पण इंटरप्रिटेशन कशासाठी महत्वाचं आहे, ते भाषांतरामधले शब्द शोधण्यासाठीही गरजेचं असतं. वी हॅव टू फाइंड द adequate equivalent or synonyms from the target language, and for this one we should have this kind of, we can say, background knowledge. या सगळ्या एक्सप्रेशन कुठून आले, ही भाषा कोणती आहे, हा शब्द कोणत्या फील्ड मधून आलेला आहे, हा कशामुळे कोणी वापरला असेल, ही सुर्वेस का लिहू शकतात, दुसरा एखादा कवी या ठिकाणी का लिहू शकत नाही, बालकवीला कसंही दिसलं नाही, कारण बालकवीचं वयच 18-12-13 वर्षाचं वय होतं. त्यामुळे त्यांच्यातल्या नजरेतल्या जे निसर्गातली प्रतीक आहे ती वेगळी. कामगाराच्या नजरेमधला निसर्ग वेगळा आहे. आणि एखादा मोठा उद्योगपती एखाद्या टूरवरती जातोय आफ्रिकन सफारीला वगैरे, त्याला दिसणारा जो सूर्यचंद्र आहे तो वेगळाच असेल. ओके. तर पण नारायण सुर्वेच पुढे म्हणतात की कामगार आहे मी, तळपती तलवार आहे. तळपती तलवार आहे, कारण त्यांच्या लक्षात आलं मॅडम. Then he realizes that if we beg, nobody is entertaining us to give something. They consider us that we are very poor people. We cannot bring any kind of the revolution. We cannot fight against the system because we are always worried about bread and butter, and that is why he becomes angry in the last phase of his life. ही कविता सुरुवातीला नाही मॅडम, माझे विद्यापीठ नावाची जी कविता आहे ना, ते माझे विद्यापीठामध्ये आली कविता आहे. तर माझे विद्यापीठ म्हणजे विद्यापीठात आपण जातो त्यावेळेस आपलं वय किती झालं असतं, सरासरी 23-24 वर्षाचं वय झालं असतं, आणि एक प्रकारची बंडखोरी आपल्या त्यावेळेस रक्तामध्ये असते. आणि म्हणून कवीने काय केले, त्या वयात तशा प्रकारचे लक्षात आलं की इथं मागून आपलं काय आपले हक्क मिळत नाही. वी कॅनॉट गेट, काय म्हणू आपण त्याला, आवर राईट्स बाय मिअरली बेगिंग बिफोर द सिस्टम समोर किंवा उच्चभ्रू लोकांसमोर आपलं भीक मागून आपलं काही मिळणार नाही. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं की गेव अ काइंड ऑफ, वी कॅन से, वॉर्निंग टू द इंटेलेक्च्युअल पीपल. जे इंटेलेक्च्युअल पीपल आहेत या ठिकाणी, जे पॉलिसी डिसिजन करतायत, सगळे मोठे मोठे IAS अधिकारी वगैरे असतात, आता अर्थात ते पण गरिबीतून गेलेले असतात त्या ठिकाणी, पण त्यांना तशा प्रकारचा इशारा त्यांनी दिला की हे बघा, जरी मी कामगार असतो तुम्हाला कमी समजू नका. आय एम लाईक अ शायनिंग सोर्ड टेकन आउट ऑफ द शीट. संगिनीच्या बाहेर मी आता निघालो होता. गरिबी म्हणजे संगीन नाही, आणि त्याच्या बाहेर निघाली माझी तलवार आहे. ओके. आणि तुमच्या दरबारामध्ये मी गुन्हा करणार आहे. इट मीन्स ही इज फायटिंग अगेन स्टिल ऍट दिस एज. ही इज स्ट्रगलिंग, ही इज फायटिंग, अँड ही इज कमिटिंग नॉन कॉग्नेजेबल ऑफेन्स म्हणून आपण. थोडासा गुन्हा मी करणार आहे, त्या गुन्ह्याला मला काय फाशी होणार नाही, त्या गुन्ह्यानं मला काय 307 कलम लागणार नाही, पण माझा गुन्हा कसा असेल पहा, एक चॅप्टर केस होईल. काही गुन्हे कसे असतात पहा, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेन्स म्हणतो आपण, म्हणजे ते दखल पण घेतात. पोलिस काय करतात, थोडा वेळ बसून घेतात त्यांच्या घरी म्हणतात. तर तशा प्रकारचा गुन्हा आहे. ग्रेट सर, मस्त, थँक्यू सर. सर. मी हा बोला. इंग्लिश आता हे जे इंटरप्रिटेशन आहे ना मॅडम, हे इंटरप्रिटेशन ट्रान्सलेशनला म्हणाल तर कामाचं आहे आणि म्हणाल तर कामाचं पण नाही. पण जर आपला गुड ट्रान्सलेशन वाटचाल करायची असेल ना, तर दिस बॅकग्राऊंड नॉलेज ऑर दिस काइंड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, नॉलेज ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट इज व्हेरी, वी कॅन से, इट इज इसेन्शियल. ते असलंच पाहिजे आपल्याकडे. ओके, ठीक है, नेक्स्ट. सर मैं बोलूं? सर, हाँ, रोल नंबर 23. यस. सर ये हिंदी में भी वार्तालाप कर सकते हैं, मतलब कैसा है, इट इज आवर नेशनल लैंग्वेज, दैट्स नो प्रॉब्लम. सर रोल नंबर 23 मैं बिहार से हूँ, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए मैम, मोस्ट वेलकम. सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. सर इसको हिंदी में बता दीजिए, क्योंकि हमको सर इसका लास्ट लाइन इसका मैम
हाँ, इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पोएम्स है ना, ये पहले क्या बोलेंगे, अभी हिंदी में थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा, मतलब इतना पूरा आएगा मेरे को या नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ही वाज वर्कोहोलिक। वो काम ज्यादा करने में ज्यादा ये थे, मतलब बहुत सारा काम करते थे। जस्ट लाइक वी हैव अल्कोहलिक पर्सन, ड्रिंक्स लॉट ऑफ टेक्स लॉट ऑफ ड्रिंक्स, and he was workaholic means he was too much interested in doing work all the time. जी सर। And when he passed away, the secretary enters into his cabin, and under the glass of his टेबल के ऊपर जो ग्लास रहता है ना, उसके नीचे ये लाइन लिखी थी, woods are lovely dark and deep, but I have my promises to keep and miles to go before I sleep and miles to. So this reference, this is poetic. ओके, लिटरेरी वैल्यू है उसकी, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? इट रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 में जब हम आजाद हो गए थे, उस वक्त इतनी सारी कठिनाइयां थी, सो मेनी प्रॉब्लम्स, दे वर वेटिंग फॉर solution and there was no solution at all, because Britishers, they went away, leaving this vast country to us, and we do not have educated people, no science, no research, no, we can say, defense system, and it was really challenging. And हाँ, that is तो why उसी Nehru, परिप्रेक्ष्य में ये लिखा गया होगा जी। बिल्कुल नहीं, वो लिखा अलग है, लेकिन जो यूज उन्होंने किया था ना, उस वक्त हमें इट शेड्स लाइट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसा बताते हैं कि ही रिटायर्ड टू बेड एट 12 PM and he rised, he wakes up every day early in the morning at 4, so he takes only sleep for 4 hours only. Only 4 hours, and this was his routine, we can say, routine work. 18 hours he devoted, 18 hours work for the building of the newly freed or liberated country, and he wanted that this country, it should retain its democracy. इसकी डेमोक्रेसी भी रहनी चाहिए. We should fight against the poverty. We should fight against the illiteracy. So many problems and so many issues were there, and these 4 lines were his inspiration. That was the source of the inspiration, and it is because of these lines he worked 18 hours every day, just like UPSC and IAS students. But they work only for particular motive. As soon as their motive is achieved, then they give it up. But Nehru worked all through his life. He was a politician, he was a creative writer, and he was a great you can say diplomat also, international diplomat and international scholar also. So his inspiration, what was hidden in these kind of lines which are written by Robert Frost. Actually, this is a 16 or 18 line poem. Robert Frost, as a poet, he was riding on the horseback, and he suddenly the horse he stops and he looks at the wood, and he didn't know whose woods are these. That the poem begins with these words: whose woods are these? I do not know. My horse also do not know, but something is there. So a kind of मुझे mysticism उसके is there. लास्ट पंक्ति का ही अर्थ पता था, इसलिए मैं आपसे पूछी, क्योंकि बहुत दूर जाना है सोने से पहले, मतलब बहुत काम करना है, मतलब ये सब। बिल्कुल, आप मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे से ज्यादा आप उसका इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह से आप कर देंगे। आप बोलिए फिर। नहीं सर, नहीं सर, मैंने उसका सिर्फ कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया है। थैंक यू आप सो मच बताइए, सर। बिकॉज हिंदी इज योर मदर टंग एंड यू कैन बेटर एक्सप्लेन दिस 4 लाइन्स. यस प्लीज. थैंक यू सो मच सर। ओके, नहीं आप इंटरप्रिटेशन कीजिए ना इन 4 लाइन का। क्या सर? हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, मतलब इसका 4 सर लाइन का मैं मीनिंग आप इसके बारे में यही जानी थी कि यदि हम कोई अपना काम कर रहे हैं तो हमें उस डिवोशन से करना चाहिए। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। नहीं, मतलब इसका मैडम दूसरा जो है ना, तो एक इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है, इफोमिज्म, EUPHESIM. हार्श आइडियाज आर स्पोकन सॉफ्टली. समझो किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता है, जी सर, तो वो मरा ऐसा नहीं बोलते आप. अपन क्या बोलते हैं यार, वो गुम गया, हाँ, कहीं तो गया, ऐसा. अब वहां गया है कि कब से वापस नहीं आएगा, ऐसा. वी यूज द हार्श. सो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मीन्स बिफोर आई डाई. हाँ वही, And हाँ we should जी, know, and we should जी, know the sleep and death. हाँ These are the 2 opposite ideas. जी,
sleep is, we can say, temporary death. Sleep is temporary death, means a person temporarily dies when he is taking a sound sleep. जब वो आदमी सोता है, गाढ़ जैसे सोता है, तो उसको पता भी नहीं चलता. It is a kind of the death, but that death is, we can say, temporary death, and death is permanent sleep. Death is a permanent sleep, and sleep is temporary death. And he says that miles to go before I sleep, before I die, I have to cross so many miles. So our aim might be different. Jawaharlal Nehru's aim was different. Poet's aim might be different. Our aim is also different. Okay? हमें समाज के लिए कुछ करने का है, लेकिन कब? हमें जाने के पहले. मतलब ये पूरा छोड़ जाने से पहले हमें कुछ करना है, और बहुत सारा कुछ करना है. So उसमें का ये जो इफोमिज्म है, it is also very important. आणि जो वुड्स बोलते हैं ना, तो वुड्स किसने बनाए हैं? तो खुदा ने बनाए हैं. दे आर लवली, दे आर डार्क, दे मिस्टिक. आणि जंगल का मतलब होता है कि जंगल मंगल भी है और वहां दंगल भी है. जंगल इतना आसान नहीं है, देखने में अच्छा लगता है, पिक्चर में अच्छा लगता है. जब अपन जंगल के अंदर जाएंगे ना, डार्क एंड डीप इनसाइड, सो मेनी, इट इज फुल ऑफ रिस्क्स, so many wild animals, poisonous snakes, poisonous mosquitoes, they are there waiting for us. So at the same time it is beautiful, at the same time it has a destructive kind of the quality. So उसका भी, उसके बारे में थोड़ा हमें सोच के उसका ट्रांसलेशन करना चाहिए. So we should, this is kind of the decoding, encoding and re-encoding. So these are the three aspects. Okay? जी, वैसे सर कविता के बारे में कहा जाता है कि कविता का अनुवाद जो है बहुत कठिन होता है, क्योंकि कविता जो है शब्दों में नहीं, itself is lost, it is lost in translation. Translation में वो होता है, उसका अपन क्या कर सकते हैं? पैराफ्रेज कर सकते हैं. We can paraphrase it, but we cannot bring the original meter. वो कविता का जो 4 रिदम है, उसमें का जो क्या बोलते हैं उसको अपन, जो राइमिंग वर्ड्स है, राइमिंग पेयर्स है, वो तो नहीं ला सकते. ऐसा है. So it is, we can say, poetry is most difficult to translate. It is very headache for the translator. Translator के लिए सबसे ज्यादा हेडेक जो है तो पोएट्री है. इसीलिए ड्राइडन ने कहा था कि पोएट्री इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. कुछ ऐसे बाकी दूसरे विचारवंत वो बोलते हैं कि पोएट्री का ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है. हो ही नहीं सकता. बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि कविता का अनुवाद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कविता शब्दों में नहीं होती है, शब्दों के उस पार होती है. हाँ, यस. और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किए, थोड़ा सा लॉस है, थोड़ा सा गेन है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके अपन उसका रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं. इट कैन बी अ पैराफ्रेज, नॉट अ पोएट. वी कैन से पोएम एंड मेटापोएम. मेटापोएम, इट कैन बी द मेटापोएम. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. यस. नेक्स्ट वन. हेलो सर. यस. रोल नंबर 37 बोलू का? बिल्कुल, सर्वांसाठी आहे ते बोलायचं आहे. हेलो सर. सर इंग्लिश सेइंग है, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. हो सर. क्राइंग ओवर स्पिल्ड, SPILT, MILK. तो ये जो है तो ईडियम है, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. Yeah, we are unnecessarily crying for something that is not much important. हो सर. तो इसका मराठी में चाहिए का हिंदी में चाहिए आपको? मराठी सर. मराठीमध्ये कसं होईल मग, की ज्या गोष्टी निष्फळ आहेत त्यांची मागणी करणं सुद्धा अयोग्य आहे. देयर इज नो यूज. हा, तुम्हाला काय वाटतं? हो सर, बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. नुकसान होऊन गेलं नाही का, म्हणून पुलाखालून पाणी गेलं खूप, आणि आता काय अर्थ आहे त्याला? आता काहीच अर्थ नाही. म्हणजे थोडक्यात दुसरा एक शब्द आहे पहा, मराठीमध्ये म्हणतो आपण, वराती मागून घोडे. वरात निघून गेली, वरातीच्या पुढे घोडे नाचायचे असतात, आणि वरात निघून पुढे गेले आणि मागे नाचायला लागले घोडे घेऊन. काय करायचं ना? असं पण त्या ठिकाणी थोडस वेगळ्या पद्धतीनं होऊ शकतो. म्हणजे लॉस जो आहे तो ऑलरेडी होऊन गेलेला आहे, आणि मग आता रडण्यात काय अर्थ आहे? तर ते जे आहे ना, यातलं जे इडियम आहे, टू क्राय ओव्हर स्पिल्ड मिल्क, याची मिनिंग आपल्याला एकदा कळाली की हे कसं आहे पहा,
दिस इज अ की. हा की वर्ड आहे पहा. ही इडियम आपल्या ह्याची मिनिंग माहिती असली की आपला पुढे काय आणि जर आपण शब्दशः गेलो तर काय होईल पहा, फुटलेले दूध नाही का, स्पिल्ट मिल्क, फुटलेल्या दुधावरती रडण्यात काय अर्थ आहे, असं पण अर्थ होतो. म्हणजे किती दूध नासून गेलं, म्हणजे काय म्हणू की डॅमेज इज ऑलरेडी डन, नाव इट इज युजलेस टू क्राय, नाव इट इज युजलेस टू कंप्लेन अबाउट इट. तक्रार करण्यामध्ये काहीच अर्थ नाही. काय तक्रार करतात? अशा अर्थाने ज्यावेळेस आपल्याला सांत्वना करायची असते एखाद्याची, त्यावेळेस आपण काय करतो, किंवा एखाद्याला आपल्याला थोडंसं कडक शब्दात सांगायचं असतं की अरे बाबा नका रडू, आता काय रडून काय अर्थ आहे, असं म्हणण्यासाठी काय करतो आपण याचा वापर. ओके. हो सर. आता आपल्याकडे फक्त 10 मिनिट आहेत पहा. 10 मिनिटामध्ये पहा, मग ज्यांना लवकरात लवकर पार्टिसिपेट व्हायचंय, आणि त्या निमित्तानं काय होतं की याच्या अनेक पैलूवरती आपली चर्चा होते पहा भाषांतराच्या. चला नेक्स्ट. सर रोल नंबर 34. सर मला थोडासा प्रश्न होता की थोडंसं मोठं कवितेचं सर, हॅलो सर. हा सर, ज्याप्रमाणे कवितेचं भाषांतर करणं अवघड आहे किंवा त्याचं भाषांतर अवघड आहे पण अशक्य नाही, अशक्य नाही. हा हा, त्याप्रमाणे जसे बोलीतले शब्द असतात, त्या बोलीतल्या शब्दांचे भाषांतर होणं मग अशक्य आहे का अवघड आहे? नाही अवघड आहे ते, अशक्य नाही, अशक्य नाही. कारण आता एखादा आपण बोलीमधला मराठीमध्ये आपण आपल्या बोलीतला एखादा जसं की बैलाच्या मोरकीला कासरा बांधून त्याने रुंदाला अडकवला, त्याचं भाषांतर होणं म्हणजे मला वाटत भाषांतर अशक्य नाही, पण आपल्याला त्याचं कॉम्प्रोमाइज करून ते करता येतं आपल्याला तसं. हा, फक्त आपण म्हणजे चित्र उभा करू शकतो तसं, पण जसं की पण त्याचे ते पूर्ण म्हणजे काय होतं, ज्यावेळेस आपला शब्दच येत नाही समजा, त्यावेळेस काय करतो, तो शब्द तसाच ठेवून द्यायचा आपण. त्याला इटॅलिक्स मध्ये घ्यायचं. इटॅलिक्स म्हणतो आपण, तिरपा शब्द असतो ना असा, त्यामध्ये ठेवायचं. त्याच्या खाली काय करायचं, एक आपण फुट नोट द्यायची त्याला. की कासरा म्हणजे काय म्हणतो आपण, कासरा म्हणजे समजा व्यसन आहे, व्यसनला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात, त्याला नोज स्ट्रिंग म्हणतात. नाकामध्ये असलेली दोरी वेसणीसाठी आहे. पण कासऱ्यासाठी काय म्हणता येईल आपल्याला, कासरा हा वेसणीला पण बांधलेला असतो. म्हणजे काय म्हणू आपण, स्ट्रिंग युज्ड फॉर किंवा टाईड टू द नोज स्ट्रिंग ऑफ द बुलक. पण हे थोडस कसं ओढून ताणून वाटतं. मग याला काय करायचं, कासरा काय करायचं, KASRA इटॅलिक्स मध्ये घ्यायचं, त्याला एक नंबर द्यायचा, किंवा मग पुढे कंसामध्ये काय करायचं, हे सगळं एक्सप्लेनेशन लिहायचं. हा बरोबर आहे. असं करावं लागलं. ओके ओके सर, थँक्यू सर. तुम्ही वाक्य नाही विचारलं, हे फक्त एक्सप्रेशन झालं. हा सर, मला थोडा प्रश्न विचारायचा होता. ठीक आहे ठीक आहे. सर कुसुमाग्रजांच्या बऱ्याच कवितांचं ट्रान्सलेशन गुलजार सरांनी केलेलं आहे आणि खूप हिंदीमध्ये. हो सर, आणि खूप सुंदर ट्रान्सलेशन ते सगळं केलेलं. म्हणजे आपण कणा गुलजारांची जी विद्वत्ता आहे ना, हो ती वादातीत आहे, आणि त्यामुळे भाषांतर सुंदरच असणार. सुंदरच सर, अगदीच छान खरंच. म्हणजे काय म्हणतो आपण की गाडगं जे आहे तर कुंभार त्याचा लोटा असणार 100%. कुंभारचा एवढं एक्सपर्ट असेल तर लोटा 100% चांगला असणार. कारण दोन्ही इतक्या उंचीच्या व्यक्ती आहेत सर, कुसुमाग्रज सुद्धा आणि गुलजार सुद्धा, आणि तेवढेच आदरणीय दोघही. नाही म्हणजे सरस्वत आहेत ते, खरं सांगायचं म्हणजे मुक्तिमंत प्रतीक आहेत ते सरस्वतीचे. चालते बोलते आहेत. एक आपण आयडॉलचं वर्शिप करतोय आपण, पण ती क्वालिटी असलेली माणसं सुद्धा अगदी तीच क्वालिटी रिप्रेझेंट करतायत. अशा अर्थानं आपण ती त्यामुळे ना कुठे तो अर्थ हलत नाही. म्हणजे कुसुमाग्रजांना जो अर्थ अभिप्रेत आहे तो हलत नाही कुठे, तसाचा तसा उतरतो आणि तितक्या सुंदर शब्दांमध्ये उतरतो. म्हणजे ती चॉईस ऑफ इक्विव्हॅलन्स जे आहे ना, इट डिपेंड्स अपॉन युअर टॅलेंट. म्हणजे काही गिफ्टेड असतात पहा, काही लोक कसे गिफ्टेड असतात की त्यांना ते सहज, म्हणजे जे काही म्हणायचं आहे, पानिपतून वापस येत असताना एका व्यापाऱ्याला विचारलं की काय झालं पानिपत मध्ये नेमकं, तर त्याने ते बरोबर सांगितलं की ते हिरा 2-3 हिरे होते, 4-5 माणिक होते, 10-15 रत्न होते, आणि चिल्लर खुर्दा तर इतका होता. हो हो हो, हे माहिती आहे सर. प्रसिद्ध झालं, ते प्रसिद्ध झालं. चिल्लर खुर्दा म्हणजे सैनिक किती गेले मला मोजताच येणार नाही. म्हणजे म्हणायचं तेच होतं, पण किती उत्कृष्ट पद्धतीने त्यानं मांडली. खरोखर की जे उच्च कोटीचे सेनापती होते ते हिरे 2च होते फक्त, विश्वासराव होते आणि ते सदाशिवराव भाऊ होते.
मग नंतर ते मोती होते, काही रत्न होते, त्या काळामध्ये असणारे मोठमोठे सरदार होते, आणि चिल्लर खोडण्याची तर गणताच करता येणार नाही. म्हणजे हे तितक्या वेळेमध्ये सुचणं हेच पोएटिक टॅलेंट आहे. आणि ते लँग्वेजची कॉम्पिटन्स त्या ठिकाणी ते व्यक्त करतात. बरोबर. आणि बऱ्याच वेळा काय असतं की ते आपल्याला त्याचं हे आला पाहिजे, म्हणजे कोणत्या कॉन्टेक्स्ट मधून ते आलेलं आहे हे फार महत्वाचं असतं. बऱ्याच वेळा काय असतं की मराठीमध्ये सुद्धा काही कविता, काही ओळी आपल्याला लवकर लक्षात येत नाहीत, कारण त्या ठिकाणी काय असतात, अल्युजन्स असतात. त्याला काय म्हणतात, अल्युजन्स असं इंग्लिशमध्ये एक शब्द आहे, तो अल्युड्स म्हणतो आपण त्याला. अल्युड्स म्हणजे काय की हिस्टोरिकल एलिमेंट मधलं कुठली तरी एखादी कथा असते आणि त्यातला एखादा शब्द त्या ठिकाणी पुढे घेतलेला असतो. मग रामायण असेल, महाभारत असेल, आपली पुराणं असतील, किंवा संतांच्या जीवनातल्या काही कथा असतील, तर हे फार कठीण असतं. जसं एका आमच्या मित्रांना सांगितलं होतं की ते 2च ओळीच्या कविता होत्या पाद्याच्या, की विचार कर मना बसला वाणी दुकाना. मी 2 दिवस परेशान झालो होतो, कारण म्हटलं हे काय नेमकं हे बसला वाणी दुकाना. नंतर ते लक्षात आलं की अरे हा, याचे पाठीमाग काय आहे पहा. भाषांतर करत असताना शब्दशः घेता येत नाही आपल्याला. बसला वाणी दुकाना. आता वाणी म्हणजे काय म्हणतो, वाणी म्हणजे पर्टिक्युलर जात नाही किंवा ती माणसं नाही. वाणी म्हणजे काय म्हणतो आपण, एक वैश्य, व्यापार करणारा माणूस. तो व्यापार करणारा माणूस असतो, तो दुकानात बसलेला आहे. व्यापारी कसा आहे, दुकानदार आहे. आता त्याचं भाषांतर करायचं कसं हा प्रश्न आहे. जोपर्यंत आपल्याला त्याचं अल्युजन लक्षात येत नाही, तोपर्यंत आपल्याला त्याला योग्य प्रकारे न्याय देता येत नाही. जर आपण शब्दशः घेतलं तर विचार कर म्हणा, थिंक युअर सेल्फ असं घेता येईल आपल्याला. थिंक युअर सेल्फ, थिंक अँड वी कॅन से अ शॉपकीपर इज इन हिज शॉप. बरोबर आहे, अ शॉपकीपर इज इन हिज शॉप असं होतं ते. पण तसं नाही का, ही संत कबीराची एक कथा आहे. की संत कबीराच्या कथेमध्ये असं सांगितलं होतं, एक अशी कथा आहे म्हणे की त्यांच्या घरी अचानकच पाहुणे आले रात्रीच्या वेळी, आणि घरामध्ये अन्नच नाही, धान्याचा कण सुद्धा नाही. आणि मग अशा अवस्थेमध्ये काय झालं होतं की शेवटी कबीर फार संत होते. ते म्हणले आता आपल्या घरचा अतिथी उपाशी नाही गेला पाहिजे, म्हणून त्यांनी काय केलं की पत्नीला एका दुकानामध्ये खांद्यावर घेऊन गेले, कारण ते युपी बिहारमध्ये रस्ते वगैरे चांगले नाहीत. तिच्या पायाला चिखल लागू नये पत्नीच्या, म्हणून तिला खांद्यावर बसवलं आणि वाण्याच्या दुकानात गेल्याच्या नंतर ते वाण्यानं पाहिलं, सुरुवातीला वाईट नजरेनं पाहिलं त्या दुकानदारानं, त्या व्यापाऱ्यानं. रात्रीच्या वेळी कबीराची बायको इथं आलेली आहे आणि तिला काय पाहिजे वगैरे असं म्हणजे डोक्यात त्याचे वेगळे विचार येऊ लागले. पण नंतर जेव्हा तिनं पाहिलं की ती त्याच्या घरापासून येत असताना बेअर फुटेड म्हणू आपण, तिला पायात चप्पल वगैरे नाही तिचे, आणि बेअर फुटेड असताना चिखल कसं लागलं नाही हे त्याच्या डोक्यामध्ये प्रश्न आला. आणि नंतर तिने जेव्हा सांगितलं की ते आम्हाला नकोय पहा, इट इज नॉट मीन फॉर अस. We will. येस. तर ते अल्युजन आपल्याला कळालं पाहिजे पहा. म्हणजे मग नंतर त्यानं माफी मागितली, पाया पडला त्यांच्या, त्यानं ते धान्य वगैरे दिलं. पण म्हणण्याचा अर्थ असा या ठिकाणी की तुम्ही काय करा की अशी जी प्रवृत्ती आहेत आपल्या, ह्या प्रवृत्ती आपल्या मनामध्ये येणं साहजिक आहे, पण आपण विचार केला पाहिजे आणि त्या वासनेवरती, वाईट विचारावरती आपण विजय मिळवला पाहिजे. हे त्याच्यातून अभिप्रेत होतं. शब्दशः जर तुम्ही म्हणाल जाल तर काही त्याचा अर्थ आपल्याला कळणार नाही. वी विल नॉट अंडरस्टँड वर्ड बाय वर्ड. ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू नो द हिस्ट्री, कल्चर अँड ट्रॅडिशन ऑफ आवर रिजनल्स. देन अँड देन वी कॅन बिकम अ गुड ट्रान्सलेटर. नाही सर, बरोबर आहे सर. बरेचदा ना अनुभव माझा हा होता की जेव्हा मी श्यामची आई मुलांना शिकवते आणि इंग्लिश मिडियमची जर मुलं असतील किंवा शहरातली मुलं असतील, तर श्यामच्या आईच्या गोष्टी सगळ्या कोकणातल्या आपल्या ज्या बेसिक शब्द म्हणा किंवा वस्तू म्हणा, तर ते इतकं अवघड होऊन जातं. म्हणजे मी माझ्या मुलाला पण त्या गोष्टी सांगताना मला इतका प्रश्न पडतो की ह्याला आता हे उत्तर मी कसं देऊ, कसं समजावून सांगू म्हणून. तसे गुरुजींनी ज्यावेळेस लिहिलं त्यावेळेस ते जे शतक होतं आणि तो जो कालखंड, दशक म्हणूयात आपण, ते जे दशक होतं, त्या दशकामध्ये असणारा जो त्या काळातलं जे समाज जीवन होतं, ते समाज जीवन आज राहिले, तो खरा प्रॉब्लेम आहे. आणि मुलांच्या बाबतीमध्ये जर आपण विचार केला तर बऱ्याच वेळा काय होतं की त्यांना ते त्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला आणताच येत नाही. वी कॅनॉट ब्रिंग देम द सिच्युएशन. आणि ते सिच्युएशन मध्ये न आल्यामुळे त्यांना ते मिनिंग चांगल्यापैकी लक्षात येत. इव्हन आईला ते मम्मा म्हणणार, श्याम्स मम्मा किंवा श्याम्स मम्मी म्हणणार. ते आता मम्मी आणि आई हे जरी समानार्थी असले तरी त्यामध्ये कितीतरी मोठा फरक आहे, तो महाराष्ट्रातल्या माणसाला माहिती आहे. मम्मी म्हटल्याच्या नंतर ती थोडंसं मॉडर्न, अमुक दमुक सगळी गोष्टी येतात, आणि आई म्हटल्याच्या नंतर ती पावित्र्य भावना आहे. तसं मम्मीमध्ये पण आहेच, नाही असं आपण सगळंच वाईट आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. मम्मी पण अगदी खूप चांगल्या असू शकतील, संस्कारी असू शकतात, तो विषय नाही. पण तरी पण काय होतं पहा, कल्चरल क्लॅश ज्याला म्हणतो आपण, तो कल्चरल क्लॅश त्या ठिकाणी येतोच.
ओके. थँक्यू सर. मला वाटतं टाइम आपला झालेला आहे. हो सर झालेला आहे टाइम. काल आपण कंटिन्यू करायचं. खूप धन्यवाद सर तुमचे. अरे बाबा, तुमचे सर्वांचे धन्यवाद. तुम्ही मला 3 तास ऐकून घेतलं त्याबद्दल आणि सरांचे धन्यवाद धन्यवाद, सर, त्यांनी मला धन्यवाद. संधी दिली त्याबद्दल. अगदी फार Very सुंदर झालं thank you. सर. Thankful to all सुंदर of झालं you, सर, all the सुंदर. participants, Patil sir and Rafe sir. They have given me, and you are very tolerant, because although it is virtual kind of the communication, you cooperated me very well. Okay, thank you. सर थँक्यू सो मच. 2 मिनिट थांबा सर, मी वोट ऑफ थँक्स म्हणतो आजच्या सेशनचं. ओके सर. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मी कॉमर्स माझं मॅनेजमेंटचा नाव फॅकल्टी आहे. सांगायचं राहून गेलो. मी प्राध्यापक सुनील राऊत, बाबुराव सर आर्ट्स मी महाविद्यालय केज या ठिकाणी मी Yes, काम yes. करतो. मी सुरुवातीला सांगायला पाहिजे होतं, पण माझ्याकडे नाही सर, मी तुमचं इंट्रोडक्शन दिलं होतं सर स्टार्टिंग मध्ये. आपण जॉईन होण्याच्या बहुतेक त्या पिरियड मध्ये मी दिलं होतं. आणि आम्हाला असं वाटलं होतं की तुम्ही आहात सेशन मध्ये, आणि तेव्हा मी सुरू केलं होतं बायोडेटा रीडिंग. मला पण मला टेक्निकल असं वाटतं गोष्टी की बऱ्याच लक्षात येत नाहीत. माझ्या मुलाकडनं घेतो, पण आज मुलंही नाहीत घरी, त्यामुळे मग मला ते राईट स्वतःला राईट. थोडंसं वेळ गेला माझा त्यामध्ये. येस सर, सकाळी तुमचं इंट्रोडक्शन वगैरे दिलं मी. पण आता मी वोट ऑफ थँक्स करतोय सर सगळ्यात अगोदर, की मला तुमच्या विद्यार्थ्यांचा जास्त हेवा वाटतोय. अरे बापरे. कारण तुमच्या विद्यार्थ्यांनी तुमच्याकडून काय शिकलं असेल आणि कसे ते घडले असतील याबद्दल मी थोड्या 2 लाईन तुम्हाला एज अ पोएट्री म्हणून ऐकवतो सर. तुमच्या या सेशन मध्ये मला त्या सुचल्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये. Blessed are the students who have walked the paths you have shown. In the journey of knowledge, their gratitude is known. Thank Through you. the efforts of learning on path they have well led, many thanks to you, your guidance like a bright cascade. In the खूप झालं बरं का, जास्त illuminated वाटू लागलं. sky, yes sir, in the illuminated sky of wisdom, where knowledge shines, grateful are the students for the paths your wisdom defines. हे तुम्हाला डेडिकेट करतोय सर आमच्या सगळ्यांच्या वतीने. डिअर ऑल पार्टिसिपंट, yes sir, dear all participants, it is my distinct honors and privilege to extend a heartful vote of thanks faculty induction program organized by UGC Malviya Mission Teacher Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, for the enlightening and insightful lectures we have had the privilege of experience today. Our sincere gratitude goes to our esteemed speaker, Dr. Sunil Raut sir, whose depth of knowledge and passion for the subjects have left an indelible mark on all of us. The journey through various key points discussed has been nothing short of charming, providing us with valuable insights and broader perspective on translation studies and translations practices. We would like to express our appreciations for Dr. Sunil Raut sir's dedications and commitment to sharing expertise. The examples and stories shared have not only made the subject matter accessible, but also inspired us to look into the further into details of language translations. Special thanks all are also due to Director Professor S.S. Patil, Deputy Director Abdul Rafe sir, and Mr. Amol sir, who have worked tirelessly behind the scenes to ensure the smooth execution of this session. To the audience, your active participation and thoughtful engagement have added immense value to today's morning session. Let us carry forward the inspiring gain today into our respective activities. We are immensely grateful to Dr. Sunil Raut sir for gracing us with their wisdoms, and we look forward to continued opportunities for such enriching interactions. Thank you so much, sir. Thank you.